ঘুম আসতেছে পড়েছে? না ঘুমের আবার কি হইলো? ঘুম আসতেছে পড়েছে? একবারে প্রথম। And we are live. শুরু করো। And we are live. Shubha Sandhya, everyone. Welcome to our podcast. Here are our guest today, ঠিক আছে, ঠিক and আছে। Shahrul Islam with CGPA 4. Our second guest, Amni Maknoon Ahmed Sifat with CGPA 3.70. Another guest, Naim Ahmed, and SM Naim Rahman. আমার CGPA CGPA near 3, and another guest, Moser Nafi, CGPA under 2. Thank you for the introduction. তুমি Bye bye. Sorry, at the mic. এটা কোত্থেকে শুরু হইছে? Repeat হয় আর ডাবল মাঝখান ট্রিপল থেকে ফোরপল শুনতেছে। দাঁড়া শোনাইতেছি সব ঠিকঠাক। শোনাইতেছে দাঁড়া। side dice. Then only problem. এতক্ষণ ঠিক ছিল? এতক্ষণ ঠিক ছিল? ডাবল আসছে? ছাড়ো আরেকবার ছাড়ো। না, ঠিক নেই। Four-sided dice. ঠিক হয় নাই? না, এখন ঠিক হবে। ওকে। Do you understand what mean by four-sided dice? হ্যাঁ, Square. Actually, four-sided dice means only sides should be there are only one or outcomes are 1, 2, 3, and 4. Only those 5 and 6 are not present. So these are the Right. four-sided dice. Okay. Okay. These are four-sided dice. Is rolled and sum is determined. Do you understand what is the sum? Say 2 times dice. First time 1, second time 4. So what is the sum? Sorry. 4. Then what is the sum? 5. Then if first time say 2, second time 1, what is the sum? আচ্ছা এখানে কি বলছে? a pair of four-sided dice. দুইটা four-sided dice. A হচ্ছে even, A হচ্ছে sum of 3. Sum of 3 is rolled. মানে sum of 3. আর let B হচ্ছে even sum of 3 or sum of 5. আচ্ছা তোদের কি এই জিনিসটা মনে আছে যে four-sided dice কিভাবে লিখতে? একটু পরেই দেখাবে। হ্যাঁ দেখ। আচ্ছা। Okay. ওই ডাইসি আমার নাম্বার দিছিল 3. That is, they're actually considering sum. আমি 0.5 পাইছি ওই ডাইরেক্ট। Since this is four-sided dice and rolled 2 times, right? So how many total outcomes? 16. 16. And from those 16 outcomes, we are considering the what? Sums. James You Anthony. can see those outcomes like this. Okay. Can you see the sample space? Yes, sir. Look at this. It can be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. এই সেই মুহূর্ত 1-4। কি মুহূর্ত। এটা একটু অন্যভাবে লেখছে কেমনে জানি ডাইসটা। হ্যাঁ বুঝছি মানে ওই যে নিচে থেকে লেখছে 1 1 1 2 নিচের 1 থেকে 3 লেখছে। মানে হ্যাঁ কলাম আকারে লেখছে, আমরা তো সারি করে লিখি। হ্যাঁ ওই আর কি। এই জন্যই তো বলি এমন লাগছে কেন। তাহলে সাম অফ 3 আর সাম অফ 5 মানে যেগুলো সাম করলে 5 হয় আর 4 হয়। হ্যাঁ সরি 3 হয় আর 5 হয়। Now you can see how many 3. Their sum are 3. Am I right? Yes. So n of A is how many times? 2 times. 2 times. Then we have 5, 3 or 5. Already 3 appeared here. Also, we should consider the 5. These are the 5s. Okay. So how many 3 or 5? 6. 6. Okay. You can see. এটা কি করে 6 কোনটা এটা? Here is the subset of মানে ওই যে সাম অফ 3 এন্ড সাম অফ 5 দুইটা মিলায় 6 এর। ও আচ্ছা ওকে ঠিক আছে। B. মিলায় 6। A is the subset of what? B. Because B is 3 or 5, whereas A is only 3. So definitely A within B. Okay? Okay, sir. Or So
probability of if they want probability of A under B, you can write here, as I have shown some graphs in the last class. I can write it because A is subset of B. So intersection B is actually what? Intersection B is actually A. Do you understand? No. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So it's what? 1 by 2. 1 by 2. Okay, you can write in both way. You can write 2 by 6, you can write 1 by 3. I have no problem at all. So, do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. That is the answer. These are the conditions. Actually, the conditional probability always greater than 0. And if any event within this event, definitely 1. Any event within this event, definitely what? 1, sir. 1. And these are the properties what we should use. Say, yes, Like, say A1, A2 up to AK, those are the events. All of them under the sit for an আগের ম্যাথটা কি এটা কি আগের ম্যাথটা কন্টিনিউ করতেছে? So- ওই ম্যাথটা ডাইসের ম্যাথটা কন্টিনিউ করতেছে? if it is under no, না না ডাইসের ম্যাথ না, এখন হচ্ছে একটা সূত্র দেখাচ্ছে। এই প্রমাণ সূত্রটা ডাইসের ম্যাথটা বুঝছস? হ্যাঁ তুই বুঝছিস না? না, যে পরে কি করলো? পরে গিয়া মানে আচ্ছা চাইছে এই কি চাইছে হচ্ছে তোর 1 3 সাম অফ 3 মানে যে দুইটা হ্যাঁ। ডাইসের সাম 3 হবে আর দুইটা three ডাইসের হবে সাম আর হবে হচ্ছে 4 5 5 তো এই দুইটার টোটাল সেট জানতে চাইছে কত, তাহলে নাম্বার অফ প্রবাবিলিটি দুইটার কত ছিল যোগ কইরা 6 ওইটুক পর্যন্ত বুঝছ নাই, ওই যে 6 বেরিয়েছিল যে, হ্যাঁ ওটুক তাহলে বলছি 6 তাহলে টোটাল আউটকাম কত তোর সব কটা মিলায় Total 1 outcome 2 হচ্ছে 3 4 16, তাহলে 16, 6/16 এটাই এই নাই 6/16 ছিল না? না সাড়ে দিয়ে বাড়ি না না 6/16 না 2/16 মানে পি অফ বি এর কথা কইতেছি, পি অফ বি। ও হ্যাঁ পি অফ বি তো আচ্ছা মামা পি অফ বি 6 কেন? পি অফ বি টা হচ্ছে 4/16 এর কথা না, যেহেতু চারটা আছে। না তোর এখানে তুই একটা ও জিনিস না ভালো না না করে সরি ঠিক আছে, বুঝছি ওটার মধ্যে 3 and 5 বলছে। আচ্ছা দুটোটাই পি বলছে অফ না? মানে দুইটাই বলছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ দুইটাই বলছে, তাহলে 6। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে 2/16 6/16 পরে হচ্ছে এখানে আবার যে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিটা কেন ফেলাইছে এটাই বুঝলাম না। এইটা তো বের করতে বলবে কোশ্চেনে যে এটা প্রবাবিলিটি অফ বের করতে এখানে পুরোপুরি ভাবে লেখা নাই জিনিসটা, ঠিক আছে? এখানে পুরোপুরি ভাবে কোশ্চেনটা করা নাই, মানে আচ্ছা অর্ধেক বুঝতে কথা পারছি। নেই। আচ্ছা দেখি তাহলে সামনে যা, তাহলে দেখি সামনে মনে হয় এটা কি কোন করলো, এটা কি সারিয়ার মাত্র করলো আমার সামনে? না আগে করতে হবে এটা। ও তো ডরাই গেছি। এখনো করতে পারে, বলা যায় না, পিছনে পেইন্টে করতে পারে। আচ্ছা ওই যে ডাইসটা কিভাবে জানি অ্যাকুরেট দাও তো পিডিএফ ডাউন করা। গাছকে দেখিয়ে দাও। এই যে ডাইসটা 1 1 2 ওই যে 1 এমনি তো আঁকলাম। ও আচ্ছা সাম অফ 3 এটা, সাম অফ 5 হচ্ছে এটা। আচ্ছা আমি বুঝতেছিলাম রোটা পাইতেছিলাম না। আচ্ছা এখন এটা ঠিক বাইর আছে? করতে হ্যাঁ। হ্যাঁ ঠিক আচ্ছা আছে ঠিক আগের আছে। ম্যাটার মধ্যে এখন পি অফ এ বাই বি বাইর করতে বলছে। অ্যানসারটা কই, লাস্ট অ্যানসারটা পি অফ এ বাই বি। আচ্ছা 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 দাঁড়াও, এ ইন্টারসেকশন বি সমান পি অফ এ, এ ইন্টারসেকশন বি ও সমান পি অফ এ কেমন আসছে? হ্যাঁ আমি ওটা বুঝি নাই। আমি এটা বলি যে এর ভিতরে কি কি ঘটনা আছে, সাম অফ 3 এর ভিতরে আছে সাম অফ 3। হ্যাঁ আর বি এর ভিতরে ও কি আছে, বুঝছি 3 আর 5 দুইটাই আছে, সাম অফ 3 আছে আর 5 ও আছে, 5 তাহলে আছে। 3 টা কমন আছে। এ বুঝতে আর পারছি। বি এ ইন্টারসেকশন মানে কমন কে, কমন সাম অফ এ না, সাম অফ সাম 3 অফ না, এ, হ্যাঁ সাম অফ 3। রাইট বাই। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি ক্লিয়ার। আচ্ছা দাঁড়া একটু স্যার কোশ্চেন একটু পড়ি। রোল ক্যান বি থট অফ দ্য প্রবাবিলিটি অফ সাম 3 given that is sum of 3 and 5 is over। ওইটা তো পড়ছিলাম যে এত let A be the event of sum of 3 is rolled and B event sum of 3 or sum of 5 is rolled. In a sequence of rolls, the probability that a sum of 3 is rolled before a sum of sum আচ্ছা এই যে in a sequence of rolls, the probability that a sum of 3 is rolled before a sum of 5.
role can be thought of as the conditional probability of তাহলে এখানে কি কার উপর ডিপেন্ড করলো তাহলে মানে তোর এখানে কি কোশ্চেনটা পড়া বলছে কোশ্চেন এটা তো কোশ্চেনই না তারপরেও যা বলছে মানে তাও এটা পড়া হ্যাঁ in a এই যে sequence ইন এ সিকোয়েন্স অফ রোলস হ্যাঁ that sum of 3 is rolled before a হ্যাঁ sum of 5 is rolled মানে হ্যাঁ যতক্ষণ সাম অফ 5 এর ওইগুলো আসছে তার আগে সাম অফ 3 এর গুলো আসছে এরকম মানে সাম অফ 3 গুলো না আসলে সাম অফ 5 এর ওইগুলো আসতোই না অনেকটা এরকম বুঝাইতেছে এই যে বিফোর দ্য সাম অফ 5 এটা দ্বারা কি ইন্ডিকেট করলো যে বিফোর দ্য সাম মানে সাম মানে অফ 5 এর পূর্বে এ না আসলে ডি এর ওই 5 এর পার্টটা আসতোই না এরকম ও আচ্ছা তার মানে হচ্ছে ওই যে 3 এর উপর ডিপেন্ড করতেছে হ্যাঁ 3 এর বাট উপর ডিপেন্ড করলে তো কোশ্চেনে সবকিছু ক্লিয়ারলি বলা থাকবে এটা হচ্ছে উদাহরণের ইয়া তো এখানে এত ক্লিয়ার নাই ওকে এটা ঠিক জাস্ট আছে কনসেপ্ট মাথায় নিয়ে তুই সামনে আগে দেখ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সামনে যা যাও তাহলে সামনে কি না মানে For A, this is also true for what? এটা হচ্ছে সূত্র ঠিক আছে একটু নোট করে নিই দাঁড়াও P of A prime under B নাকি P of A prime under B না হ্যাঁ পি অফ এ হ্যাঁ হ্যাঁ Oh shit. ওই কান্না কান্দে দেখ তো বিলে করে না ভাই করে A complement. This is true for A, so this is also true for A A complement. complement. Okay. Next. Sometimes some events may be affected by previous activities. May be affected by what? Previous activity. Previous activities. But my question, how? Say there are some birds on a tree. At the initial stage, all birds are present. So if there are n birds, how many birds? N birds. If you try, say first time, you have the chance to get one by n. Okay, you have the chance the capturing 1 by n birds. But if you already tried once, some of the bird will be free. দিতে গো Okay, some bird will go away. So now, say m number of birds has been gone. So what is the probability now? Okay, you understand? Yes, sir. Probably now, sorry, this is not right. This is actually the reciprocal. Okay, I'm giving the practical example here. Look at this. In a country fair carnival game, there are 25 balloons. How many balloons? 25, sir. 25 in total. So there are 25 balloons. Which 10 balloons are yellow? So we have 10 balloons. They are yellow. 8 are red. So we have 8 balloons, which are red. And বেলুন না বেলুন ও বেলুন Green, sir. 7 or green. 10. Green. Okay. So we have those. A player throws a dart. Do you know what is actually dart? জানি What is the dart actually? Dart is like choto barsha. Okay. Hand throwable. This তীর যেটা মারে না ওই যে বর্ষার মতো ছোট যেটা মারে এটাকে ডার্ট বলে যেটা আর বুঝাইতেছে ও আচ্ছা আচ্ছা ওই যে অফিসে যে খেলার যে জায়গা very similar. A player throws a dart at the balloons to win the prize. That is, if he hit any of the balloon, he will find any gift. Okay, he will be rewarded. And this is random. Given the first balloon hit is yellow. Given that first balloon hit is yellow, so at the first time, one of the yellow balloons has been down, right?
So in this case, how many yellow balloons are remained? 9. Okay, already one yellow balloon hit it. So how many yellow balloons remained? 9, sir. 9. And how many total balloons are now? 24, sir. So initially, actually, the probability of the yellow, that is, if I want to first yellow, it will be 10 by 25, right? Yes, sir. For the first yellow. If we consider second yellow, you can assume second yellow. So far, already one of the yellow is decreased, and total yellow balloon also decreased. So what is the probability now? 9 by 24, sir. 9 by 24. So good. So sometimes the first activity actually affected the second activity. This is also conditional probability. If some pre-work, please listen to me carefully. If some pre-work affect the post-work, this is also conditional probability. You understand? Yes, sir. Now they can ask you what is the probability of getting 2 successive yellows. This is you can write the intersection as well. This is the first yellow মানে পরপর this is possible if you can find the first yellow, first one yellow, and probability of second one yellow under the condition first one yellow. Okay, all right. এটা বুঝছো না একটু বলতো সিফাত স্পষ্ট এটা করে বলা লাগবে হচ্ছে সাকসেসিভ ইয়েলো মানে হচ্ছে পরপর ইয়েলো যদি ফুটাইতে হয় মনে কর ব্যাক টু ব্যাক ইয়েলো ফুটাবি ওইটার কন্ডিশনটা কি হইব প্রথমটা ফুটানোর পরে দ্বিতীয়টা ফুটবে কি প্রথমটার কন্ডিশনের আন্ডারেই তো দ্বিতীয়টা ফুটবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আন্ডার ওইটাই জাস্ট খালি ফর্মুলার মতো করে লিখছে দেখ আচ্ছা আচ্ছা ওটা ফর্মুলা মানে ওই জিনিস ফর্মুলা লিখতেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই দেখ What is the probability of getting 2 successive yellows? Formula. This is you can write the intersection as well. This is the first yellow and second yellow. This is possible if you can find the first one yellow, and probability of second one yellow under the condition first one yellow. Okay, all right. Yes, sir. So I can write here 10 by 25 into what? This is So the 9 by conditional 24. right. It's actually conditional probability because first condition has been occurred. So 9 by 24. Do you understand? বুঝছো সেটা Yes, sir. হ্যাঁ বুঝছি এটা হচ্ছে p of y/2 y1 ওটা দিয়ে P of y1 they have সূত্র said দিয়ে বাইর করলে দেখবি যে এটাই P হইছে of y2 they have said. So these are the আমরা তো কোশ্চেন পড়ে ইয়ে করে দিচ্ছি বুঝতে পারছি okay. Now, if they say both of them are same colors, that is both of them are same colors, then what you have to do? You have to find as both of them are same colors, so y1, y2, that is both are yellow, or r1, r2, both of them are red, or what? গ্রিন z1, G2. all possible probabilities should be added. All possible probabilities should be Added, sir. added. You'll find such kind of math in the next. এটা কি করছে লাস্টে সবগুলো যোগ করলো এটা এটা বলিস তো Actually, I আরে have একটু already বলো তো solved এটা যে লাস্টে যে সব যোগ করলো যে এখানে কোশ্চেনটা করছে যদি বলতো যে কোনো একটা কালারের পরপর 2টা বেলুন ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কত মানে ওই যে সাকসেসিভ বললো না তো এর আগে কোশ্চেন যে পরপর 2টা হলুদ বেলুন ফাটার সম্ভাবনা কত এবার বল পরপর 2টা যে কোনো কালার ফাটার সম্ভাবনা কত তাইলে তুই তো ইয়েলোর জন্য বাইর করছিলি এখন তোর ইয়েলোর জন্য বাইর করতে হবে রেড এর জন্য বাইর করতে হবে গ্রিন এর জন্য বাইর করতে হবে তারপর তিনটারে যোগ করে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এই তাহলে কি একটু পিছে যাই একটু আচ্ছা p/1 = p/r2 আচ্ছা তাহলে সবগুলোর জন্য ওই সেম ফর্মুলাটা বানাবো না হ্যাঁ আচ্ছা আর ঠিক এই যে আছে y1 আর ওর পরে ইন্টারসেকশনটা না দিয়ে y2 লেখছেন ওইটা লেখা আর ইন্টারসেকশন দিয়ে লেখা সিমিলার কথা সেম কথা হ্যাঁ বুঝতে পারছি ঠিক আছে actually I have already discussed those. Read the question of example 6 if you can. Can you read them? Yes, sir. Okay. Try to understand what actually they want to say.
Every developer needs this Chrome extension. Needs this Email Chrome devs are completely extension. free to use Chrome extension used by over অলরাইট, ইউটিউবের ভিতরে ইউটিউব, এই আমাদের ভিডিওতে অ্যাড এসেছে আমাদের ভিডিওতে অ্যাড। Any idea? কিসে আমাদের আরেকটু এই বলি। ভিডিওতে অ্যাড এসেছে। অ্যাড আসছে হ্যাঁ, কি দেখো Sir, it is also a conditional probability, sir. What they আরে actually want? বেটা, এই যে মাত্র অ্যাড এলো না ভিতরে, Sir, ওটা they want, sir, first of all, we'll pick up this chief, sir, red chief, sir. Then we'll pick up this blue chief, sir. Then, sir, probability of picking up the red chip will be, sir, it red chip 3/10, sir. And conditionally, sir, under the condition of probability of A given by B, or probability of B will be, sir, 7/9, sir. Right, because there are 10 total. There are 7 are blue and 3 are Okay, red. Red, sir. As we have taken one of them, first time the probability of red is 3/10, okay. Then -1 also from here, -1, right? Yes, sir. Now Yes, total chip is 9, whereas blue remains 7, so 7/9. So probability of getting a red chip and under this condition getting a blue chip is this and this, so 7/30. চস Okay. একটু সময় হলে বোঝা লাগবে। ওকে, পজ রাখ, দেখি জিনিসটা। 2 chips are to be drawn successively, যে কোনো দুটো চিপস at a random and without replacement। তাহলে আমার হয়ে টোটাল তো 10টা, তাহলে একটার মধ্যে থাকে হলো গিয়া 1/10, আর একটার মধ্যে হয়েছে হলো গিয়া 1/9 নাকি? সারের করছিলেন নাকি এটা? না এটা করা হয় আচ্ছা, আচ্ছা এখানে কি হয়েছে বলতো তোর এই কন্টেন্ট 7 ব্লু চিপস হ্যাঁ 7 ব্লু চিপস। ব্লু আর হুম। 3টা রেড তাহলে একটা হুম। ব্লুর ভিতরে 7 ব্লু 3 রেড হ্যাঁ এরপরে কি বলছে টু চিপস আর টু বি ড্রন সাকসেসিভলি হ্যাঁ। মানে পরপর নিছি হ্যাঁ হ্যাঁ। সাকসেসিভলি র্যান্ডম উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট হুম। উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এই কথাটা যদি কোশ্চেনের ভিতরে থাকে তার মানে সেটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি দিয়ে করতে হবে ওকে। we want to compute the probability that the first draw result in a red chip and the second draw result in a blue chip তাইলে ও আচ্ছা। তাইলে ধর এর ভিতরে আমি রাখলাম হচ্ছে রেড মানে রেড হ্যাঁ। চিপ গুলার ভিতরে রাখলাম বি এর ভিতরে রাখলাম তোর ব্লু গুলারে হুম। আচ্ছা তাইলে তোর প্রবাবিলিটি অফ এ যদি চিন্তা করি প্রবাবিলিটি অফ এ কত হবে আচ্ছা, প্রবাবিলিটি so অফ we এ want to compute the probability that the first results in a red chip। প্রথমে তো রেড তার মানে পিক করতে বলছে প্রথমে হচ্ছে রেডটা করছে, তার রেড আমার আছে হচ্ছে 3টা, তাহলে হ্যাঁ। 10টা থেকে 3টা। হ্যাঁ তাহলে আর প্রবাবিলিটি অফ বি কত কন্ডিশনাল না Probability of- তাহলে একটা কমে গেছে একটা কিন্তু পিক কইরা আসছি আমি একটা হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ red একটু pick ঠিক করে করছি। আসছি, এখন তাহলে তার আছে মানে তাহলে এখন ঠিক আছে 9টা। হ্যাঁ যে কম্পিউটার প্রবাবিলিটি আচ্ছা ফার্স্ট ড্র রেজাল্ট ইন আ রেড চিপ এন্ড দেন সেকেন্ড ড্র রেজাল্ট ইন আ ব্লু চিপ তাহলে প্রথম ড্রয়ে আমি রেড এর প্রবাবিলিটি দিলাম 3/10 তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা 3/10। এখন তাইলে আমার হাতে বল কয়টা আছে মানে হাতে এখন যা আছে সব তো ব্লু বল তাই না না সব ব্লু বল না রেড সব ব্লু বল না রেড red ball আছে। রেড বলও আছে, বাট কথা হচ্ছে যে এইখানে আমার একটা রেড চলে গেছে তাহলে আমার থাকে এখন- 2টা রেড আর আমার হচ্ছে এখন- তোর হ্যাঁ আমার এখন থাকে 2টা রেড 8টা ব্লু। আর হ্যাঁ। 7টা ব্লু ব্লু হ্যাঁ তাহলে 7 আর তাহলে 2 কত টোটাল 7 আর 2 টোটাল 9 9টা চিপস আছে তোর কাছে। হুম। হ্যাঁ ইয়া কত তো এর ভিতর থেকে অপশন কয়টা 7টা তাহলে এটা 7টা। হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ বি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ আন্ডার আর কন্ডিশন অফ এ। এর জন্যই বি এর উপরে একটা এফেক্ট পড়ছে হুম, বুঝতে পারছি। তাহলে তোর তুই নিশ্চয়ই জানিস প্রবাবিলিটি অফ বি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ
এর সূত্র কি? সবসময় নিচে বসবে হচ্ছে যে কন্ডিশন মানে যার কন্ডিশন উপর ডিপেন্ড করে সে, আর উপরে বসবে হচ্ছে পি এ ইউ বি। তাহলে এইটারে মানে আর গুণন করলে পি এ ইউ বি ইকুয়াল পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ। এইটাই বাইর করতে বলছে। আচ্ছা, এটা যে বাইর করতে বলছে এটা তো কাছ থেকে গেল। P of A কত? 3/10. হ্যাঁ, এটা বুঝছি। The probability of obtaining red on the first row and blue in the second row, এটা হচ্ছে দুইটার মিলিত প্রবাবিলিটি। আমরা এতক্ষণ আলাদা আলাদা করে বের করলাম এই ঘরের জন্য রেড পড়ার প্রবাবিলিটি কত, এই ঘরের জন্য ব্লু পড়ার প্রবাবিলিটি কত আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ। এখন দুইটা একসাথে, যে তোমার ফার্স্ট রোতে রেড এবং সেকেন্ড রোতে তোমার ব্লু, এই দুইটা একসাথে পড়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 7/30। 7/30. তো এটা আসলে গিয়া P of A intersection B. হ্যাঁ, লাস্টে কি চাইছে? and the second row আসলে and এটা উদাহরণ তো লাস্টে কি চাইছে নাই একবার, বুঝছো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি এতটুক থেকে হচ্ছে আমার যে probability of A intersection B বেরোলো, এই যে probability of A intersection B এই জিনিসটা কি? এই যে 7/30 যে বেরোইলো, ওই যে উপরে লেখা আছে the probability of obtaining red blue on the second row. আচ্ছা, obtaining red on the first draw and blue on the second row. কেমনে? অল্প দিন। The probability of containing red on the first draw. আচ্ছা, প্রথম ড্রতে রেড পাওয়ার সম্ভাবনা, হ্যাঁ প্রথম ড্রতে রেড পাওয়ার সম্ভাবনা পরের on the first draw and the blue on the second draw, এবং সেকেন্ড ড্রতে ব্লু, ওই যে আচ্ছা পরপর, ও আচ্ছা হ্যাঁ, তার মানে পরপর এই লাইনটার মানে হচ্ছে যে পরপর রেড এবং ব্লু পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে P of A intersection B which is 7/30. আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, হেরে গেছি। নাইম এমন নিশ্চুপ কেন? একটা দে। ঘুমাচ্ছ নাকি নাইম? ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমাসে পড়েছে নাইম? ঘুমাসে কথা পড়েছে? বলার জন্য যে আমার কি লেভেলে নাচন কদন করতে হচ্ছে তা দেখতে আর এটা বলতে না। হুম, আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে নাইম, ঘুম থেকে উঠে স্টেমে যোগ দিও। ছেড়ে দিলাম। দেখ This what? স্যার এখানে মাইনাস হলো কেন? Hmm? কোনটা মাইনাস হলো কেন স্যার? Already one shift has been taken, which was red. So both red and total will be reduced by 1. তুমি যদি একটা তুলে নাও সেটা কমে যাবে না? জি স্যার। That's why. You understand? Yes, sir. Sir, if Yes. it is not mentioned, sir, if it is not mentioned in the mathematical statement, that is without replacement, then so total will be sir, remain same, sir. Exactly. It will be independent event. We will study this. মাথা স্যারের স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, কিছু না। এইখানে 10 into 2/9 করছে, এটা কেন করছে বলো তো? কোনটা? তোমার কথা অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই যে 3/10 into 2/9 এটা কেন করছে বলো তো? এখানে not the same meaning as এই যে এই লাইনটা পড়ো, যে find the probability of drawing a red chip মানে on ব্যাক টু each ব্যাক of দুইটা the draws. পাওয়ার প্রবাবিলিটি। না, ব্যাক টু ব্যাক দুইটা রেড পড়ার প্রবাবিলিটি। এর আগে কি পড়ছিলাম? ফার্স্ট একটা রেড, সেকেন্ডটা ব্লু, এরপর হচ্ছে প্রথমটাও রেড, পরেরটাও রেড। বুঝে গেছে Yes, sir. নাফি? না বুঝি নাই, আরেকবার বলো বন্ধু, কথা একটু বুঝে দিতে মনোযোগ তো। দিইনি। বলছে যে ব্যাক টু ব্যাক দুইটা রেড তোলার প্রবাবিলিটি কত? 3/10 বুঝেছি। 2/9। তুমি সারা প্রথমবার মনোযোগ দাও, শুনোই নাই কথা, নাহলে এটা এই তুমি বেটা আমি ফোন টিপাইতেছিলাম, হ্যাঁ, ফোন একটা দেখছো? গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দিতেছিলাম। তোমায় পুকি। জানি। এরপরে আচ্ছা, ওকে, In the next chapter.
combination formula. We have learned this in intermediate, but I'm not actually asking for this because this is very old-fashioned. So don't do this, okay? বললো যে এটা একটু আগের বুঝছি, হ্যাঁ। করবা না। আমরা খালি এই যে ইয়া দিয়ে যাবো করতে পারো, কিন্তু এটা অনেক NPR, easy. NPR। Now, this is one of the very humorous maths in this chapter. Say, Numerous? from an ordinary deck of playing cards. Deck of playing cards means what? আচ্ছা, এটা আমরা পরে ট্রাই করি, একটু দেখো বাইরে কল করো। Okay, let's try then. পড়ো কোশ্চেনটা From an পড়ো, ordinary deck of play, I had a avari car. পড় পড় Are easy. তাড়াতাড়ি পড়। From an ordinary deck of playing cards, cards are to be drawn successively at a random and without replacement. ভালো কথা। The probability that the third spade appears on the sixth draw is কি লিখছে? Computed as follows. Area হচ্ছে যে two spades in the first 5 cards drawn. আচ্ছা, 2 spades in the first 5 cards drawn. আর B হচ্ছে যে আচ্ছা আগে The event হচ্ছে of হলো কিনা? spade on the sixth row. The event of spade on the sixth draw. Thus the probability that we wish to compute whatever. আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এ হচ্ছে যে প্রথম 5টা ড্র এর মধ্যে 2টা স্পেড আসছে, এটার প্রবাবিলিটি। হুম, আর বি হচ্ছে যে 6 ড্রয়ে একটা স্পেড আসবে, এটার প্রবাবিলিটি। আর এটারে পি অফ এর রিপ্রেজেন্ট করবো কেমনে? আচ্ছা, একদম যদি প্রথম 5টা ড্রয়ে একটা স্পেড ওঠে, এ মানে বলছে যে 5টার মধ্যে প্রথম 5টা ট্রাই করবে, ওইটার মধ্যে হচ্ছে 2টা স্পেডস উঠবে। আর বি বলছে হচ্ছে যে ইভেন্ট অফ স্পেডস অন 6th ড্র, মানে 6 নাম্বার যে ড্রটা করব ওইটার মধ্যেই আমার লাস্ট স্পেডসটা উঠে যাবে। Thus the আচ্ছা, probability আগে that তুই we wish to compute আগে তুই এই নাম্বারটা ব্যাখ্যা কর ভালো করে। এই নাম্বারটা একটু ব্যাখ্যা কর ভালো করে। ওটা পরে যা। এ নাম্বার এ- হচ্ছে যে প্রথম 5টাতে কার্ড ড্র করছোস, উঠাইছোস, এটা তো তখন বুঝছি, আর মানে 5টার জিনিসটা মধ্যে আমি 2টা স্পেড উঠছে। মানে তাহলে কেমনে এই নিমু, পাঁচ- পড়া থেকে নিমুটা মানে চিন্তা করতে পারতেছি না। কয়টা ওইটাই থেকে নিবি? ভাবতেছি। 5টা কার্ড তুই ড্র করবি কয়টা? প্রথম ড্র করবি কয়টা কার্ড ড্র করবি? ফর দ্য ফার্স্ট প্রথম 5টা কার্ড ড্র করবো, ওটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, 5C ওটা থেকে 2টা স্পেড পাবো। 52C5। আবার 2C5 নাকি 2/5? এটা এটা স্যার একটু পরে দেখাইব মনে হয়। একটা মিনিট ওয়েট। 55। সি তো হচ্ছে আমরা তখন ইউজ করি না যে কত উপায় সাজাতে পারি এমন আচ্ছা, কিছু? এটা কি একটা সূত্র শাহরিয়ার? না, এই যে ফরম্যাটটা, এই যে 52টা থেকে 5টা উঠাইছে, 13টা থেকে 2টা। সূত্র না, বাট উপরে সূত্র দেখ, না। এই যে পি অফ এর উপরে যেটা 13টা থেকে 2টা, 13টা হচ্ছে স্পেড, 2টা হচ্ছে 2টা স্পেড থেকে 2টা। তো 13C বাকি 3টা কার্ড, বাকি 39টা থেকে, আর নিচে 52টা থেকে 5টা লোরা রিপ্রেজেন্ট করছে আমরা। এটা সূত্র না, এটা 13C দ্বারা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি এটা হচ্ছে ম্যাথ করার প্রসেস, এটা সূত্র না। হ্যাঁ, এটাই তো। ও, ওই যে 13C2 ওরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা বুঝতে পারছে। তাহলে হচ্ছে তাহলে 2টা স্পেডস উঠবে, 13C2 2টা স্পেডস উঠবে, আর হচ্ছে বাকি 5টা র্যান্ডম উঠবে। ঠিক আছে না? বাকি 5টা? তুই প্রথম 5টা উঠাবি না? হ্যাঁ প্রথম হ্যাঁ 5টা উঠাবো। উঠাবি, তাহলে 52টা থেকে 5টা উঠাইলি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এখন এই 52টা থেকে 5টার মধ্যে 2টা স্পেডস উঠবে। হ্যাঁ, স্পেডসের কার্ড কয়টা আছে টোটাল তোর কাছে? ওইটাই তো, 13টা থেকে 2টা, হ্যাঁ, আর বাকি 3টা হচ্ছে র্যান্ডম 13টা থেকে 39টা 2টা, থেকে। আর বাকি যে 3টা কার্ড আছে, ওই 3টা কার্ড কি বাকি যে 39টা কার্ড আছে ওই 39টা থেকে উঠবে না? একটু মামা হ্যাঁ, একটু স্লোলি আমার ফার্স্ট প্রতি সময় লাগে এই কার্ডের ম্যাথ দিলে একটু মানে চিন্তা করতে ইয়া লাগে। আচ্ছা, তুই আমাকে মাত্র বল যে 52টা না কার্ডের তুই মধ্যে স্পেড আছে কয়টা? স্পেড জানি, স্পেড হচ্ছে আবার ভুলে গেছি তারা। 4টা ভাগ এটা থাকে, ডায়মন্ডস, ক্লাবস, স্পেডস, হার্টস। ও আচ্ছা, স্পেড হচ্ছে এই পান পাতা না? হ্যাঁ, 13টা পান পাতা। 13টা, হ্যাঁ। এখন বলছে কি আমার যে প্রথম 5টা যে উঠাবি ওইটার মধ্যে তোর 2টা স্পেড হইতে হবে, তাই না? হুম 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 তা এখন দেখ, তোর 13টার থেকে 2টা স্পেড উঠাইছস,
ওকে, তাহলে এই যে এখানে যে বলছে যে ওই যে ইন দ্য ফার্স্ট 5 কার্ডস ড্রন, হ্যাঁ প্রথম পাঁচটাই যে তো 5টা কার্ড কার্ড ড্র উঠেছিস করছস, 52 C5। তার মধ্যে হচ্ছে 2টা তোর স্পেড আচ্ছা ড্র করা মানে কি বুঝায় এর মধ্যে কার্ডের মধ্যে আমি মানে বুঝি নাই। উঠানো ধর। আচ্ছা 5টা কার্ড আমি উঠাইছি, তাহলে হ্যাঁ 5টা থেকে হচ্ছে আমার 2টা স্প্রেড আসছে দাঁড়া, হ্যাঁ 52টা কার্ড থেকে, 52টা কার্ড থেকে হ্যাঁ 5টা কার্ড উঠাইছি, আমার 2টা স্প্রেড আসছে। 2টা স্পেড আসছে। হ্যাঁ, তাহলে এটা রিপ্রেজেন্ট করবো কেমন এটারে? দুইটা কার্ড এখন তোর স্পেড আছে টোটাল কয়টা? 13টা উঠছে কয়টা? উঠছে হচ্ছে 2টা স্প্রেড উঠছে। হ্যাঁ এখন এখানে দেখ ওই যে এখানে যেটা লেখছে যে 13/2 বা যেভাবে আর কি লেখছে, এটা হচ্ছে হ্যাঁ 13C2, ওইভাবেই লিখতে হবে আর কি। আর আচ্ছা দেখ বাকি কার্ড থাকে কয়টা আর 52টার থেকে? যদি 13টা স্পেড হয় মানে স্পেড ছাড়া আর কার্ড আছে কয়টা? স্প্রেড ছাড়া তো কার্ড আছে তোর হচ্ছে আমার আরো 39টা। হ্যাঁ এখন দেখ তোর স্পেড উঠছে 2টা, রাইট? তো হ্যাঁ 52টা থেকে যেহেতু 2টা স্পেড উঠে গেছে, তো আমরা এভাবেই বলতেছিলাম যে 2টার বেশি স্পেড তো উঠে নাই, তাই না, হুম বাকি কার্ডগুলা? হ্যাঁ হুম হ্যাঁ তাহলে আমার 13টা স্পেডের হিসাব বাদ। তো বাকি যে 3টা কার্ড উঠছে ওইটা বাকি 39টা কার্ড থেকে উঠছে, তাই না? হুম 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 হ্যাঁ তো ওই 39টা কার্ড থেকে আর কয়টা কার্ড উঠবে? 2টা কার্ড উঠেছে 5টার মধ্যে, আর 3টা কার্ড উঠবে। আচ্ছা ওই এখানে যে বলছে 2টা স্প্রেড মানে 2টার বেশি স্প্রেড উঠবো না, স্প্রেডে 2টাই উঠবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হচ্ছে বাকি 39টা থেকে স্প্রেড ছাড়া অন্য যেখানে উঠতে পারে, অন্য যে কোনো গুলো উঠতে হ্যাঁ পারে। হ্যাঁ হুম উঠলো বাকি এরপর। 39টার মধ্যে তো তোর মানে স্পেড গুলার বাদ দিয়ে 39টা পাইছস, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ তো স্প্রেড 52টা বাদে কার্ড। 39টা পাইছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ এখান থেকে তোর 3টা কার্ড উঠছে। হ্যাঁ 3টা উঠছে। হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোর টোটাল কার্ড উঠছে হচ্ছে 52টা থেকে 5টা, ওইটা ওকে এই যে নিচে আচ্ছা লিখছস। হুম, এখন হচ্ছে এই যে 13C2 বা 39C3 এটা হচ্ছে মানে 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 এই ম্যাথ এতটা করার থেকে প্রসেসর লিখতে হয়, ম্যাথ এটা করার জানি ইয়ে করতাম, এটা কি মানে এটা কেন কম্বিনেশন মানে এটা মানে হচ্ছে তুই কম্বিনেশন। কত উপায় 52টা, নিতে পারতেছি? হ্যাঁ 52টা থেকে কত রকম কার্ড তুই উঠবো, 52 C5 মানে কতগুলা আচ্ছা কম্বিনেশনে তুই 5টা কার্ড উঠাইতে আচ্ছা পারবি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ কত তারপরে উপায় নিতে উপরে, পারতেছি। উপরে হচ্ছে তুই 13টার মধ্যে থেকে কতগুলা উপায়ে 2টা কার্ড উঠাইতে পারবি, আচ্ছা তোর তো আচ্ছা স্পেড 2টাই ওকে, উঠবে। আর আচ্ছা তারপরে হুম তোরে হ্যাঁ, আচ্ছা পরীক্ষায় যখন ম্যাথটা দিব যে এই ঘটনাটাই জাস্ট ঘুরায় দিবে, ধর স্পেড না দিয়ে অন্য কিছু দিবে বা এরকম দিবে, ম্যাথটা সেম এরকম থাকবে। তো তুই এরকম ম্যাথ হুম করবি যেখানে কম্বিনেশন লাগাইতে হবে, এই কাজ করতে বুঝতে পারছি। আর আমাকে হুম, সবই না কম্বিনেশন লাগাইতে হবে, মনে না কয়েকটা কম্বিনেশন করলে মানে করলে বুঝ মানে মাত্র হবে। করতেছি তো, আচ্ছা। করলে একটু ঠিক হবে কয়েকটা করলে। তারপরে তোর এই যে তাহলে পি অফ এ গেল, ঠিক আছে, পি অফ এ বাইর করলি, 2টা কার্ড হ্যাঁ উঠাইলি স্পেডস এর থেকে, তাহলে তুই হুম। এখন আর স্পেডস বাকি আছে কয়টা তোর কাছে? এই স্পেস তাহলে বাকি আছে আরো 11টা। 11টা, তাহলে পি অফ বি, তাহলে 11টা তোর স্পেডস বাকি আছে, তাহলে তোর 11টা থেকে আর কার্ড বাকি আছে কয়টা 5টা উঠানোর পরে? কার্ড তাহলে থাকে 52 থেকে 5 বিয়োগ দিলে থাকে কত তোর হচ্ছে 47, 47টা। তাহলে 11/47, একটাই তো কার্ড ওইটা উঠাবে। এক তাহলে আমার একটা এরপরে কি বলছে বিতের মধ্যে লেট বি দ্য ইভেন্ট অফ এ স্পেড অন দি 6 ড্র। আমার একটা জিনিস বলতো, প্রবাবিলিটি অফ বি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ ক্যান হইলো। কারণ হচ্ছে লেট বি দ্য ইভেন্ট অফ এ স্পেড অন দ্য 6 ড্র, দ্য প্রবাবিলিটি। দাঁড়া দেখি কিছু বলছে এখানে যার রিপ্লেসমেন্ট কিছু বলছে। লেট এ বি দ্য ইভেন্ট টু বলছে স্পেড ইন দ্য উইদাউট, ফার্স্ট। একদম ফার্স্ট তুই লাইনে বলছে। তুই থার্ড স্পেড ও কেন আচ্ছা। তুই তোর এ না ঘটে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে বলে দিচ্ছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট, তার মানে ওই যে আমি যে স্পেড যে উঠাইছি, উঠানোর পরে যেমন আছে অমনি আছে মানে এই এখন আমার যতটা কার্ড বাকি রাইট, থাকে ওটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে হ্যাঁ আমি ওটার উপর ভিত্তি বিয়ে করে উঠাবো। উঠাবি, তাহলে হ্যাঁ ওটার উপর ভিত্তি করে পিও বি নিচে 47টা থেকে তুই একটা কার্ড উঠাবি, তাহলে 47C1, উপরে কত হুম 11C1, 11C1 করলে কত 11, 47C1 করলে কত হয় 47, ঠিক আছে? একটু আগে বুঝতে দেরা। আমার লাইভটা দেখ, লাইভে ঢোক একটু ভাই, আইজি। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আসতেছি দাঁড়াও 5 মিনিট। এই যে পিও, আচ্ছা আসতেছি।
পি অফ বি, ঠিক হ্যাঁ আছে? তাহলে আমার হ্যাঁ এখান পি অফ থেকে বি। আমি হচ্ছে বাইর করছি পি অফ এখান থেকে পি বাইর অফ করে বি তে ফেলাইছি শেষ। চাইছে নাকি একটু বলিস তো আমারে বুঝায়, পি অফ বি তে কি চাইছে যে পি অফ বি তে বলছে 6 তোর বলছে নাম্বারটাতে। 5টা ড্র করার পরে তুই 6 নাম্বার যে হ্যাঁ ড্রটা করবি ওইটার মধ্যে হ্যাঁ একটা স্পেডস কনফার্ম উঠবই, ঠিক আছে? এটা আচ্ছা হইতেছে গিয়া হ্যাঁ, তোর মানে পি অফ বি তে চাইছে এটা। হুম আর পি অফ এ তে চাইছিল হচ্ছে 5টা কার্ড উঠাবে, 5টার মধ্যে 2টা স্পেডস উঠবো আর 3টা র্যান্ডম। তো আমি পি অফ এটাই হচ্ছে এখানে সাজাইছি, ঠিক আছে? সাজাইছি। আর তাহলে এখন আমার পি অফ বি কি হইব? তাহলে পি অফ বি তে হচ্ছে আমার 47 C1, যেহেতু আমার একটাই কার্ড উঠাবো, এটা 5টা উঠেছিলাম তাই এটা হুম লিখছিলাম। তাহলে 47 C1 হুম আর উপরে কত? 11টা স্পেডস বাকি আছে আর 11টা, তাহলে 11টার থেকে আর আমি একটা হ্যাঁ উঠাবো। 11টা থেকে একটা উঠাম। হ্যাঁ এটাই আমার লাস্ট, তাহলে পি অফ বি না ছিল, এটা পি অফ বি আন্ডার, কারণ এটা আচ্ছা, আর কন্ডিশনের এখন উপর হচ্ছে ডিপেন্ড ওই যে করতেছে না। কোনটা নিচে রাখবো কোনটা উপরে রাখবো, এটা মানে যেটা কিনা মেইন স্যাম্পল হোল স্পেস, ডেকটা রাখবো নিচে। স্যাম্পল স্পেস রাখবি নিচে। আচ্ছা, মানে মেইন যে ইয়াটা ওটা রাখবো নিচে। হুম, বি বাই এ, এটা হচ্ছে বি বাই। আচ্ছা, আর এটা কি হচ্ছে যে এরকম সি দিয়ে লিখবো নাকি হচ্ছে ওই যে বইয়ের মতো ডিরেক্টলি লিখবো, লিখে কেন লিখবি, লিখবো? ডিরেক্টলি লিখে লিখবি এমনি। মানে এই যে, ও আচ্ছা এটির কথা কস, ওই যে সি 13 দিয়ে সি টু লিখবি, এমনি সি লিখবো। সি 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 দিয়ে লিখবি। স্যার সি দিয়ে করাইছে, স্যার সি দিয়ে করাইছে না? কেমনে ওমু? ওমু তো স্যার, স্টুডেন্ট। স্যার এর দিকে কে জানি বললো যে স্যার বলছে সি দিয়া করতে হবে না লিখতে। না লিখতে হবে না, এই বলছে যে না। তুই তো মনে বললি। আর এইভাবে লেখা যাবে না, বইয়ে তুমি লেখা আছে সি দিয়ে লিখতে বলছি ওই তো আছে, ঠিক আছে দাও, পরে 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 কন্টিনিউ। আচ্ছা ঠিক আছে। Good. 52 cards. So we have 52 cards. Are to be drawn successfully at random without replacement. Without replacement means আচ্ছা, আমার একটু 5 মিনিট সময় লাগবে, আম্মু একটু ডাকতেছে বুঝছো? এই ম্যাচটা শেষ হইতে Bro, without যা replacement, that is conditional. 5 মিনিট আম্মু ডাকতেছে, আমার একটু কাজটা করে দিই। The property that third stage. Can you tell me how many spaces in total? 13. But we have to find third one. We have to find third one. That is what? The third space. Yes, we have to find third one. That is already 2 has been drawn, right? Yes, sir. So there are 2 spaces already has been drawn, and we are actually waiting for the third one, right? Yes, sir. Okay. I understand. Appears in the 6th draw. Oh, let's say in the 6th draw. 2 spaces. 6th draw happens actually 1, 2, 3, 4, 5, 6th draw, right? 6th draw. Yes, Am I right? So this third space in the 6th draw. So what happened? In those 5 draws, we need to find this two, right? Yes, sir. That is, this event, try to understand carefully. They say that we have to find third space in 6th draw. Third space in 6th draw. That is, Draw, sir. 2 space already has been taken, right? Yes, sir. But in how many draws? 5%. 5 draws. That is, here we have to find 2 space and 3 non-space, right? Yes, sir. Yes, sir. In those 5 spaces or draws, we have to find 2 space. From how many space? 2. 2 space. No, 2 space from 13 space. 13 space. Total 13 space. And 3 non-space. From how many cards? Total sir, total মধ্যে হবে কিন্তু 13 আছে। From these 5 slots, we have 5 slots. We have to find 2 space, 3 non-space. We know there are 13 space and 39 non-space. That is, from 13, go back to intermediate level. Okay, from 13 we have to find how many? 2 sir. 2. Into from 39, how many need? 3 sir. 3. 3. This is our required. And from 52, we can find 5 cards in total by this way. So this is the probability of getting 2 space in 5, right? Yes, sir. We are taking, I'm going to divide my words in 2. This I am taking, this is set A and this is set B. The previous sets are set A, right? And this is set B. So this is probability of what? That's it. Probability of set A. Now, 40% say you have already done probability of A. Now B must be under probability of A, right? B must be under A. But I will ask you why. Because these are 6 draw. 6 cannot come before 5. 5 draw. 6. I don't know, right? Yes, sir. So the B must appear after A. Now, say you have already completed A. Now, how many cards in your hand? 47, sir. 47. And you have to find a spade. How many spades in your hand now? 11, sir. 11. Okay. So now P intersection B is equal to your A into P of what? B. Yeah, right. This is the actually 6 spade in third spade in 6th draw. Third spade in 6th draw is actually 5 2 spades in up to 5th draw and third spade in the 6th draw. That's the result. Actually, it's not so easy because this is total logical, not actually mathematical. Okay? এটা পুরোপুরি mathematical না, তাই না? আচ্ছা, আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে, Logical. একটু পজ দাও 1 মিনিট শাহরিয়ার। আমরা ওই যে পি অফ বি বাই এ যেটা আর কি, যাই হোক, তো এইখানে 47টার মধ্যে একটা কার্ড নিতেছি,
মানে কাহিনীটা এরকম না, 47 থেকে একটা কার্ড নিতেছি, 11টা থেকে একটা কার্ড নিতেছি। তো এটাকে কেন আমি এই যে কম্বিনেশনের এভাবে লিখলাম না বা লিখতে পারলাম না? এটা বলতে পারবো না। 47টা থেকে একটা কার্ড দিচ্ছি নাকি 47টা কার্ড রিমেইনিং আছে। না 47টা থেকে একটা, আরে 47 C1 করলে 47ই হয়। 47ই হয়। হ্যাঁ 11 C1 করলে 11 C1 করলে তো হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। মানে চাইলে লিখতে পারতাম আর কি, তাই তো? মানে অরিজিনালি তো জিনিসটা এরকম না যে লেখা যাবে না বা ওটা না, সেম জিনিস সবাই দেখেই লিখছে। শাহরি, আর তোমার কথা অনেক আস্তে শুনতেছে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। বললাম দেখবা শুধুমাত্র এই ম্যাথে সি আছে, আর কোনো ম্যাথে সি নাই। শুধুমাত্র এটাতেই সি আছে? হ্যাঁ, এটাতেই সি আছে। ওকে, সামনে আগে আচ্ছা। নাফির জন্য কি ওয়েট করবো? আমাকে যেটা বলা হয়েছে যে হ্যাঁ করবো তো। আমি আচ্ছা এটা আচ্ছা, ওকে। শেষ হয়ে গেছে প্রায় বিক্রি, শুক্তাতে শুরু করবো। slightly hurts, so sometimes above. Okay? Okay, sir. Okay. Here's another part. Now, on the next. If two winners are can be taken the say potential probability, you can consider 3 events or 4 events also. Like say A is the event, your admission. A is what? সূত্র দেখে সূত্র। Admissions. B is your enrollment. Okay. C is selection of it. Now, if I want to know the probability of enrollment, but without admission, not enrollment, right? Can you without admission? No, sir. No, what will I write? So basically, you can verify. So you find it, but B is under. So we are okay. লোডিং 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 লোডিং। লোডিং হচ্ছে কেন? তুমি না কইছিলা চার্জারে চার্জ হয় না, 65 ওয়াট না তোমারটা? No, sir. So what should I write? So basically, it can find. So you translate for the B under. So we are you find it. মানে তুমি এত পরিষ্কার কে? এমন দেখায় কেন? Yep. If I write here, A intersection B, intersection C, I can write
First, you have to do your enrollment. Then after the enrollment, you have to do what? Sorry, first you admission. Then after the admission, you have to do the enrollment. Then under these two conditions, you have to find your subject. Am I right? That also can be done if you have four events. Like ছোট্ট বন্ধু কোথায় গেল? সিফাত, হ্যাঁ, ছোট্ট বন্ধু কোথায় গেল? রিসার্চ দিতে গেছে মনে হয়। নাইস। এই কনটেক্সট কি রে? ওই যে আমেরিকার কোনটা? যে আমেরিকার ভিসা ওটার কনটেক্সট ও কি? কনটেক্সট হ্যাঁ, দাঁড়া বলছি wait। কনটেক্সট হচ্ছে যে মেয়েটা চিট করছে আর কি। তো বিয়ের আগে একবার ছেলে ধরছে, তারপরেও বিয়ে করছে। পরে আমেরিকা যাওয়ার পরে শুনে যে আরো মানে ও যাওয়ার মাঝখানে যে টাইমটা ছিল ওইটার মধ্যে আরো বিশাল কাহিনী করছে। তো এটাই আর কি মেন শর্টে কাহিনী। ছেলেটা আর কি খুঁজতে গিয়ে পাইছে। ছেলেটা খুঁজতে গিয়া পাইছে। মানে যে তিনজনের ছবি ভাইরাল দিছে তিনটাই কি তিনটা রিলেটেড কেন? একটা তো তোর ওই যে জন ল্যাভেন্ডার, এই ও, হচ্ছে এই মেয়ে এখন বিয়ে করছে, এরা দিয়ে চিট করছে আমেরিকায় যায়। ও, আর আরেকটা তো ছেলে নিয়ে যায় আর একটা মেয়ে। ও আচ্ছা, তাহলে পোলায় আবার যায় সেটা কি কয়? কি যে পোলার একটা কথা দেখতেছি যে কইতেছে আমেরিকায় যা করার লেগে সবই যায়, এরকম কি জানি একটা কথা কইছে নাকি? এই মেয়েও আবার ছেলের কি কি জানি পোস্ট করছে। হুম, যাই হোক এটা নিয়ে বহুত কাদা ছড়াছড়ি। এক পোলায় লেখছে I am infected with dengue fever virus. Can I give the final exam after recovery? এটা কেমনে বুঝায়? একবার শুনছিলাম যে ডকুমেন্টেশন দেখালে নাকি দিতে দেয়, কিন্তু মনে হয় না, এটাই জানি না। বিশ্বব্যাপী। কি দিতে দেয়? ওই যে ওই ফাইনাল যে এক ছেলে পরীক্ষা লেখছে ফাইনাল। ইউএনবি তে যে ডেঙ্গু হয়েছে, তো রিকভারি আরে ফাইনাল দিতে ভাই, পারবে কিনা। এই টাইমে এটাই আমার তো যা ভাবসাব দেখতেছি জ্বরই লাগতেছে, মশা বাইরে গেছে, কয়েল জ্বালায় বলিস। আল্লাহ না করুক, তাও যদি হয়ে যায় দেখো স্যালাইন লয়া বসছি পরীক্ষা দিতে। এত সোজা এসব করা এত ইজি? কষ্ট তো অবশ্যই হ্যাঁ। এইগুলো এলে স্ট্রং থেকে স্ট্রং মানুষ যদি বাইঙ্গা চুইরা কি অবস্থা পইরা যায়, শরীর এত দুর্বল হয়ে যায়।
শব্দ আসলে ইউনুসের। তো সি পরে কেমনে? সি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ পজ 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 সি সি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ যে পি এ ইন্টু পি অফ বি এ, ওই জিনিসটাই এ ইন্টারসেকশন বি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যদি মাল্টিপল থাকে তখন বুঝছি। তারপরের ডাইলে আবার ডি ইজ আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি। হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শাহরিয়ার, হালকা পিছাও আমি ভাবছি নাফির জন্য ওয়েট করতেছো। কিছু নাই এটা তো, আবার কিছু যখন কয় আসছো নাই, তখন আর বসে ছিলাম না আমিও। কিছু কয় নাই। আমি কই লাস্ট একটা, আমি এক লাইনই কইতেছি। ওই যে নাপি লাস্ট কর সূত্রটা দেখতেছস? আচ্ছা আমার স্ট্রিমে, আমার স্ট্রিমে আমি দেখাই দিই। ওকে, হ্যাঁ আই সি। স্যারের থেকে তাড়াতাড়ি দেখাই দেন বেটা। এই যে দেখ, দেখা পি দেখা অফ দেখা। পি অফ বি আন্ডার, এটা কি জানি আমরা? এটা হচ্ছে হলো গিয়া মানে এর উপর ভিত্তি করে বিয়ের প্রবাবিলিটি। সরি সরি, চলো পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি, এটা কি কন্ডিশন থাকলে পি অফ মানে হচ্ছে এ আন্ডার বি না, না বি আন্ডার এ, হুম। কোনটা? এটা হচ্ছে পর পর না, তার মানে হচ্ছে আগে এ তুলছি, তার মানে বি আন্ডারে। বি আন্ডারে, রাইট, হুম বি আন্ডারে। এখন মনে কর জিনিসটা এরকম আছে, পি অফ হুম এ পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি, এটা আছে, ঠিক আছে? এটা থাকা হুম। মানে কি? তো প্রথমে আগে এটা বের করতে হইব। তাহলে হ্যাঁ আগে পার্ট পি করতে হইব। অফ এ ইন্টু পি অফ বি আন্ডারসেকশন এ আন্ডার এ, এটা। তাহলে আবার যদি পরে সি, হ্যাঁ এবার তো সির পার্টটা করা লাগবে। তাহলে সির পার্টটা করতে হলে কি? সি আন্ডার আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এই পুরাটা না? হ্যাঁ আনন্দ করছে পুরোটা। আগেরটা কি করছিলাম? এইটা যখন করছি তখন এটার পিসের পুরাটা কন্ডিশন ফলো করছি। হুম 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 আর হুম এটা যে এখন আবার সি নিছি, তাহলে আবার এটার পিসের পুরাটা কন্ডিশন ফলো করবো। তাহলে হুম এই হুম হুম হুম। জিনিসটার আমি একবারে কি লিখি? পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি। রাইট, পি অফ ইন্টারসেকশন বি, আর পি অফ না এ ইন্টারসেকশন বি, সরি বি। ঠিক আছে? ও এ আচ্ছা, হ্যাঁ ইন্টারসেকশন বি পি তো বাইরে এই। না। আর যদি আবার মনে করো পি অফ ডি আহে, আর এটা লেখে নাই স্যার, আমি আন্দাজে কইতেছি, এটা হইলে তো এটা হওয়ার হুম কথা আর কি, লজিক অনুযায়ী, হুম। ঠিক আছে? এটাই জাস্ট এই তখন সূত্রটাই হচ্ছে লিখছি আর হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ, তখন না। এটা হওয়ার কথা। মাখনের এইটুকুই অতি দেখ। দূরদর্শিতা চিন্তা। হ্যাঁ, শেষ আচ্ছা পরে বুঝতে পারছি এটা, হ্যাঁ এটাই। এটাই আমি আবার দাদু বাসায় গেছিলাম, একটু ওই চাটালে দাদুর দিয়ে এলাম, এটাই এটাই এটাই। রাইলাম। ওকে। তো দাদি রে, হ্যাঁ দাদি রে, দাদা ভাই তো মারা গেল না, এই দাদি যে দিয়ে এলাম সব। আমি তো ডরাই গেলাম আবার কখন। না না, মানে আমি দাদিরে দাদু বলে রাখি, আর দাদা ভাইরা বলেছে দাদা ভাই, দাদা ভাই দাদু। আমিও দাদা ভাই দাদু কই, কিন্তু এই যে অনেকে দাদু কয়, তো এই লিগে আমি মনে হ্যাঁ করছি অনেকে হচ্ছে হ্যাঁ ইয়ের দাদু রাখে, দাদু বলে রাখে। শাহরিয়ার তো কাকা কয়, দাদা then কয়। announce it, getting the result. Okay, ওকে স্যার। the successive events. Like 4 cards are dealt successively at random without replacement. From an ordinary deck of playing cards, the probability of receiving in order a spade, a heart, a diamond, and a club in order. That is, you cannot change your order. So let us consider the first one, spade. Now total 52, and how many spades? 13। 13. If you take one spade, 2x করো, 2x। you have taken one spade. এই না আমি How many total cards? 51. 1 out of 51. Then you are taking a heart. You have taken spade, so heart is not reduced. Heart is still 13, right? হুম 13 is still
How many? 13 8, একটা 15 13. Hard. What's hard? Hard is 13. ডায়মন্ড ক্লাব। But হ্যাঁ, total সবই তো ধ্যান। 50 is 51. One card has been taken. Okay. 52 minus 1 equal to 51. Okay. It was initially 52. You have taken a spade, so it is now 51. Then you have taken a heart. Then now how many cards? 50. Then you are taking a diamond. One That is diamond. 49. 49 30. Then you can take a club from 49 clubs. শেষ স্যার এটা কি লিখলো? এটা স্যার কি লিখলো? 15, 14, 19 এগুলো স্যারে কি লিখছে এগুলো? ওই যে উপরে 15/51, 14/50। ওটি কি লেখছে আমি জানি না স্যার, ওটি তো দেখা দরকার নেই তো। আর ওটা বইটি বুঝছি যে আমার হচ্ছে 13/52, 13/51, হ্যাঁ এগুলো বুঝছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে Happen. ঠিক আছে। Both of the hearts. For the first heart, what will happen? Initially there are 30 hearts, which are 52. Then into both the heart and total reduced. তারা এখন বলতেছে যদি 5টা হার্ট হয় ব্যাক টু ব্যাক তাহলে কি কত আর কমে যাবো গা? This what? 13, 12, 11, 10। Hearts. এই তো তুই বুঝে গেছস। 49. আন্টি লাইক ইট মারা। A grade school boy have 5 blue dirty and 4 school boy? white marbles. Okay. What kind of marbles? Two kind. Two kinds, right. Two kinds of marbles. He has 5 blue and 4 marbles in his left pocket. So we have 2 pockets. One is the left pocket. So definitely another will be Right. right pocket. So in the left pocket, Developing. he has 5 blue and 4 white. নাইম And তুই কিন্তু right পুলিশ pocket. স্ক্রিন করে দেখি বুঝছস? 4 blue and 5 white. 5 white. So in total we find there are 9 marbles, right? Yes, sir. Here also 9 marbles. how many marbles? 9 marbles. Okay. So 9 marbles here, 9 marbles here initially. If he transfers 1 marble from randomly from left to right pocket, sending 1 marble. Okay, sending 1 marble. Now, if he send a marble, after sending the marble, what will happen? For this event, there will be 8 marbles and there will be 10 marbles. 10 marbles. 10 marbles. Okay. What is the probability of his then drawing, that is after doing this, drawing a blue marble from his right pocket? That is after sending 1 marble, what is the probability of getting what? One which marble? Blue marble from the right pocket, right? 5/8 This is what? This is blue from the right. What BR means? Blue from the এডি সূত্র মতো দেখো Right. কাজ লাগে যাবে। blue from the right. And now blue from the right is okay, but what about the left? Because he is starting from left. He is starting from what? Can you tell me? The boy is starting from what? Left pocket. So before considering the right pocket, we must consider left pocket. Now there are 2 possibilities in the left pocket. The boy can take a blue marble from the left and then a blue marble from the right. Also, he can take a white marble from the left, then a blue marble from the right. Both are possible. Okay? সে বাম থেকে ব্লু তুলতে পারে, আরে না পুরো কোশ্চেনটা পড়ে নাই, একটু তো কোশ্চেনটা আবার একবার পড়ি।
তারা পুরো কোশ্চেনটা কমপ্লিট করে নাই। ফর নোটেশন blue red you will drawing from left pocket, blue from right pocket, blue from left pocket, blue from right pocket and white from left pocket respectively. তার মানে আমার প্রথমে কইছে ব্লু লেফটের থেকে, আবার ব্লু রাইটের থেকে, আবার হোয়াইট লেফটের থেকে, আবার ব্লু রাইটের থেকে, আবার ব্লু লেফটের থেকে, এমনি করে যাইতে কইছে, এমন করে রেসপেক্টিভলি নাকি? একটু শুরু। আচ্ছা, হ্যাঁ এই তো কইছে। if he transfer one marble at a random from his left to right pocket, what is the probability of his then drawing a blue marble from his right pocket? আচ্ছা, তাহলে একটা করলে 9-10টা থাকে, তাহলে 10টা আর হচ্ছে ব্লু ফ্রম লেফট পকেট, আচ্ছা ঠিক যেটা আছে? একটু এই যে শুরুর যে ইয়াটা একটু উপরের দিকে যদি যাস, ওই যে 2 নাম্বার লাইনে বলছে যে if he transfers one marble at random from his left to right pocket, হ্যাঁ, বাম পকেট থেকে একটা মার্বেল নিয়ে মানে রাইট পকেটে রাখছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ হিজ দেন ড্রয়িং এ ব্লু মার্বেল ফ্রম হিজ রাইট পকেট? তাহলে এখন আমার রাইট পকেটে বর্তমানে একটা মার্বেল বেশি আছে, আগে ছিল 9টা, এখন আছে 10টা। হ্যাঁ, তো এখন রাইট মার্বেল আসার সম্ভাবনা কত? ওই যে আমি যে একটা মার্বেল নিলাম লেফট পকেট থেকে রাইট পকেটে, এটা কি লেফট মার্বেল, সরি এটা কি এটা কি মানে ব্লু নিলাম নাকি হোয়াইট নিলাম? এটাই তোরে বাইর করতে কইছে যে ব্লু না প্রবাবিলিটি, ওটা যে তুই উঠাইলি, ওটা দেওয়ার পরে তোর প্রবাবিলিটি কত। এই যে মানে তাহলে প্রথম যে এখন ভাগটা আচ্ছা আছে। আমার এখন বল এই যে হ্যাঁ, আচ্ছা এখন তোর বল যে তুই মনে কর হ্যাঁ, ব্লু মার্বেলটা উঠাবি কোত্থেকে? উঠাবো হচ্ছে রাইট পকেট থেকে। রাইট পকেট থেকে, রাইট। তাহলে ব্লু হ্যাঁ, উঠাবি রাইট পকেট থেকে। হুম, তাহলে তোর লেফট পকেট থেকে তুই যেটা ট্রান্সফার করছিস, তুই কি এটা জানোস কি কালার? না আমি এটা জানি না, এটা জানোস না কি এটা কালার? হোয়াইট না ব্লু তাইলে জানি না। তাইলে পসিবিলিটিস কয়টা এখানে? দুইটা আসতে পারে পসিবিলিটিস। দুইটা, রাইট। একটা কার জন্য? একটা হচ্ছে যদি আমি যে মার্বেল হোয়াইটের নিলাম জন্য, সেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হোয়াইটের আর জন্য একটা একটা ব্লু হচ্ছে এর জন্য। ব্লু এর জন্য। তাহলে এটা কি অর না? হ্যাঁ দুইটা, হ্যাঁ এটা অথবা অর। এটা আসতে পারে, হ্যাঁ। তাহলে প্লাস, তাহলে তোর প্রথমে একটা কন্ডিশন ও, বানাইতে হবে হোয়াইটের জন্য, পরে হোয়াইটের আরেকটা জন্য। কন্ডিশন বানাইতে হবে ব্লু এর জন্য। এই দুইটার আচ্ছা, যোগফলটাই হবে টোটাল প্রবাবিলিটি, তাহলে ঠিক আছে? শুরুতে ধর হচ্ছে জিনিসটা যে আমি একটা মার্বেল যে নিলাম, লেফট থেকে না ধর হচ্ছে এই দিতে মার্বেলটা পারবে না, একটু যাকে দাঁড়িয়ে লেফট থেকে দাঁড়া শুরু দাঁড়া করতে হবে কোশ্চেনটা। হ্যাঁ যে মার্বেল নিলাম, ধর হচ্ছে মার্বেলটা আমি শুরুতে ওই ব্লু মার্বেলে নিলাম, নাও তাহলে মার্বেল হচ্ছে আমার একটা বেড়া যায়। দাঁড়া 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 means কথা বলছি। স্ক্রিন দেখতেছি। আচ্ছা, কি করবো? জানি না, দেখ স্যারের দেখ, এটা দেখ। আচ্ছা দেখ না তাহলে না শুরু আমার দেখ। ভুলে প্লে হয়ে গেছে। ও ও আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা হ্যাঁ। তাহলে তো হ্যাঁ, যেহেতু বললি যে দুইটা পসিবিলিটিস আছে, তাহলে হচ্ছে আমি যে র্যান্ডমলি একটা মার্বেল নিলাম, ধরে নিলাম ওই মার্বেলটা হচ্ছে আমি ফার্স্টে ব্লু ব্লু মানে পিক ব্লু করছিস, মার্বেল নিলাম, ব্লু। হ্যাঁ ব্লু তাহলে পিক ব্লু করছি, পিক করছিস, তাহলে ব্লু পিক তাহলে করলে ব্লু আমার একটা স্ট্রিমে বাইরে দেখ, গেল আমার আমার। স্ট্রিমে তুই আচ্ছা ব্লু আচ্ছা, পিক করছিস, তাহলে ব্লু পিক করলে তোর প্রথমে কত যাবো? এটা প্রথমে একটা ব্লু পিক করলি, তাহলে এটা তোর কিসে বলে দিছে যে বিএল দিয়ে প্রকাশ করবে, ব্লু ফ্রম লেফট, এটা হুম, বিএল দিয়ে প্রকাশ করবি। এটা করার পরে তাহলে আন্ডার দ্য কন্ডিশন, হ্যাঁ, এই কন্ডিশনের আন্ডারে তুই পরেরটার থেকে আবার একটা ব্লু ফ্রম রাইট পিক করবি বাই, হ্যাঁ, মানে নিচে ব্লু অফ ইয়া লেফট, এটা না? হুম, শুধু ওই পার্টটুকু আরেকবার একটু বল কি বললি? হ্যাঁ এইটা তোর কি ব্লু ফ্রম লেফট? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এই ব্লু ফ্রম লেফট এর কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করেই তো তুই পরে পরে এটার কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করেই তো তুই রাইট পকেট থেকে ব্লু উঠাইতাছস। হ্যাঁ এটাই তাহলে পরে প্লাস, এবার আবার মনে কর তোর প্রথম পকেট থেকে হোয়াইট উঠছে, তাহলে হোয়াইট হোয়াইট ফ্রম হচ্ছে, লেফট হ্যাঁ ইনটু, হোয়াইট ফ্রম আর লেফট, তোর এই কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে তোর ব্লু উঠাইতে হবে ব্লু ফ্রম রাইট, হ্যাঁ, ডাব্লিউএল। হুম বুঝে গেছে? হুম, এই হইলো গিয়ে তোর ওই যে এত বড় করে একটা রচনা লেখছে, ওই রচনার এটাই মানে এইখানে। তাহলে তোর পি অফ ব্লু ফ্রম লেফট কত হই, ব্লু ফ্রম লেফট কত তাইলে? আগে আমি কিন্তু তাহলে ট্রান্সফার করছি, ব্লু ফ্রম লেফট হ্যাঁ, কত তাইলে? আচ্ছা ব্লু ফ্রম লেফট তাহলে হচ্ছে
যেহেতু আমি ফার্স্টে ব্লু ফ্রম লেফট হয়েছি, তাহলে কিন্তু আমার ব্লু হচ্ছে রাইট একটা বাইরে গেল। আগে ছিল 4টা, এখন আমার ব্লু আগে হয়ে গেল তুই 5টা, এইখানে আয়, তুই আগে এইখানে আয়, তাহলে তুই 5/10 হলো। লেফট পকেটে কয়টা ছিল? 5টা ছিল, আর হচ্ছে 4টা ছিল লেফট হ্যাঁ, পকেটে, 4টা 5টা, তাহলে তোর 5টা পিক করতেছস কয়টা থেকে? 9টা থেকে না? হ্যাঁ, 9টা থেকে না। হ্যাঁ, আমি যে একটা নিলাম তাহলে কটা এটা গেল? তো 10টা এটা গেল তো না তাহলে? এটা তো লেফট পকেট, তুই এটা তো হ্যাঁ। লেফট পকেট থেকে না, এটা তো লেফট পকেট না? ও সরি, হ্যাঁ লেফট পকেট থেকে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে লেফট পকেট থেকে কি করতেছস? লেফট পকেটে তো তোর 9টাই আছে, 9টা থেকে তুই একটা ব্লু পিক করছস, তাহলে এই যে করছি। 9টা থেকে একটা ব্লু পিক করলি, ঠিক আছে এটা? আচ্ছা, করলাম। করলাম, হ্যাঁ। আচ্ছা, আন্ডার দ্য কন্ডিশন, তার মানে এখন কন্ডিশনের আন্ডারে তোর ব্লু একটা তুই ট্রান্সফার করছস, এইখানে ট্রান্সফার হুম, করছো, ট্রান্সফার করার কারণে আমার রাইট পকেটে কয়টা ছিল? 5টা হোয়াইট ছিল আর 4টা ব্লু ছিল, রাইট? একটা ব্লু ছিল, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে এখন তাহলে- এই কন্ডিশনের কারণে এখানে আর একটা +1 হয়ে গেছে, তাহলে আমার এখানে একটা বাড়ছে, তাহলে আমার 10টা। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে ব্লু 10 কয়টা আছে? ব্লু, 4টা। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আবার ব্লু 5টা হয়ে গেল না আমার রাইট ও সরি, ডান রাইট পকেটে? রাইট, ইয়েস ইয়েস, গুড পয়েন্ট। আমি তো ব্লুই হ্যাঁ, ধরে নিছি, তাহলে ব্লু ধরে নিলে এটা কত? 5টা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে আমার 5টা, এটা 5 প্লাস আমার এইখানে, তাহলে এবার আবার যদি হোয়াইটের ক্ষেত্রে চিন্তা করি, তাহলে আমার 4 আছিল, তাহলে 4/9, হ্যাঁ, 4/9। হচ্ছে তারপরে আমি একটা ওই এটা পাশে আরেকটা নিয়ে কেস। গেছি, তাহলে আমার এখানে অলরেডি 5টা, অলরেডি কয়টা ছিল? দাঁড়া, এটা আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন আবার 4/9 কেন? প্রথম এই যে লেফট ও পকেট আচ্ছা, থেকে আচ্ছা, হ্যাঁ 4টা ঠিক না? আছে, হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ 4টা। 4টা আছে তাহলে বাড়ছে। এখন আমি এটাকে নিয়ে গেছি রাইট পকেটে, আমার বাড়ছে 10টা, কিন্তু হুম, আমার ব্লু কি বাড়ছে? না ব্লু বাইরে নাই, ব্লু ব্লু আছে তো হচ্ছে আমার আগেরটাই আছে, ব্লু 4, হচ্ছে 4টাই আছে, তাহলে তাহলে 4/10। 4/10 শেষ, এটাই তো অ্যান্সার, টোটাল কিন্তু প্রবাবিলিটি। আবার কিন্তু কি? কথা হইছে যে তুই এটা মানে বুঝলি কেমনে যে জিনিসটা এই ফরম্যাট আনতে হইব? আমি তো এই ফরম্যাটটা বুঝি নাই। কোন ফরম্যাটটা বুঝছ নাই? না, না, এই যেমন হচ্ছে এই যে পি অফ বিএল ইন্টু পি অফ বিআর বাই বিএল, মানে এই যে এই লেখাটা, ব্লু লেফট। হ্যাঁ, 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 এই লেখাটা যে এই আনছো। লেখাটা বুঝছি কিভাবে? তোর হ্যাঁ, এখানে প্রবাবিলিটি যদি বলতো যে আমার কাছে শুধু একটাই আছে, মনে করে এখানে আমার হুম, ব্লুই আছে, শুধু আমি ব্লুই নিছি এখান থেকে, মানে আমার র্যান্ডমলি পিক করছি না, আমি হুম, র্যান্ডমলি পিক করিনি, আমি শুধু ব্লুই আছে, আমার ব্লু লেফট পকেট থেকে আমি ব্লুটা নিয়ে এই জায়গায় থুইছি, তাইলে হুম। আমার শুধুই প্রবাবিলিটি হইতো একটু। আচ্ছা, মোট কথা যে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আসতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে আমার আমি শুধুই, ফার্স্টে না কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, আমার শুধু যদি ব্লুই থাকতো, হুম, মনে কর আমার লেফট পকেটে সবই ব্লু, ঠিক আছে, হুম, লেফট পকেটে সবই ব্লু, তাহলে আমার কি হইতো? শুধু এই পার্টটা হইতো আমার সাজানোর জন্য, এই পার্টটা আমার সাজানো হইতো, এইখানে যে হুম, চেঞ্জেস হইতো, এইখানে যে অবশ্যই ডিজিটে চেঞ্জ হইতো, বাট তোর সাজানো লাগতো খালি একটু। কিন্তু হুম, এখন কি, তোর তো বলছে যে এইটা একটা কেস, আরো একটা কেস আছে যদি হোয়াইট উঠাস, তাহলে 2টা কেস না? অর প্লাস, হ্যাঁ, 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 2টা কেস, হ্যাঁ। তাহলে অর মানে কি প্লাস, আচ্ছা, তাহলে এই যে আরেকটা কেস, এটাও তোর এখন এটার সাথে অ্যাড হইব। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, হুম, তাহলে অ্যান্সার আছে 41/90 না? বুঝতে পারছি। মাস্টার মাকুন আহমেদ সিফাত। এই হইছে পরীক্ষায়। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আচ্ছা, সামনে গেলাম। হুম, নিঃসন্দেহে First, blue in the left, and under this condition, right in the আগাইতে পারো, সবাই blue in বুঝলে। the right. Also, white in the left, and under this এতটুকু condition, জায়গা। blue in the আচ্ছা, এখন কত right. এক্স আছে? এখন কি Now, 1.5 না first 1.25 condition is আছে? blue in the left. How many blue? 1x আছে। স্যার one যা is- বুঝাইতেছে ওইটা তুই বুঝনি এত। এটাই তো আমি So কইলাম, its probability is what? আর আর গেজায়া কইব। Now, if you send one blue here, how many blue now? 5 blue. 5. And how many total now? 10. 10. So blue in the right is what? 5/10 is what? 5/10. You understand? আগে একটা চাকা ছিল, এটা কিন্তু এখানে রয়ে গেছে না? এই যে ব্লুটা? Yes, sir. Okay, the condition this. White in the left. White in the left. That is sending white in the left, right? Yes, sir. So how many white now? How many white now? 6. No. 6. How many white now? And how many total now? স্যার এই ম্যাথটা করার আগে বলছিল যে এটা একটু প্যাচওয়ালা ম্যাথ, ঠিক আছে? তো যদি দেয় হুবহু এরকম দিবে, না হয় একটু চেঞ্জ করে দিবে বা কিছু একটা কাহিনী ঘুরাই দিবে বাইরে, হ্যাঁ? তো মাথায় রাখিস টাইপটা। Now
10. Now, Okay, what is the boss. probability of this from the 10? তুলতে বলা হয় সেম কালার প্রপার্টি কিরকম হবে তুমি কালার পরে আরো কিছু কন্ডিশন আসে সেম কালার প্রপার্টি অফ সেম কালার দুটো যদি তুমি একটা ট্রান্সফার করো তারপর দুটো সেম কালার প্রপার্টি তুলতে বলা হয় সেম কালার প্রপার্টি কিরকম হবে সেম কালার প্রপার্টি এরকম হবে প্রপার্টি ব্লু ইন দ্য লেফট এন্ড দেন ব্লু ইন দ্য রাইট অর বলো কি হবে Blue in the White হোয়াইট ইন in দ্য the লেফট white in the right. রাইট আর ডিফারেন্ট কালার হলে উল্টো হবে না জি স্যার। তাহলে ট্রাই করবো বাসায় আচ্ছা একটু wait। সো সেম প্রবলেম থেকে চারটা ম্যাথ আসতে পারে বুঝলাম। এখন ব্লু ইন দ্য রাইট তাহলে হোয়াইট ইন দ্য রাইট আরে শোন আমার সেম কালার নষ্ট হয়ে গেছিল ঠিক আছে ডিফারেন্ট কালার ওকে পজ দেয়া নাও শাহরিয়ার। বাইরের কইতেছে আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছিল রে, ঠিক করাইছি দুদিন আগে। কি নষ্ট হয়ে গেছিল? ওর মাথা। সিফাত আমার তো হচ্ছে মেইনলি বের করতে বলছে যে মানে যে রাইট পকেট থেকে ব্লু আসার পসিবিলিটিসটা হ্যাঁ প্রবাবিলিটিটা। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমার ওই ওই আমি আগেটা লয় গুণ জ্ঞান করতেছি আমি এটা বুঝতেছি না। ওই যে যেমন ওই যে লিখলি না আগের ওই যে পি কোন কোথায় করলি? মানে আগেরটার সাথে বলতে ওই যে মানে ওই যে লেফট পকেট থেকে যে নিছি ওইটার যে প্রবাবিলিটি আমি আমি ওইটা কেন বের করতেছি এই তুই যে কি করস যেগুলার মধ্যে এতক্ষণ কি করে আসছস যে একটা কন্ডিশনের উপর যদি আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট থাকে এটা কি করস? এই যে এই যে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটা কি হয়? পি ও অফ এ আচ্ছা ইন্টারসেকশন বি আচ্ছা এটা কি লেখস? ওটা তো লেগেই। পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি আন্ডার হ্যাঁ এ না? হুম এটা করস না? তাহলে এটা গুণ হুম কেন করতেছিস এটা? কিন্তু আচ্ছা এটাই ওই জায়গায় করলি। ঠিক আছে তাহলে আগে লেফট পকেট থেকে হচ্ছে আমি ছিল আচ্ছা এবার হচ্ছে একটা মার্বেল হচ্ছে রাইট পকেটে নিছি। তাই রাইট পকেটে যে নিলাম এটা হচ্ছে আমার এর মধ্যে চেঞ্জেস আসছে আগে, এরপর হচ্ছে বি এর মধ্যে আমি রাইট পকেটে নিছি। তাহলে ব্লু ফার্স্টে হচ্ছে একটা পসিবিলিটি হচ্ছে ব্লু ফ্রম লেফট আর একটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্রম লেফট দুইটা আছে। তাহলে ব্লু যদি লেফট থেকে নেই আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ এখানে কি বলছে সেম কালার তাহলে এটা কি করলো বিয়োগ ব্লু ফ্রম লেফট দাঁড়াও blue from- আগেরটাই তো করলো নাকি সেম কালার হলে স্যার এটা কি কন্ডিশন দেখছে সেম কালার হলে হচ্ছে সিফাত কি লিখছে আমি জানি না, এটা ভাইবা দেখতে হইব। সিফাত তুই যে ওই যে তোর পেন্টে যে লিখছিলি হচ্ছে যে পিবিএল হ্যাঁ মানে and ব্লু then ফ্রম লেফট blue in the right or সিফাত বলো কি হবে বল এই যে প্রবাবিলিটি অফ ব্লু ফ্রম লেফট white in the left এটা 5/9 লিখছিস না? white in the right হ্যাঁ আর ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে হ্যাঁ মানে ওই এটা কি মার্বেলটা নেওয়ার আগ মুহূর্তে না মার্বেলটা নেওয়ার আগে? হ্যাঁ এটা মার্বেলটা নেওয়ার আগে ট্রান্সফার কারণ করার আগে। হ্যাঁ আগে আছে আগে এর জন্য এটার এটা মানে নিয়ে তো তুই ফেলছি। পিক করতেছস, এটা পিক কইরেই তো তুই এটার মধ্যে যে কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই হইছে তখন এর লিগাই যোগ ও হইছে এই হ্যাঁ জায়গায়। হ্যাঁ হ্যাঁ যে 5/9 মানে হচ্ছে আমি এখান থেকে মানে একটা নিছি হ্যাঁ 5/9 মানে তো এটাই না এই যে প্রবাবিলিটি অফ বিএল মানে ইয়েস ব্লু ফ্রম লেফট একটা ইয়েস নিছি। এই কন্ডিশনটার এরপর হচ্ছে কারণে ধর এখানে একটা প্লাস হইতেছে, আবার হ্যাঁ একটা ওইখানে প্লাস একটা প্লাস, হইতেছে 9টা থেকে 10টা হয়ে গেল। এখানে আর তাহলে উপরে হচ্ছে প্লাস। এখান থেকে রাইট পসিবিলিটিস 5/10। ও আচ্ছা বুঝতে পারছি ঠিক আছে ডাব্লিউ হোয়াইট ফ্রম লেফট সরি আর ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝছো এটা? বলো হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি 4/9
root 4/10 সামনে কারো গ্যাস লাগামো আমি বুঝতে পারতেছি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এই ম্যাথের টাইপটা মাথায় রাখিস যে এটার উপরে এক টাইপের ম্যাথ থাকতে পারে আই গেস। ওকে আচ্ছা সামনে So same problem তে চারটা ম্যাথ আছে এবারে। Blue in the right, white in the right, same color, different colors. Okay? সেম কালার বললে ওইটা, ডিফারেন্ট কালার বললে আবার কি? ডিফারেন্ট কালার মানে হচ্ছে প্রথমে যেটা উঠাইবা ওই পাশে মনে করো সেম কালার বলতে কি এটা আগে কও। সেম কালার মানে পরপর দুইটা সেম কালারই হবে। মানে আমি যেটা ব্লু উঠামু ওইখানে যায় রাখার পরেও আবার উঠাইলে ব্লুই পাবো হ্যাঁ এরকম কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ডিফারেন্ট কালারটা কি আমি ব্লু উঠায় যখন রাখবো তখন আমি হোয়াইট পাবো। হোয়াইট পাবে। হ্যাঁ এটাই আচ্ছা তো। এটা পেছানোর দরকার নেই। You understand? I'll give this as homework, but before giving homework, we happen under various events. Like you can get an engineering degree. Okay, you can you can get an engineering degree. Now, under various conditions, like you can take the degree from UIU, you can take this degree from Stanford, from Dhaka International, from North South, anymore. So the degree is considering as B, and A1, A2, A3, they are the some universities. So they are probability to getting the degree from any of the universities. Then this is the formula. Okay. Nice formula. That is the Very nice. formula. বুঝতে পেরেছো? কি ফর্মুলা এটা? বি এটাই তো। লেখা রাখি Let দাঁড়াও। let A1 be those people with an auto policy only. A2 those people with a home owner policy only. A3 those people তুই with কি both. পড়স? ও মান কোনটা পড়তেছি ভাই? এটা না কোশ্চেন? এটাই তো। আর এটা কি ম্যাথ করা এই ম্যাথ কি এটা করাইছে? না না মানে এইটার হচ্ছে যে মানে ইয়াটা যে মানে এটার সূত্রটা যাইছে আমি এই ম্যাথে পড়তেছি। ও আচ্ছা ভাই ওই দেখ ও আচ্ছা কইছে আমার Okay. অ্যালেক্সা কই। Okay. For it shows people with both an auto and homeowner policy. For a person randomly selected from the company's policyholders, suppose that PF A1 eto, PF A2 eto, and PF A3 eto are the let be the event that the person will renew at least কি গাধা কোথাকার question. Say we must take care that we ascend আর করতে হবে না, ঠিক আছে। পড়তে 40 মিনিট যাবো ভাই। দেখ এই যে এরকম বি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ এ এরকম লেখা থাকলে এটা এমনি কইরা অ্যানসার দিয়ে দিবি। এক্কেরে একেবারে খাসা কোশ্চেন গুলো। হ্যালো। ঘুমাই গেছে। নাইম ঘুষে পড়ছে নাই? জি স্যার। That is multiple event and multiple events. Okay, come. Actually, after this line, you can write here probability of B intersection of A1 union A2 union A3. This Okay, sir. say redundant system. Do anyone ever heard the word redundant system? Yes, I have. No, sir. Redundant একটা ফেল Oh, this করলে is not here. This is not redundant system. This we'll study this in next chapter. Anyway, sometimes you can work some components or some devices in. Say this is a device. We can plug in from this side. Then one of the component may work. It is in the say parallel line. If this is failed, it will transfer to this. Then it will work. So we can input the current from here. Also, we can input the current from here. Okay. But any of the sides, if we input from any of the side, it will work.
Now tell me how we can find it will not work. কখন আমরা দেখবো যেটা কাজ করে না বলো তো? This is a component C1, this is a component C2. If C1 works well, it will work with C1. It will work with C1. If C1 fail, it will go to C2. If C2 work, it's okay. But if once again C2 fail, the device will stop. And in reverse, if we enter the current from here, C2 will work first. If it will work, then fine. If C2 fail, it will go to C1. If C1 work, it's okay. Once again, if C1 fail, it will stop. That is, it will stop if both C1 and C2 stop. Otherwise, for any of them, it will work. What's meant by this? Can anyone tell me? কিছুই বুঝি নাই This is called bypass components. What is this? bypass component Bypass components. That is, if any of them work, it will work. No problem at all. But ক্লাসে এই টাইপ ম্যাথ দেখাইছে? হ্যাঁ if you see the device is not working, প্লেনের ইঞ্জিন both of them failed. Both of them failed. তাহলে দুটোই ফেল করলে ডিভাইসটা থেমে যাবে, আদারওয়াইজ কি হবে? চলতে থাকে It will work. Right. Now, how can we find the effectivity of this device? Say C1 fail, C1 fail, then C2 fail. We take C1 fail, then C2 fail, then it will stop, right? So if you find, say C1 fail, intersection C2 fail, it will provide a failing of the device, right? You understand? C1 fail and C2 fail. This give the probability of what? Sir, device fail হবে Failing the device. So what is the actually effectivity of the device? 1 minus P of C1 intersection C2, right? This is the effectivity of the device. Do you understand? this is আর এটা হচ্ছে ডিভাইসটা ফেল করা, তাহলে এটা হচ্ছে কি ডিভাইসটা সক্রিয় কাজ করা। তাহলে এইটা যত কম হবে ততই ডিভাইসের ইফেক্টিভিটি বাড়বে না? জি স্যার You understand main fact? স্যার এটা বুঝাইতে তো কিন্তু আমি কিন্তু But বুঝতেছি না it can be found two ways. First, C1 fail, then under this কি হয়েছে? আমি কিন্তু বুঝতেছি না কি কইতেছে আচ্ছা দেখতেছি। condition C2 fail. This is one way. Also, first C2 fail and another condition C1 fail. Because we know probability of A intersection B can be found two ways, right? P of A. P of A under B. Also, you can find what? Sir, P of B under A. Sorry, A under B. Okay, there's two ways we can find this. If there is no partiality or there is no actually side effect, hello. then they are same. But if there are some side effect, বল আচ্ছা আমি এই ম্যাথটা একটু মিস করছিলাম, একটু যাওয়া লাগছিল। আমরাও কিছু বুঝতেছি না, দেখ আচ্ছা দেখতে থাকে এটা এই ম্যাথটা আমি যতটুকু বুঝছি। শায়রেরা আমাকে বুঝতে কোশ্চেনটা সহ একটু বলো তো স্যার। কোশ্চেন করি নাই আমরা কেউ, কোশ্চেন এত বড় যে পড়ার টাইম পাই নাই। মানে সারি এখনো বলতাছে আমরা এখনো কি মানে প্রস্তুত করি না এটার মধ্যে, বুঝছো? এটা আমরা সারি করতেছি। আচ্ছা আমি একটু বলি যতটুকু বুঝছি, ঠিক আছে? আচ্ছা ধর একটা প্লেনে দুইটা ইঞ্জিন আছে, তো ইঞ্জিন 1 ফেল করলো, তারপর প্লেনটা আরো কিছু দূর চললো, তারপরে ইঞ্জিন C2 ফেল করলো, মানে আরেকটা ইঞ্জিন ফেল করলো, তারপরে প্লেনটা ক্র্যাশ করলো, আচ্ছা ঠিক আছে? হ্যাঁ। আর
এরপরে হচ্ছে ধর ইঞ্জিন 2টা মানে ফেল হইলো আগে, তারপরে ইঞ্জিন 1 দিয়ে প্লেনটা চললো, তারপরে ইঞ্জিন 1টা যখন আবার ফেল করলো তখন প্লেনটা ক্র্যাশ করলো। এই দুইটা ঘটনার মধ্যে যেইটার প্রবাবিলিটি বেশি হবে, যদি C1 প্রথমে সুইচ অন কইরা আমি প্লেনটা চালাই তাইলে ওইটার প্রবাবিলিটি যদি বেশি হয়, আর C2 আগে সুইচ অন করে ওইটার প্রবাবিলিটি যদি কম হয়, তাহলে তোর C1 টা যদি মানে C1 মানে যে বুঝছি, আমি সহজ করে কইতেছি তোমার কথা ওইটা মানে হচ্ছে তো যেটা first কইতে চাইতেছে এটা হচ্ছে হ্যাঁ বল। হ্যাঁ যেটা প্রথমে ইউজ করলে আর যেটা পরে ইউজ করলে তোর অ্যাক্সিডেন্ট মানে ক্র্যাশের প্রবাবিলিটি কম হইব, কম ওইটাই হইব, ওটাই তোর ভালো। জন্য সেফ ইউজ করা, ওইটাই। মানে আমি শুরুতে জাস্ট একটা সুইচ অন করে প্লেনটা ছাড়লাম, ঠিক আছে, ধর আরে C1 ইঞ্জিন ছাড়লাম, প্লেনের ইঞ্জিনই থাকে আচ্ছা হচ্ছে হোয়াটএভার, সিলিন্ডার, মানে আমার কি হ্যাঁ বললাম ইঞ্জিনের হচ্ছে ইয়ার প্রবাবিলিটির উপরে কিছু দেওয়া আছে? দেওয়া থাকবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি মানে ওই C1 ইঞ্জিন কিসের ছাড়লাম। প্রবাবিলিটি, ফেল হওয়ার প্রবাবিলিটি? হুম, হ্যাঁ, নাকি ফেল, আচ্ছা, হ্যাঁ ফেল হওয়ার প্রবাবিলিটি, নাকি না না ফেল হওয়ার প্রবাবিলিটি না, সাকসেস হওয়ার প্রবাবিলিটি। ওই যে নিচে লেখা যে the device therefore is more likely to operate properly if C1 switch on first. C1 switch on আচ্ছা। দেওয়া হয়। কেন কিন্তু মানে কেন এটা কোশ্চেনে আমার কি দেওয়া যে ইঞ্জিন ইঞ্জিন মানে কি হওয়ার প্রবাবিলিটিটা দেওয়া? ফেল হওয়ার দেওয়া আছে মনে হয়, এই যে যে ফেল does the করতে গেলে probability that the device fails to operate after switching on C1 first and then C is first, এইটুকু হচ্ছে তোমার অ্যান্সার। তো এখানে কম কোনটা? কম হচ্ছে এইটা না, মানে কম সময় ক্র্যাশ করতেছে বা এইটা না, মানে এই জিনিসটা কি সংখ্যা কোনটা বড় এই জায়গায়? নিচের উপরের নিচেরটা বড় না? নিচেরটা সরি, বড় উপরেরটা ছোট। নিচেরটা বড়। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচেরটা বড়। 0.303, 0.325, হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরেরটা ছোট। হ্যাঁ, সি মানে তাহলে 30। ওইটার, হ্যাঁ বুঝছি, ওইটার প্রবাবিলিটি মানে অ্যাক্সিডেন্ট প্রবাবিলিটি কম, তাই ওইটাই সেফ। হুম ফেল, তুমি আচ্ছা, আমি কি কোশ্চেনটা একটু যদি একটু কোশ্চেনটা দেখতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে বুঝতেছি না। If C1 is switched on first, it fails immediately with probability এত। এই যে হ্যাঁ, কোশ্চেনটা। আচ্ছা, একটা মিনিট আমি একটু পড়ি আমার মতো করে। হ্যাঁ, আচ্ছা an electronic device has two components. Okay, but it will operate if at least one of the components is working properly. Okay, each component has its own switch and both switches must be turned on one after Probability another for the device to begin operating. Thus, the device can begin to operate by either switching C1 on first and then C2, or vice versa. Okay, if C1 is switched on first, it falls immediately with probability 0.01. আচ্ছা, first fascinating approaches apparent furthermore. If C1 is switched on first and fails, or is zero fails immediately, this is done. Okay. It sense takes it to switch on first and fails, and probability fails immediately. Thus, the probability that the device fails to operate after switching on C1 first, then C2. ও আচ্ছা, সবগুলোর ফেল করার প্রবাবিলিটি দেওয়া, আর হচ্ছে যে একটার পরে আরেকটা অন করলে তখন ওইটা ফেল হওয়ার প্রবাবিলিটি কত ওইটাও দেওয়া। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তো লাস্টে যেখানে চাইছে হচ্ছে ফেলের C1 আগে দেন C2 প্রবাবিলিটি পরে। কম, হ্যাঁ, মানে যেটা ফেলের প্রবাবিলিটি কম সেইটাকে আমার এটা সেফার। হ্যাঁ safe। হ্যাঁ, ওকে। তো কিভাবে করলো জিনিসটা? জাস্ট তোমার প্রবাবিলিটি বের করলো, দুই ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি বের করলো। এই যে C1 ফেল করলে তারপরে তো C2 ফেল হবে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ C1 ফেল, হ্যাঁ, ওইটার হিসাব বের করলো। তারপরে আচ্ছা, ওই নাম্বারটাও তো আমার দেওয়া, তাই না? হ্যাঁ, তারপরে হ্যাঁ, আচ্ছা। C2 ফেল করলে C1 ফেল করতে গেলে C2 এর উপর ডিপেন্ড করবে। তারপরে হ্যাঁ, C1 ফেলস আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ C2 ফেল, তারপরে দুইটার হিসাব করবো, যেটা কম আসবে এটা সেফ। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা ভাই, আমার কি লাইনটা বুঝাবে যে ফার্দার মোর, এই যে দেখে যে ফার্দার মোর থেকে ফার্দার মোর ইফ C1 is switched on first and fails, the probability that C2 fails immediately when it is switched on is 0.025। লাইনটা মানে বুঝলাম না যে if C1 আরে একটু switched on আনো first, তো স্ক্রিনে। যদি প্রথমে আমি C1 ফার্দারমোর সুইচ অন কোথায়? করি, কোথায় আমি হ্যাঁ না খুঁজে পাই নাই। এটা তোর হচ্ছে হলো গিয়া পেজ 26-এ বইয়ের। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, কোথায় লেখা? ওয়েট,
তুই বল, তুই লাইনটা একবার পড়। এই যে আমি বলি, ফার্দারমোর ইফ C1 is switched on first and fails, মানে শুরুতে যদি C1 সুইচ অন হ্যাঁ, হয় এবং ফেল হয়ে যায়, এতটুকু বুঝলাম। তুই পুরোটা বল, যা লেখা একটু পড় জাস্ট। আচ্ছা, ফার্দারমোর ইফ C1 is switched on first and fails, the probability that C2 fails immediately when it is switched on is 0.025. আচ্ছা, এখানে বলছে যে দেখ, প্রথমে তোকে প্রবাবিলিটি দিছিল যে C1 ওইটা তো অন করার পরে ফেল করলে ওটার প্রবাবিলিটি কত, তারপরে C2 অন করার পরে ফেল করলে ওটার প্রবাবিলিটি কত, আলাদা আলাদা দুইটার প্রবাবিলিটি দিছে। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে তোরে বলছে যে মনে কর তুই আগে C1 টারে ইয়া করছস, জানো এটা ফেল করবে, তারপরে হচ্ছে C2 টা ফেল করবে, তাই না? তো এই ক্ষেত্রে তোর যেটা হইতেছে যে C1 ফেল করার পরে তো তোর C2 টা ইমিডিয়েটলি তুই অন করতেছস, তো এটার উপর একটা প্রেসার পড়তেছে না? C2 ইমিডিয়েটলি ফেল করতেছে। হ্যাঁ, তো C2 ফেল করতেছে, সো ওইটা ফেল করার প্রবাবিলিটিটা তারপর তোকে দিছে যেটা কি C1 এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, অ্যাজ তুই C1 টার আগে ইয়া করতেছস, তো ওখান থেকে একটা স্ট্রেন তোর C2 তে যাবে। লেখা আছে when it is switched on is 0.0, and কোন সুইচ অন কোনটার সুইচ অন, দুটোটাতে ফেল করলো, দুটোটা ফেল করার পরে প্রথমে তুই C1 সুইচ করার পরে যখন C2 সুইচ অন করতেছস ওইটার ফেল করার, C2 টা ফেল করার। এখন এখানে C2 তো অলরেডি একবার দেওয়া আছে, ওটা হচ্ছে 0.02 দেওয়া, না না না, নিচে আবার নিচে আবার তুই কি করছিস আমার ইন্ডিভিজুয়ালি তুই কোশ্চেন দেখতেছস, তুই কোশ্চেন দেখতেছস, আমি পড়ছি পুরোটা, শুন, দুই ভাবে দেওয়া, একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি, C1 ইন্ডিভিজুয়ালি ফেল করলে কত পার্সেন্ট, মানে ওইটার প্রবাবিলিটি ফেল করার, আর C2 কত পার্সেন্ট ওটা দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ C1 ইন্ডিভিজুয়ালি ফেল করলে 0.01, আর হচ্ছে C2 ফেল করলে 0.02 দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তারপরে বলছে যে আচ্ছা পুরোটা আমি পড়ে যাই। Furthermore, if C1 is switched on first and fails, the probability that C2 fails immediately when it is switched on is 0.025 due to added strain. এই লাইনটা খেয়াল কর যে ডিউ টু অ্যাডেড স্ট্রেন। প্রথমে বলছে হচ্ছে যে C1 যে ফেল করবে, আমি C1 অন করছি, মনে কর আমি C2 অন করুম না, ঠিক আছে, আমি C1 অন করলে এটা ফেল করার প্রবাবিলিটি 0.01। আবার মনে কর আমি C1 অন না কইরা প্রথমে অন করছিলাম C2, তো ওটা ফেল করার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.02। এতটুকু ক্লিয়ার? আরেকবার বল যে ফার্স্টে C1 অন করলে, মানে ফার্স্টে C1 ফেল করার পসিবিলিটি 0.01। হ্যাঁ, ফার্স্টে আর পরে না, ফার্স্টে আর পরে না নাকি? হ্যালো, তোর হচ্ছে শুধু আমি কি করছি, আমার হচ্ছে মেশিনটা তোর C1 বা C2 যে কোনো একটা দিয়ে চলতে পারে, ঠিক আছে, একটা দিয়ে চলতে পারে, ওটা সমস্যা না। কিন্তু মনে কর আমি যেটা করতেছি, আমি প্রথমে শুধুমাত্র C1 চালাইতেছি, তারপর আমি C2 চালাবো না, বুঝছস? দুইটার কাহিনী দেখতেছো? হ্যালো, ও বুঝতেছে না তো বুঝাইতেছে। আরে ভাই, একটা হ্যালো হ্যালো করতেছে, আরেকটা কথা কইতে গাধার আছে। মতো ওয়াইফাই। হ্যালো, আচ্ছা কি হ্যালো হ্যালো করতেছে? গাধা শুনেও না যে মানে আমি ডাবল ডিভাইসের কথা বলতেছে, আমি কথা পরে শুনি। দেখ, গাধায় কথা পড়া শুনে তা তুই বুঝাবি কারে বেটা? আচ্ছা তুই কতটুক বুঝছস, আমি যা বলছি এটা কি বুঝছস নাকি আবার বলবো? আমি গত 1 মিনিট ধরে কিছু শুনি নাই, গত 1 মিনিট ধরে আমার ইয়ে গেছিল। আচ্ছা 1 মিনিট ধরে বলি তাইলে, তুই তো একটু সবুর করবি তো, কইতে আমি তো বুঝি নাই যে তুই শুনতেছস না। আচ্ছা আচ্ছা শুন, আমি যে হ্যালো হ্যালো করতেছি কমু এখন শুনস? হ্যাঁ শুনতেছি। আচ্ছা ওকে, কাহিনী হচ্ছে আমার একটা মেশিন আছে, মেশিনের মধ্যে তোর C1 বা C2 যে কোনোটা দিয়েই আমি চাইলে মেশিনটা চালাইতে পারবো। মেশিনের মধ্যে আমার মনে কর দুইটা ইঞ্জিন। হ্যাঁ, তো আমি প্রথমে মনে কর প্ল্যান করছি যে আমি খালি C1 দিয়া চালামু। তো আমি C1 দিয়া যদি চালাই তাইলে ওই জিনিসটা ফেল করার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.01%। 0.1%, হ্যাঁ 0.01। এখন হচ্ছে শুধু আমি এটা C1 দিয়া চালাইলে, ঠিক আছে, C2 এর কোনো কাহিনী এখানে নাই। ওকে, আমার কাছে হ্যালো, হ্যাঁ শুনতেছস? কিরে শুনস কি শুনস না? নাইম দেখ, নাইম শুরুতে কিন্তু একটা কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছে যে বোথ মাস্ট বি টার্নড অন ওয়ান আফটার দা আদার। ভাই ভাই আমি আসতেছি তো ওইটাই, তুই আগে আমার কথাটা শুন। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই তো তুই আগে তুই আগে কথা শুনতেছস নাকি? হয়তো সব কোশ্চেন আমি দিতেছি। আচ্ছা শুনতেছস? হ্যাঁ শুনতেছি। আচ্ছা হ্যাঁ, সো প্রথমে হচ্ছে আমি C1 টারে চালু করছি। হ্যাঁ,
C1 টারে চালু করলে এটা ফেল করার প্রবাবিলিটি হচ্ছে আমার 0.01%, ওকে? হুম হ্যাঁ, এখন বাদ দে। এখন আমি C1 মনে করে জীবনে চালুই করি নাই, আমি C2 চালু করছি। ওকে, C1 আমি কখনো চালু করি নাই। তো C2 হুম আমি যদি চালু করে মেশিনটারে চালাই, তাহলে ওইটা ফেল করার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.02। এতটুকু ক্লিয়ার? হুম হুম আচ্ছা, এখন এখন ওই জিনিসটায় আসি যে একটার পর আরেকটা চালু করা। হ্যাঁ, তো মনে হুম কর আমি হচ্ছে প্রথমে C1 দিয়ে আমার পুরো মেশিনটারে চালাইছি, হুম মেশিনটারে চালাইতেছি, পরে ফেল করছে। ফেল করার পরে আমি হচ্ছে C2 টারে চালাইছি। সো C2 হুম টারে চালানোর পরে তোর এখন জিনিসটা কি হবে যে C1 দিয়ে তো মেশিনটা চলতেছিল, তারপরে হুম হচ্ছে আমি C2 টারে চালাইছি, তাই না? ইমিডিয়েটলি একদম। হুম হুম। তো তখন তোর এটা ফেল করার চান্স হচ্ছে 0.025%, C2 টা। ওকে, আচ্ছা, এটা এটা ওইটা। এখন হচ্ছে একটার পর আরেকটা। C1 এর পরে আমি সাথে সাথে C2 টারে চালাইছি, তো ওখানে ফেল হুম করার চান্স হচ্ছে 0.025%, কারণ এখানে একটা এক্সট্রা স্ট্রেন অ্যাড হইতেছে, একটা থেকে একটা এই সুইচ স্ট্রেন, করতেছে। ওকে, এই অ্যারিড স্ট্রেন কথাটা, অ্যারিড স্ট্রেনের বাংলা কি? অ্যারিড স্ট্রেন, স্ট্রেন অর্থ কি? স্ট্রেন মানে হচ্ছে চাপ, চাপ, প্রেসার। আচ্ছা, স্ট্রেন, আচ্ছা, আচ্ছা, ডিউ টু অ্যারিড হ্যাঁ। স্ট্রেন। হুম তো হচ্ছে তোর C1 এর পরে আমি C2 চালাইলে তখন C2 এর উপরে একটু এক্সট্রা প্রেসার হয়, তো তখন হুম। হচ্ছে 0.025% হচ্ছে এটার করার ফেল করার চান্স। ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওই 0 to 0.025। আচ্ছা, যদি আমি C1 আগে চালাই, পরে যে C2 ফেল হওয়ার পসিবিলিটিস থাকে 0.025। হ্যাঁ। আর অ্যারিড আগের স্ট্রেন, আচ্ছা। পার্সেন্টেজ গুলো কিন্তু জাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি, ওটার হিসাব আলাদা। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। ও সেম হ্যাঁ ভাবে আবার এই যে পরের পার্টটুকু না, যদি আমার আমার যদি C2 আগে, যদি আমি C2 আগে ইয়া করি, হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে মানে C1টা হচ্ছে আমার ফেল হওয়ার পসিবিলিটি 0.015। হ্যাঁ, তখন আবার C1 এ একটা চাপ পড়বে। হুম হ্যাঁ, এটাই এটাই, আর কিছু না। তারপরে বলছে যে the probability that the device fails to operate after switching on C1 first then C2 is কোনটা ওটা, বুঝছস? 0.015। হুম ওকে, 0.025। তাহলে লাস্টে তাহলে আমার মানে আলটিমেটলি চালু যে দাস দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য ডিভাইস ফেইলস টু অপারেট আফটার সুইচিং অন C1 ফার্স্ট এন্ড দেন C2। প্রথমে C1 এবং দেন হচ্ছে C2 ইয়া করছি। হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তাহলে আমার মেইন লাইনে চাইছে যে হচ্ছে দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য ডিভাইস ফেলস টু অপারেট আফটার সুইচিং অন C1 অন C1 ফার্স্ট এন্ড দেন C2। তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমি ফার্স্ট হচ্ছে C1 ফার্স্ট আর হচ্ছে C2 পরে। তাহলে শুরুতে যদি C1 সুইচ করি, C1টা ফেল করব। C1টা ফেল করলে C1 ফেল করলে C2 ফেল করব, C2 ফেল করব কার উপর বেস করে? C1 ফেলের পসিবিলিটির উপর বেস করে। না না না, তুই এত কঠিন হ্যাঁ ভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাবতেছিস কেন? নরমালি না না, দেখ। কিছু না, আমার কাছে সহজ লাগছে, আমার কোনো লাগতেছে না। তো আমি যে ওই আহ আচ্ছা আমি তুলে দেখিয়ে আচ্ছা, করলাম, তুলে দেখিয়ে বললাম এই যে দেখ, P of C1 fails। আচ্ছা, কি রে সার নিশ্চুপ কে ভাই? শুনছি মনোযোগ দিয়ে। আর হচ্ছে P of C2 fails। P of C2 fails কার উপর বেস করে? C1 ফেল এর উপর বেস করে ওই C2 ফেলটা। আচ্ছা, যেহেতু C1 এর সুইচটা আমি আগে দিছি, তাহলে জিনিসটা হচ্ছে C1 ফেলের পসিবিলিটি হচ্ছে 0.01। আচ্ছা, আর হচ্ছে C2 ফেল ফোর, C2 যে ফেল করবে সেটা হচ্ছে 0.025। আচ্ছা, 0.24। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্সার ঠিক আছে, বুঝতে পারছি মনে হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, নিজের আপাতত বুঝতে মতো বুঝতে পারছি। বুঝ পরবর্তীতে দেওয়ার মতো কেন রে ভাই? না না, মানে বুঝদের মতো হচ্ছে এই কোশ্চেনটা বুঝদের মতো বুঝতে পারছি। আমি যদি আরো প্যাচ বুঝ আর দেয় তোরে কেন তখন বলতেছি মারা এত যাবে। কঠিন ভাবে ভাবিস না, তুই জাস্ট মানে জিনিসটা এনে দেখ না যে C1 টারে তুই ছাড়ছস, তো C1 এর তো ইন্ডিভিজুয়াল চলার প্রবাবিলিটি একটা আছে, ওইটা আগে দিছস। হুম তারপরে হচ্ছে হুম C1 এর পরে C2 ইমিডিয়েটলি ছাড়লে যেটা, ওইটার প্রবাবিলিটি দিছস, তারপর হিসাব করে বাইক হুম। করছস, শেষ। ওটাই ওটাই ওটাই, ওটাই করলাম, ওটাই। ওকে। ওকে, চলো পরেরটা যাই।
করবা ওকে now you should try 1 2 from this table we'll try 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 then 14 15 16 14 15 16 so how many maths? Too many. 11, right? Yes, sir. So I am going to do some of them. I will start with number 2. Number 2 আগে তো ডাটা তুলতে হবে কারণ ডাটা না তুললে ম্যাথ করা যাবে না ওয়েট স্যার বাকিগুলো কি স্যার হোমওয়ার্ক থাকবে স্যার? আমি যেগুলো করবো এগুলো বাদে বাকিগুলো হোমওয়ার্ক থাকবে আর কি তো ক্লাসে করা যাবে না তাই না জি স্যার। I have given the counseling link. You can take help from me in the counseling hour. তো অনেক কম দিয়েছে আবার 1টা বলতে চেষ্টা করি তাহলে 1 2 3 সেম 1 2 3 they are same okay কি দিয়েছে বলো তো a common test of AIDS is called ELISA that is enzyme linked immunosorbent assay tested anyway among 1 million people how many total people 1 million people sir. 1 1 million is what 10 lakh right Yes sir. 10 lakh okay স্যার এস এ মানে কি স্যার? স্যার এস এর মিনিংটা কি স্যার? Okay, I am searching for you. Essay. Just allow me some seconds. I am searching in Google. কই পাইলো এসে থেকে? খোদা জানে। এসে কোন জায়গায়? Essay means some kind of এই যে লিঙ্কড ইমেজ বলে হচ্ছে এসে কি লিঙ্কড এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসরবেন্ট আছে ভাই ইমিউনোসরবেন্ট কি কিছু বুঝি না এবার যাই হোক আচ্ছা হইলো experiment. Some kind of experiment. Okay. There are total 10 lakh people and they have some tests. You'll find 1 lakh out of 1 lakh people, those people are tested positive. So those are tested negative, right? এখানে হচ্ছে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছে যে কারা কারা পজিটিভ কারা কারা নেগেটিভ আর এই পজিটিভের মধ্যে কারা কারা হচ্ছে এইডস আছে আর কারা কারা হচ্ছে ডু নট ক্যারি এইডস ভাইরাস আবার নেগেটিভের মধ্যেও কারা এইডস ক্যারি করে আর কারা এইডস ক্যারি করে না Yes. Okay. Tested positive actually also in 1 lakh people, 5,000 people carrying the virus, 5,000 and they are not carrying the virus, right? Yes. Okay. That is, the test is not actually correct. Now, 115 people, they are carrying the test, carrying the virus but not saying positive. তাহলে এটা টেস্টের ভুল না তারা ভাইরাস ক্যারি করে বাট টেস্ট বলছে নেগেটিভ মানে এটা ভুল না জি স্যার यस স্যার ইটস রং অ্যানসার নোট লাগবো ইজ কল্ড ফলস
It's called ফলস নেগেটিভ। কিভাবে ফলস নেগেটিভটা negative. বের করছে false আরেকবার negative. We একটু studied this in chapter. ভাই কিছু বুঝি না, বুঝেছি। ফলস নেগেটিভ কারণ হচ্ছে তোর দেখ টেস্টে আসছে কি নেগেটিভ, যে ওর ইয়া নাই, কিন্তু বাস্তবে ওরা আছে 115। তার মানে তোর এটা মানে ফলস নেগেটিভ, মিথ্যা নেগেটিভ, কারণ বাস্তবে আসলে তো ওরা আছে পজিটিভ। 115 মানে এটা দেখ মানে 115 জনের তোর নেগেটিভ আসছে টেস্টে, টেস্ট কিন্তু ওদের নেগেটিভ আসলে আসছে, আছে। ওটা তো এইডস ক্যারি করে। আবার ডু বুঝছস? নট ক্যারি এইডস ভাইরাস, ওদের দেখো টেস্টে পজিটিভ আসছে, তো ওরা তো ক্যারি করে না, তাহলে ওদের পজিটিভ আসছে, তাহলে ওইটা মনে হয় ফলস পজিটিভ। হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু সেকেন্ড দাঁড়াও যে এ টু টেস্ট নেগেটিভ মানে এ টু সেটে 115 জনের হচ্ছে এইডস 115 ভাইরাস জনের নেগেটিভ AIDS আসছে virus আছে। টেস্টে। হ্যাঁ, এইডস ভাইরাস নেগেটিভ ও আসছে। আচ্ছা, নেগেটিভ আসছে 15 জনের। হ্যাঁ ক্যারি এইডস ভাইরাস, বাট ওদের টেস্ট নেগেটিভ আসছে। টেস্ট নেগেটিভ। ও আচ্ছা 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 ও মানে তারা ক্যারি করতেছে কিন্তু টেস্টে নেগেটিভ হ্যাঁ, দেখাইছে। ওই যে হ্যাঁ, ছকটা টেস্টে ভুল আসছে। তাইলে ছকটা দেখে তার মানে টেস্টটা ভুল, এটা তার মানে ফলস। হ্যাঁ, ফলস টেস্টে যে False নেগেটিভটা negative. আসছে নেগেটিভটা ভুল, তাই ফলস নেগেটিভ। ফলস হ্যাঁ। নেগেটিভ। হ্যাঁ, আর ওই যে যারা কিনা হচ্ছে মানে এই যে আমার টেস্টেও পজিটিভ আসছে, তারা ক্যারিও করতেছে, তারা কি পজিটিভ ওরা তো পজিটিভ পজিটিভ। তারা তো নাকি ঠিকই ট্রু আছে। পজিটিভ? আরে তো সত্য হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যই। ট্রু পজিটিভ। ফলসটা নিয়ে আমরা কনসার্ন ও আচ্ছা, ট্রুটা নিয়ে কনসার্ন আমরা। না। না বাট হ্যাঁ এটা ট্রু পজিটিভই যাই হোক। ট্রু পজিটিভ। দেখ, ওই যে ডু নট ক্যারি এইডস ভাইরাস যেটা ওইটার মধ্যে পজিটিভ আসছে 73,000 তার মানে কি ওগুলা কি তো ভুল। ফলস ও তার ওটা মানে হচ্ছে ফলস পজিটিভ। ফলস ও পজিটিভ। ওটা হ্যাঁ। হচ্ছে মানে তারা ক্যারি করে না কিন্তু টেস্টে না। পজিটিভ দেখাইছে। হ্যাঁ আল্লাহ তার মানে নিউজটা ফলস কিন্তু টেস্টটা পজিটিভ, ফলস পজিটিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গাধার মতো। সিফাত হইলে 10 টাকা লাভ দিত ভাই। কেন আরে ছড়াইতো এর সরাইতে প্রথম ভিকটিম শাহরিয়ার। আচ্ছা ছাড়ো ছাড়ো। Also, these people are not carrying the virus, but still, the test says they have the বঙ্গতে আছে অস্থির অক্টোবর but it's wrong, right? Yes, sir. This is called false positive. This is called what? False positives. False positive. So if False something not positive. present, but shows, it's called false positive. And something actually happened but shows no, it's false negative. Anyway, so there are two kinds of events there. One is test. Some are positive, some are negative. Another is carrying the AIDS. Some are carried, some are not. Okay. Now, what is the probability of B1? What is the probability of B1? There is no condition, right? Is there any condition? আচ্ছা ভাই, B1 এর মধ্যে তো অনেক কিছু আছে। B1 কোনটা? Condition নাই। Condition হচ্ছে টোটাল হিসাব হবে। তো কন্ডিশন নাই, তুই B1 কেমনে বের করবি বল? তোর B1 এর টোটাল দেওয়া আছে না? 5,000। টোটাল আছে হচ্ছে 5,000 জন হচ্ছে যারা কিনা ক্যারি করতেছে, যারা B1 ক্যাটাগরির মধ্যে আছে। হ্যাঁ, B1 ক্যাটাগরির মধ্যে আছে। তোর প্রবাবিলিটি অফ B1 কত হবে? 5,000 বাই 1 লাখ। ও হ্যাঁ, বুঝছস? হুম। probability of B1 কত হবে তাহলে? 10 লাখ। This is 5,000 divided by total 1 lakh. Am I right? 1 লাখ নাকি 10 লাখ? Oh, 10 লাখ 10 লাখ 1 মিলিয়ন। আমি so কত পারে না মূর্খ। 5,000 by 10 lakh. You can reduce this or also you can put here directly. যদি ছোট করে নিয়ে আসতে পারো নাহলে ডিরেক্টলি রেখে দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। So 1 here B1 তোমাকে হেল্প করবো। হ্যাঁ, সংখ্যাগুলো একসাথে মনে রাখা টাফ। 5,000 by 10 lakh, right? Yes, sir. শূন্য কাইটা দেন, শূন্য শূন্য কাটাকাটি। Okay. This is 1 lakh. 1. A1 means B1 means what actually? Probability of carry AIDS virus, and A1 means test positive. A1 means what? পজিটিভ। We get total test positive what? 550. Okay. So P of A1 8 5 1 5 divided by 10. Now the next one. হালকা রুপি যাও তো, হালকা A1
মানে এ ওয়ানটা মানে একটু মানে এর মধ্যে কোশ্চেনে যায় কোশ্চেনে সামনেই আগাও, কোশ্চেন পাইবা। হ্যাঁ ওইটা সামনে গেলে হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এ ওয়ান A1 এ এর ওয়ান টোটাল টোটাল হচ্ছে কত? ৭৮,০০০ এই যে হ্যাঁ, এ ওয়ান এই জায়গায় তাহলে ৭৮,০০০ বাই কত মানে 1 লাখ, টোটাল ওইটাও ১ লাখ টোটাল সবই ১ লাখ 10 লাখ। ওমা তো প্রবাবিলিটি বাইর করে কিভাবে? নিচে টোটালটা থাকে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে সি নাম্বার কি গেছে? A1 ঠিক আছে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ B2। তাহলে A1 পজিটিভ, B2 তে তাহলে হচ্ছে ৭৩,০০০ আন্ডার B2, তার মানে হচ্ছে টোটাল স্যাম্পল তাহলে এখন কত? 99,995,000 আর 7 উপরে থাকবে হইতাছে 73 না, হ্যাঁ আচ্ছা দাও ওটা দাও। A1 আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ B2 বাইর করতে বলছে, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে তলায় থাকবে প্রবাবিলিটি অফ B2 আর উপরে হ্যাঁ। থাকবে প্রবাবিলিটি অফ A1 ইন্টারসেকশন B2। এমনি বাইর করতে হবে। A1 আচ্ছা দেখি স্যার ঠিক ইন্টারসেকশন আছে। 550. Okay. হ্যাঁ ইন্টারসেকশন। So P of A1 is 1. Now what is করি A1? Now total, how many total A1? Sir, ৭৫,৫১৫ And what is the common of the A1 and B1? এ ওয়ান আর বি ওয়ান কমন Oh, কি I'm writing this. Okay, I'll go there next. এই যে What is the common A1 and ৪,৮০০ ও B1? আগে আগে ডি নাম্বার করতেছে, আগে ডি আচ্ছা, নাম্বার আচ্ছা, করতেছে। হ্যাঁ, দেখ হ্যাঁ, ডি বুঝেছি। নাম্বার হচ্ছে B1 আর A1, ঠিক আছে? করো করো তাহলে A1 হবে নিচে, This is A1 এর টোটালটা নিচে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ, A1 নিচে হবে, A1 নিচে হবে। আর উপরে হবে হচ্ছে A1 আর B1 এর মধ্যে পরে কমন। হবে B1 ইন্টারসেকশন A1। তাহলে ওইটা হবে হচ্ছে 4,885। so we can write what? তাহলে A1 আর B1 এর মধ্যে Probability of what? Sir, 4885 by 10 lakhs. Sir. part of A1. Why 10 lakh? 4885 divided by 78515. তুমি conditional probability main theoremটা ভুলে গেছো। Not total. Not total. Only the target people. Yes, sir. Only what? Only what? টানো টানো। Target people. Don't take total. Then probability of 9. এটা Common in A1 B2 is this. And common in A1 B2 is this. Okay. এটা বুঝছস? কি বুঝেছে সি নাম্বারটা, সি সি নাম্বারটা হচ্ছে হলো গিয়া ইন ওয়ার্ডস হোয়াট ডু পার্টস এন্ড কি সি নাম্বারটা, সি তুই কি পড়স? তুই সি নাম্বারটা অ্যানসার করে বল কত আসে। সি সি এ লেখা কি লেখা যে ইন ওয়ার্ডস হোয়াট ডু পার্টস কি লেখা সি কি নাম্বারে কোস এটা? আহা ওটা তো ই নাম্বার, সি নাম্বারটা ওটা ও তো ও ই। সরি ওটা ও ই ইয়েস ও তাহলে হচ্ছে এই যে তোর হচ্ছে মানে বি টু এর কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে এ ওয়ান এর প্রবাবিলিটিটা হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ তাহলে বি টু কই আছে বি টু আমরা এটা সূত্র কি জানি? এটা সূত্রটা কি? সূত্র জানে হচ্ছে হলো গিয়ে তোর এ ওয়ান ইন্টারসেকশন বি টু ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি অফ বি টু হ্যাঁ, তাহলে B2, হ্যাঁ তাহলে B2 কত আছে? নিচে কত থাকবো তাইলে? তাহলে তোর বি টু হইলো গিয়া তোর তোর হচ্ছে ৭৩,০০০ সরি সরি এই, না 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 ৯,৯৫,০০০ ডিভাইডেড বাই ১০ লাখ এই B2 এর টোটাল কত? আহা বি টু এর টোটাল তো এই যে ৯,৯৫,০০০ এটা না, এটা সে নিচে থাকবো, আর উপরে কত থাকবো? উপরে থাকবো হচ্ছে উপরে কোথায় থাকবো উপরে এ তো হচ্ছে গিয়ে আমার ইন্টারসেকশন A1 ইন্টারসেকশন B2, তাহলে A1 ইন্টারসেকশন B2 তে কোন ভ্যালুটা আছে? 73,000 না? ও হ্যাঁ 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 হুম বাস শেষ। ওইটা তাহলে পাই। তার মানে আমার প্রবাবিলিটি অফ বি এর ভ্যালু হচ্ছে ৭৩,৬৩০ ডিভাইডেড বাই ৯,৯৫,০০০ এটা শুধু আবার কি প্রবাবিলিটি অফ বি বললি? এরটা বললাম শুধু আরে প্রবাবিলিটি দাঁড়া অফ বি কত? আমি হ্যাঁ কত দেখি, বল কত তুই কি ওটা আলাদা ম্যাথের কথা বলতেছিস না এই ম্যাথের মধ্যে? আমি তোর আমি আবার একটু বলি হ্যাঁ সি নাম্বারটা কি প্রবাবিলিটি অফ এ ওয়ান
মানে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ B2, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। তাহলে সূত্রটা কি? ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটি অফ A1 ইন্টারসেকশন B2 ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি অফ B2। ঠিক আছে দূর? হ্যাঁ হইলো পরে হ্যাঁ, তাহলে নিচে যে প্রবাবিলিটি অফ B2 আছে আমার ওটা জানা লাগবে না? কত ওটা? হ্যাঁ, আমি ওটাই জিজ্ঞাসি। ওইটা কি তোর টোটাল স্যাম্পল স্পেসটা না নিচে যেটা থাকে? তাহলে প্রবাবিলিটি অফ B2 কত বল? তুই ক। আমি না, আমি চুপ থাই। আমি তো মারা 9,95,000। বুঝছি তুই কোন জায়গায় পেঁচাইতেছিস। সারে, তুই একটু ওই যে সি নাম্বারটা নাহলে তুই একটু পেনটা লেখ। পেন্টিলা লাগবে ক্লিয়ার না, হবে। স্যার লেখছে ওটা দেখো স্যার, এটা টানো সামনে টানো আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। কি হয়েছে? একটু সামনে টানো। কনফিউশনটা কোন জায়গায় একটু শুনি। ওই যে কনফিউশন ওইটা হচ্ছে এই নিচে জায়গার মধ্যে। প্রবাবিলিটি অফ, দ্বারা আমি কইতেছি প্রবাবিলিটি হ্যাঁ। অফ বিটা যে নিচে থাকবো না, হুম। তো হ্যাঁ প্রবাবিলিটি অফ বি এখন কইতেছে যে প্রবাবিলিটি অফ B1 যেমন বাইর করছিলাম, তাহলে প্রবাবিলিটি অফ B2 ও বাইর করতাম, এটা কইতেছে নিচে পরে হুম। ওই ভ্যালুটা বহাইতে চাইতেছে। না না, আমার কোশ্চেন হচ্ছে মানে প্রবাবিলিটি বিটা কত এটাই। হ্যাঁ, প্রবাবিলিটি অফ B2 তো বাইর করতে হবে। প্রবাবিলিটি অফ B2 কত? প্রবাবিলিটি অফ B2 হচ্ছে আমার 995,000 ডিভাইডেড বাই 1 লাখ। এটা বাইর করতে হবে না আগে আমার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তাহলে তো এটাই। হ্যাঁ, তাহলে তাহলে ঠিক আছে, ফার্স্টে এটাই কইছিলাম স্যার আমি। এটা হইব না ডাইরেক্ট 9,95,000 হইব? না, ডাইরেক্ট হবো না। ডাইরেক্ট 95,000 হবে কেন? ওটা তো B2 এর কাউন্ট, B2 এর প্রবাবিলিটি তো না। তাহলে এই ডি 9 লাখ। নাম্বারে, তাহলে ডি নাম্বারে কি করছি? প্রবাবিলিটি অফ A1 ওই যে B নাম্বারে বের করছি না, ওখান থেকেই তো লিখছি। দাঁড়াও, স্যার না কি করলো এটা? এটা করি নাই। তার মানে হয়তো বুঝলে, কোনো বুঝলে। গ্যাঞ্জাম করছে। দাঁড়াও, আমি এটার সলিউশন বের করে দেখতেছি। এই গ্যাঞ্জাম নিচে টোটাল স্যাম্পলটা লেখে না, নিচে কি করে নিচে যাইতে সেটা টোটাল খাবে এটা স্যাম্পলটা লেখা তো ঠিক আছে। বাড়ি বরিশাল। সবসময় তো আমরা কি করি যে টার্গেট স্যাম্পল স্পেস, মাত্র যে স্যার কথাটা বললো যে টার্গেট স্যাম্পল নিয়ে যে কাজ করি, নিচে টার্গেট স্যাম্পলটা লিখতে হয়, এরকম কিছু একটা করলে কোনো হয়। হ্যাঁ দাদা। ডিলিট করে দিচ্ছ। কোন জায়গা? ডিলিট করে দিছো, এর লেগেই তো গেছে কথা। না, নষ্ট মাইক নিয়ে নাচন কদম দেখতে ভালোই লাগে। হুম। এটা কত নাম্বার? 1.3 এর এই যে বি। ইয়েস, ওই যে প্রবাবিলিটি বের করছে। নাম্বার এই লেখে এই প্রবাবিলিটি অফ এ না, দেখো n অফ A1 A2, ওমা, কারণ তাহলে আমরা সূত্র এতক্ষণ কি? এতদিন ভুল যাই না আসছি। এই উপরে যাও কি তো, একটু উপরে তাহলে যে কি কি সূত্রগুলো বলতে দেখো না তো। আসছি? ঠিকই তো আছে। না ঠিকই তো ঠিক আছে নাই, কেন? এ ঠিক ইন্টারসেকশন বি ডিভাইডেড নাই, বাই ঠিক B2 নাই বন্ধু, ঠিক নাই। কি? আমার বল বল কোনটা ঠিক নাই, বল কোন জায়গাটা বল। ডি এই নাম্বারটা, জায়গায় ডি ডি ডি। তোরা সূত্র কি শিখছো? না, আচ্ছা, সূত্র প্রবাবিলিটি যেটা শিখছে, লেখা বাট আছে এখানে প্রবাবিলিটি সূত্রের না, শিখছি নাম্বার, আমি। তাই তো? সূত্র বলে এটাই শিখছে, এটা ও কবে আচ্ছা শিখছো আচ্ছা, সূত্র? এখানে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ, এন মাত্র আছে, খেয়াল এন করলাম। এন। আমরা এই শিখেছি প্রবাবিলিটি, এখানে নাম্বার। এখানে কেন নাম্বার আমি এটা বুঝলাম না, বাট সব জায়গায় কি এরকম কিনা আমি একটু দেখে নিই, চেক প্লিজ। দেখো তো, হাই হাই, নাম্বার, বিপদের নেই। এক শেষ, 1.3 নাম্বার। তে যাইতে সব নদী নাম্বার, যাইতে পারো। 1.2 তেও কি নাম্বার নাকি দাও তো। অন্য ম্যাথ দেখো। বুঝলো কেমনে? তাহলে 1.2 তে তাহলে যাও তো। ভাই ডিসক্রিট, এটা কি ডিসক্রিট এগুলো নাকি? ডিসক্রিট নাম্বার নাকি এমন কোনো কিছু? 1.2 তে কেন সরি, যাবো? 1.2 তো আর আমাদের সিলেবাসে নেই। 1.1 এ এই জায়গায় নাই না 1.1 এইগুলা। তো ওই সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করি নাই। আচ্ছা, তাইলে আমরা এক্সাম্পলে যে ম্যাথ গুলা দেখলাম সেগুলো আবার কি দেখলাম ভাই? যাইতে নদী যাইতে খাল, এনে তেনি আছে।
ও এই টাইপের ম্যাথেমেটিক্যাল মগবাড়ি বরিশাল আইতে নদী যাইতে খাল মগবাড়ি তুই বরিশাল আগে খা বেটা। এই যে হ্যাঁ নাম্বার বলো। প্রবাবিলিটি ওই টাইপের ম্যাথ। খাওয়ার মাঝখানে ডিস্টার্ব করিস তোরা। তুই গান গাইছিস খাওয়ার মাঝখানে। এটা গান বেড়ার জাতীয় সঙ্গীত, বরিশালের জাতীয় সঙ্গীত, বরিশালের নতুন জাতীয় সঙ্গীত এটা। আচ্ছা বলো। তো এইখানে তো আবার ডিফারেন্ট কিছু দেখছি। এটা এখানেও আবার ডিফারেন্স আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করলাম, যেটা হচ্ছে যখন এই টাইপের ম্যাথ গুলো আসতেছে, এই যে এই টাইপের ম্যাথ, তখন এখানে সূত্রটা ইউজ করছে এটা। আই থিঙ্ক এই টাইপের ম্যাথে হচ্ছে নাম্বার ইউজ করে। হ্যালো, হ্যাঁ তা তো সবাই আমিও কি আমার দেখলাম, কথা শুনছে? তা তো আমিও দেখলাম ওর ডিসকর্ডের বাতি লালই হয়ে থাকে। আচ্ছা তাহলে আর একটু দেখি যে solution। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কখন কখন কি দেখলা? জিনিসটা আসলে দেখো, চার্টের ম্যাথ গুলো যখন স্যার করাইতেছে এই জন্য মনে হয় সূত্রটা লেখেই নাই, স্যার ডাইরেক্ট দেখাই দিছে যে কমন যেটা আছে ওইটা নিয়ে নিছে আর টোটাল নাম্বারটা নিচে নিয়ে এই নিছে। সলিউশনে এই সলিউশন তো স্যারের নিজের বানানো, স্যার তো দেখছে। মানে কইতেছি যে স্যার যখন ম্যানুয়ালি হাতে দেখাইছে ও তখন বুঝছি। কয়েকটা ওই দেখি টাইপের ম্যাথ যদি এই যে 1 2 আর 3, হ্যাঁ এই তিনটা ম্যাথ সিমিলার বলো না, ওই তিনটাতেই স্যার এই যে এন ধরে করছে, আর বাকি তো কোনোটাই দেখতে পাচ্ছি না। এ ভাই সবই তো এটা দিয়ে করছে। সবগুলাই তো আচ্ছা নাম্বার। আমরা সামনে আগাইলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা এক্সাম্পল গুলাই কি ছিল শাহরিয়ার? এক্সাম্পল করি নাই, এই রিলেটেড এক্সাম্পল করি নাই। এই রিলেটেড এক্সাম্পলে এই যে আমরা এইটাই যে ছিল। ডিপেন্ডেন্টের গুলো করলাম একটু আগে, কোন ডিপেন্ডেন্ট? ওগুলাই কি ছিল? ইঞ্জিন এটা ইঞ্জিন, ওগুলা তারপরে তো এর আগেও তো কি ওখানে কি তো আমরা করলাম। এতক্ষণ যা শিখছি তাই ছিল, এখন দেখি স্যার ম্যাথ কিভাবে করায়, স্যার যেভাবে করবে ওভাবেই তো করা লাগবে। ঠিক আছে। আর আমরা হোয়াটসঅ্যাপে একটা স্ট্রিম চালানো। হ্যাঁ স্ট্রিম চলো। আচ্ছা তাইলে আমরা আপাতত নাম্বার নিয়ে করতেছি, প্রবাবিলিটির কথা মাথায় আনে না। ওকে Say probability of A2 intersection B2. You can use the formula. Also, you can find what is the common element of this. A1, A2, B2. Can you tell me the common element? 921370. A2, B2. This is A2, B2. It's a 92 921370. 91 370. 921370. That is, we are taking everything from the table. A2 B2 ইন্টারসেকশন করলো কেন? এটা কি করলো? ফাইট করতে কিছু নাকি নাম্বার ইনওয়ার্ডস হোয়াট টু পার্টস এন্ড সি এন্ড ডি ইনওয়ার্ডস হোয়াট ডু পার্টস সি এন্ড ডি, তাহলে সি এন্ড ডি এর ইন্টারসেকশন করতে কিছু নাকি? সি এন্ড ডি সে, সি এন্ড ডি সে মানে সি এন্ড ডি তে কি কি বলছে? ও আচ্ছা লিখতে বলছে ইনওয়ার্ডস এ। হ্যাঁ তাহলে সিআরডি থেকে আমরা যা পাইছি মানে যা বলছে যে চাইছে আর কি ওইটাই। যে এতগুলো জনের থেকে এত এত বাংলা কথা নাকি? হ্যাঁ মানে তাহলে স্যার কি করলো এটা বুঝলাম না। কয় নাম্বার করলো? A2, B2 here. A1 intersection. Sorry, union.
চলেছে স্যার B1. A1 union B1. That means what? Common, uncommon, all, right? Yes, sir. Union means common, uncommon, all. প্লুরা এবার হবে 92148 No. A1 B1, common, uncommon, all. Can you see? From A1, you can this and this. And B1, this common, this and this. তোমার কনফিউজ করার জন্য আমি অন্যগুলো নিচ্ছি, রাইট? A1 common B1 Base 2 from B1. A1 union B1 এই দুইটা যোগফল আর এই দুইটা যোগফল A1 আর B1 রে যদি ইউনিয়ন করি তা তো সব A1, you can this and this. And B1, this common, this and this. তার মানে তোমার কনফিউজ করার জন্য আমি অন্যগুলো নিচ্ছি। তাহলে ৭৮,০০০ আর হইতেছে ৫০০০ A1 and B1. Base 2 from A1 আর ইউনিয়ন B1 ই তো হইতাছে 5000। ৫০০০ কে B1 এর মধ্যে এই কয়টা আছে A1 মানে? না A1 এর মধ্যে আরো আছে না A1 এর মধ্যে তো ৭৩,০০০ আছে। A1 এর টোটাল ৭৮,৫১৫ না? হ্যাঁ আর B1 এ ৫,০০০। B1 এর টোটাল ৫০০০ A1 হ্যাঁ দুইটার যোগফল আর কি। কিন্তু দুইটার যোগফল কি হবে? কারণ ৭৮,৫১৫ এর মধ্যেই তো এই ৫,০০০ আছে। common and uncommon, right? জানি না দেই তাই না? জি স্যার টোটালটা কইরা আবার ৪০০০ কালার, যেটা কালার একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ৪৮০০ 15, 5 first, then 115, then 73630. Common, uncommon, all. ওইটাই That is, you can find everything from. যোগ করছে ঠিক আছে এটা বুঝছো কিন্তু আমার কোশ্চেন হচ্ছে টোটাল যে আর ৭৩ আছে পরে স্যার ওইটা ওখানে যাও তো একটু সারের কোশ্চেনটায়। 4885. ওয়েট আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পারছি ওই তো টোটাল ৭৮,৫১৫ ওইটাই তো হয়েছে নাকি? ওই তো করে আমার অত বুঝি নাই এতে কোন চুপ করে রইছে দেখো Please write them. পুরা ম্যাথটা একটাই দিবি Answer গুলো। মুঝে পাতা দাঁড়াও, থা একটা মিনিট। ভাই আমি সবই দেখছি তখন আমি কনফিউজ করছি কারণ এন এর বিষয়টা খালি একটু বলবি এন এর একটা কোনো মিনিট, বিষয়ই একটা তো মিনিট। নাই তুই পুরো ম্যাথে কি দেখলি এন তো বলতে কিছুই নাই ফার্স্ট ডে খালি আমাগো মতো কমন আনকমন নিয়ে কইরা গেছি ইন্টারসেকশন আর ইউনিয়ন কে এন এর স্যারেরটা কোনো বিষয় নাই ওটি ভুলে যা ওটি কিছু নাই আচ্ছা আমরা A1 ইউনিয়ন B1 করছি তাই না? হ্যালো হ্যাঁ, হ্যাঁ আচ্ছা কত নাম্বারে তাইলে A1 ইউনিয়ন B1 করলে একটা আরে মিনিট একটু দাঁড়াও। করাইছে এমনি র্যান্ডম A1 A1 আর B1 তাহলে A1 আর B1 এর মধ্যে এলিমেন্ট কি কি আছে ১১৫ আছে ৭৩,০০০ আছে আর ওই যে আরেকটা মার্ক করতে করতে ঢেকে গেছে ৪০০০ মনে হয় এই তিনটা এলিমেন্টই তো আছে A1 আর B1 এর মধ্যে এর বাইরে কোনো A1 এর এলিমেন্ট মধ্যে আছে 3টা এলিমেন্ট আছে B1 এর মধ্যে আছে ৪৮৮৫ B1 আর এর এটা না মধ্যে ৪০০০ B1 এর মধ্যে ৪৮৮৫ কই পেলি মানে A1 আর B1 এর ইন্টারসেক্ট করলে ইন্টারসেক্ট না ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন হ্যাঁ ইউনিয়ন A1 আর করলে B1 থাকে ইউনিয়ন করলে কি পাইতেছস তাহলে A1 এ কি পায় ৪৮৮৫ ৭৩,৬৩০ ৭৮,৫১৫ আর B1 এ পায় কি B1 এ পায় হচ্ছে ৪৮৮৫ ১১৫ ৫,০০০ নাকি ওটা তো হ্যাঁ টোটালটা তুই কোনটা দেখতেছিস সরি টোটাল বাদে টোটালটা বাদ দে ওইটাই যোগ কাহিনী আছে কি কাহিনী আবার দাঁড়া এক মিনিট ক্যালকুলেটরটা কই আচ্ছা শিবাত বললা এই নাম্বারটা প্রবাবিলিটি অফ B1 কি হইব তুই ক কি প্রবাবিলিটি অফ B1 হইব চলে গিয়া তুই কর তুই ক B1 কত আছে না বেটা তুই কর না তুই কবি আমি কি লয়ে যাব তুই কর না প্রথম না প্রবাবিলিটি অফ B1 কত B1 কোনা বাই দেই মোট B বাই মোট না
মোট স্যাম্পল, তাহলে মোট স্যাম্পল তাহলে কত আছে? 4885/5000। এই 4885 B1 আইলো কই থিকা? B1 নাকি 4885? কত বিমানে কত? 5000। 9,95,000 কানা। না B2 তে, B1 এ কত দেখতে হইব জানি না। B1 এ বিমানে 5,000, 5000। 5,000। 5000, হ্যাঁ হ্যাঁ, 5000। 5,000 বাই 10 লাখ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ B1 গেল। প্রবাবিলিটি অফ A1 হচ্ছে হলো গিয়া তোর প্রবাবিলিটি অফ A1 হচ্ছে 78 না 73,000 ছিল। 78,515 ডিভাইডেড বাই 10 লাখ। হ্যাঁ। প্রবাবিলিটি অফ এবার P অফ A1 বাই B2। আরে কই গেল আচ্ছা, ওটা? বুঝছি। হ্যাঁ শাহরিয়ার আসি কোনটিতে আছে? এই কই গেছো? মানে এই স্ক্রিন কই নাম্বারটা দিছো? কি নাম্বারটা? ও স্ক্রিন কই নিয়ে গেছি আরে কি নাম্বার জাস্ট কইছিস যে তোরা কি তুই সি আর ডি তে সাহেব বলবি যে কি করলি? ও, গাদারে বুঝে দেওয়া লাগবে না। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা 1 মিনিট দাঁড়াও, দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও। তাই স্যারের স্ক্রিনে স্যার করতেছি যেখানে তো করছে। তো ওই কইছি। আচ্ছা এখানেই থাকো, ওয়েট। বুঝছি। কইতেছিস আমারে, কিন্তু মানুষজন মনে করবে নেগেটিভ। কবে জানি নিউজ বক্সে পোস্ট আহে এই চ্যানেলটিতে অনেক অশ্লীলতা করে। হ্যাঁ, আমাদের নিউজ বক্সে ভার্সিটি পোস্ট করার মতো চ্যানেল মানে আমাদের ভার্সিটি নিয়ে খুবই বাজে মন্তব্য করা হয়। না, ভার্সিটির ব্যাড রিপ্রেজেন্টেশন হয়। আচ্ছা অ্যাবাউট দিস চ্যানেল অন ইউ অ্যাভয়েড অন না, ইউটিউব। রিপোর্ট চ্যানেল। রিপোর্ট দিব আরাম করে বেরুলে যাবো পুলিশ। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কাহিনী আছে শাহরিয়ার। হ্যাঁ দেখো ঠান্ডা মাথায় কিছু কথা বলি, তুই একটু শোনো। বলো সেটা হচ্ছে আলাদা পুরো ঠান্ডা মাথায় যে কথা বলবো। আমরা পি অফ এ ইউনিয়ন বি ওয়ান করতেছি, তাই না? হ্যাঁ এখন দেখো, তো এ ইউনিয়ন বি ওয়ান মানে কি, যে এ ওয়ান এর সবগুলা আর বি ওয়ান এর সবগুলার মানে যা আসে, তাই না? যা হ্যাঁ, তাহলে আমার এ ওয়ান এর সবগুলা কি? আমার হচ্ছে টোটাল 78,515, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ। হুম আর বি ওয়ান এর সবগুলা হচ্ছে 5,000। 5000। ঠিক। দাঁড়া ওকে, এক সেকেন্ড, B1 এর তুমি সবগুলা একটা জিনিস 5,000। দুইবার যোগ করে ফেলাইলা না দুইবার নিতেছিস একটা জিনিস। হ্যাঁ, দুইবার যোগ করতে হবে। এই যে 5885 তুই সরি, হ্যাঁ এটা আর তুই চার দুইবার হাজার নিতে আর হবে। 4,885 রে হ্যাঁ ওটাই। দুইবার নিতেছিস কেন? এখন আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে আমার তো সবগুলোর ইউনিয়ন করলে আমার এই সেটের টোটাল মধ্যে কোনোদিন রিপিটেড এলিমেন্ট থাকে? নো, না। নেবা তাইলে নেবা। তাহলে সেটাই দাদা, সেটাই। আচ্ছা তাহলে তো আমার 78,515 সাথে 115 যোগ করলে এসে পড়ে, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা বড় টেকনিক্যালি তো এটাও ঠিক। এটাই। হুম, ইউ ক্যান সে। তুমি অনেক প্যাচ বাইর করছে এতক্ষণে, অনেক ক্যাচ বাইর করছে। হুম, নাইস না প্যাচ নাই, নাইস ওইটা প্যাচ। না, ওইটা না। আচ্ছা হ্যাঁ, আমার এখন ধরে এটা প্যাচ খাইতেছে কি যে প্যাচ? 78,515 মধ্যে ওইখানের হ্যাঁ, কতটুক পড়ে। কোনখানে? আচ্ছা বুঝতে পারছি আমি, ওই যে ডু নট ক্যারি ইটস ওয়েটস, ওটা তো আলাদা হিসাব। B1 B2, আচ্ছা ওকে ঠিক আছে। ওকে, আমি যা ভাবতেছিলাম ওটা বুঝছি। আরে ঠিক ভুল আছে। ধরো, হ্যাঁ। হুম হুম তোমার ভাবনায় তোমাকে স্বাগতম। সাহস ওরা করতে দেখছো সিগন্যাল না স্মার্ট করলে আনসারের ভুল ধরে। গাধা এগুলো বুঝে নিজের নিজের ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গাধা কোথায়। ক্ষমা আমাদের এখানে মাথা তুলে খায়। মাথা গেছে গা, আইছে আবার। এই গাধা, কোথায় যাও? আরে আর ফাইভ থিওরেম শেষ করে যেতে হবে। তোমার আমার ডিসপ্লেটা মনে হয়ে গেল কে? আইতাছি। হ্যাঁ কনফিউশন ঠিক হয়েছে একদম। খালের পানির মতো। And repeated, Clearly. I'm going to do number 4. Uh, read the question carefully. Number 4.
Two hearts, two cards are drawn successively and without replacement. That is conditional from an ordinary deck of এক playing মিনিট, cards. নাফি Compute আছে? the priority. Two hearts. নাফি, এই যে নাফি নেই, কার্ডের ম্যাথ নাফি নেই। নাফি নাফি যা দেখতেছি আমার একটা তোষক কিনতে হবে, যে পরিমাণ পোস্ট আইতেছে। কি কিনতে হবে? ওই যে একটা পোস্ট খুব ভাইরাল হতেছে, 6-7 হাজার টাকা দিয়ে স্টেক না খেয়ে, এই যে আপনি দিনের যত পার্সেন্ট সময় যেসব জায়গায় ব্যয় করেন, যেমন কিবোর্ড মাউসে 8-9 ঘন্টা আর তোষকে 8-9 ঘন্টা, এগুলা ইনভেস্ট করার জন্য ভালো একটা কিবোর্ড আর একটা মাউস, আর হচ্ছে ভালো একটা তোষক। কিবোর্ড আর মাউস তো আছে, তোষক তো নাই, একটা ভালো তোষক কিনতে হবে। মাটিতে শুবি। স্প্রিং বেড, আমার বিছনা শুইলে জোরে জোরে শুইলে মাথা ফাইটে দেবে, লাভ দেবে। নাফি এই পোলাটা সবসময় এমন করে। স্ট্রিমে নাফের আইডি দিয়ে দিই, পোলাহন রিপোর্ট মারুক। ও, মাফির ব্যাপারেও কইছিল, বুঝছো? কি? যে কার লাগে জানি ফোনে কথা কয়, একটু পর পর আয়া কয় যে মামা এটা বুঝি নাই, বুঝে দেয়া যা, বুঝা আবার ফোনে কথা কয় বলে, কিন্তু ওরা জানে না যে রিল দেখতে জায়গা। জি বলুক, আমরা এমনই এটাই, সবকিছু নিয়ে দেখতে দেখলে হবে। দেখো, না দেখলে নেই। কংগ্রাচুলেশন স্পেসএক্স, স্পেসএক্স এর জন্য কি করছে? গ্রাজুয়েশনের পরে চ্যানেল ডিলিট করে দিব, কাম শেষ। চ্যানেল সিডিআই, চ্যানেল তো খালি পড়ালেখার জন্য। আচ্ছা যাই হোক, আমি একটু পানি খেয়ে আসি। হ্যাঁ, অলসতা এসেছে। টি ব্রেক, না সরি, ড্রিঙ্কস ব্রেক। আমি যে এই ফাঁকে পানি টানি সব খাইছি, আমি কিসের ব্রেক নিব? ওয়াও, স্পেসএক্স এ ইয়া করছে, রকেট আবার জায়গা মতো একদম স্ট্যান্ডে ল্যান্ড করাইছে। এটা নাই মাসোস, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি ওইটা। দেখছিস এটা? ও, শালার ভাই, মানে ওই যে 2 দিন পর পর কি কি করে। গোবর দিয়ে রুটি খাওয়ার ভিডিওটা দেখছো? হ্যাঁ, গোবর দিয়ে রুটি খাওয়ার ভিডিওটা দেখছো? হাপ, না That's right. ওকে, না, কি রে ভাই, শর্মা দেখ, তুই কেন দেখবি আগে এটা কর। শর্মা। কিসে বুঝি না, আমার একটা তুই বুঝি নাই। গোবর দিয়ে রুটি খায়। কি দিয়ে রুটি খায়? গোবর দিয়া? ও দেখছি, এটা ও, দেখছি। ওমা, পুরো একটা নাইমের বংশধর এটি। কি রে ভাই। শোয়ার মাখে না, আমি কতদিন পর পর এরকম দেয়া যায় শোয়ার মাখে। হ্যাঁ, আচ্ছা প্লেট। প্লে। What is the probability? আচ্ছা, two cards are drawn successively and without replacement from an ordinary deck of playing card. Compute the probability of drawing two cards. পরপর দুইটা হার্ট আসার সম্ভাবনা কত? নাকি বল। পরপর দুইটা হার্ট আসার সম্ভাবনা কত? হার্ট হচ্ছে প্রথম ড্রয় হলো গিয়া তোর 13/52, পরেরটা হচ্ছে হলো গিয়া 12/52, সরি 12/51। নাইস শালা, And club on নাফি কার্ডস এর কাহিনী বুঝা গেছে। আপে হ্যাঁ
Master of card, almost Nafi. Heart and the first draw and জুয়ারি club on the second draw. বল হার্ট অন দ্য ফার্স্ট ড্র না? আচ্ছা, এটা কি হচ্ছে বিয়ের কাহিনীর পরে? না কোনো হ্যাঁ ওটার লাগে সম্পর্ক নাই। না ওটার লাগে এটা আবার সম্পর্ক নতুন নাই। আচ্ছা আচ্ছা, নতুন করে। তাহলে হচ্ছে হার্ট অন দ্য ফার্স্ট ড্র, তাহলে সেম কাহিনী আবার 13/52 আর হচ্ছে এস অন দ্য সেকেন্ড ড্র না? তাহলে হচ্ছে Club on the second ক্লাব draw. অন দ্য সেকেন্ড। এস বি নাম্বার কোনটা পড়তেছে? ও সরি, বি ও সরি, হ্যাঁ বি নাম্বারটা। তাহলে ক্লাব অন দ্য সেকেন্ড ড্র, তাহলে হচ্ছে এক ক্লাব থাকে করে 13টা না? তাহলে 13/51। হ্যাঁ, তারপর সি নাম্বারটা বল। সি নাম্বারটা এই হার্ট অন দ্য ফার্স্ট ড্র, তাহলে হার্ট হলো কত? 13টা, তাহলে প্রথমটা 13/52 গেল। তারপর এবং এস অন দ্য সেকেন্ড ড্র, এস হচ্ছে কটা থাকে? এস থাকে 4টা না? হ্যাঁ, হ্যাঁ এস 4টা থাকে না? হ্যাঁ তাহলে হলো 4 ইন্টু 4/51। এই 13/51 কেমনে কি? 13/52 বলছে? 52 বলছে। এই wait, পারে কি? কিন্তু। আরে সি বলছে, সি সি বি সি দুইটাই কয়ে লাইছি তুমি যখন চ্যাট করতেছিলা। দাও প্লে দাও। মিয়াম মানে চ্যাট করে ফুকির লগে নাফি এখন দেশ সেরা জুয়ারি। কার্ড মাস্টার হয়ে গিয়েছে। সলিটার যাও। মাস্টার, ওটা সলিটার মাস্টার মশার না। the heart on the first draw and ace in the second draw, because in heart there is ace. হার্টের মধ্যে কিন্তু এস আছে না? প্রত্যেকটার ভিতরেই তো একটা করে এস আছে নাকি? নাফি ভুল করে লাইছো। হ্যালো এ হার্ট অন দ্য ফার্স্ট ড্র। হ্যাঁ, তাহলে একটার ওয়ান হ্যালো 13। আরে শুনি তো, হ্যাঁ 13/52। প্রত্যেকটার ভিতরেই তো একটা করে এস আছে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে এস হচ্ছে স্যার 3/51। 3 হবে 3 বাই কোটা কাট উঠেছি তো 3/51। আচ্ছা 3/51 কি হবে যদি এমন হয় যে আমার ওই হার্টটা এস ছিল না? এটা তো হ্যালো হ্যালো, প্রবাবিলিটির বাইরে। কিছু মিস করছি ভাই, একটু রুমে গেছিলাম, ডাকতেছি। হ্যাঁ মিস miss করছস করছি? হচ্ছে যে হার্ট হ্যাঁ। যে প্রথম ড্রতে উঠেছস আর হুম। পরে যে এস উঠেইলি, এমন হইতে হ্যাঁ। পারে না যে যেই হার্টটা উঠেছস এটা একটা এস? ও হ্যাঁ, হুম তাহলে তো এস থেকে আর 3টা, একটা সেকেন্ড তার মানে 2টা ঘটনা ফার্স্ট ঘটতে পারে, তাই না? ড্রতে আমি তো ওই Plus হারটা দিয়ে তুলতে করবো। পারবো। বুঝি না, একবার বলো কথা কি? আটকায়, বলো আবার বলো। ফার্স্টে আমি যে হারটা পিক করব সেই হারটা তো এস হতে পারবে না। কেন পারবে না? হইতে পারে। পারবে? পারবে না? এস আমি তো হার্ট এস উঠেইতেছে, হার্টে এস থাকতে পারে। ফার্স্ট ড্রতে সেকেন্ড ড্রতে এস থাকতে হবে, এস না একটাই থাকে। হ্যাঁ কিন্তু কাহিনী হচ্ছে যে তুমি তো হার্ট উঠাইতেছো এস 4টা, তাই না? হ্যাঁ এস 4টা, আর হচ্ছে তুমি প্রথমে তো উঠাইতেছো হার্ট থেকে, তেমন হইতে পারে যে তুমি যে হার্টটা উঠাইছো ওইটাই একটা এস। আচ্ছা এটা বল, আমি চিন্তা হ্যাঁ, করতেছি হার্টের আন্ডারে এসটা। এখানে আচ্ছা। তাহলে প্রবাবিলিটি এখানে কি দুইটা প্লাস হতে দিয়া পারে। করা হ্যাঁ, যাবে? মনে হয় করতে হবে। মেবি দুইটা কাহিনী, প্রথমে হার্ট উঠলে সরি এস উঠলে আর একবার না উঠলে। আচ্ছা দেখি কি করে, ছাড়ো। হার্টের মধ্যে এস আছে, তাহলে প্রথম যদি হার্টে এস উঠে যায় তাহলে এক ধরনের হবে, আর প্রথম যদি হার্টে এস না উঠে তাহলে আরেক ধরনের হবে। রাইট, তো এখানে তো ঝামেলা আছে। যদি ফার্স্ট হার্ট এস উঠে যায় তাহলে এক ধরনের, আর যদি এস না উঠে যায় তাহলে আরেক ধরনের। স্যার ফার্স্ট উঠে গেলে তো একটা এস কমাইতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য কেস, that is the case. So the point will be 2, এটা হচ্ছে non ace heart, তাহলে এটা হচ্ছে 13/52 non ace heart 12/52। যদি উঠে তখন এক ধরনের হিসাব। non ace heart ফার্স্ট ড্রতে, সেকেন্ড ড্রতে এস উঠুক, আমাদের কোনো আপত্তি নাই। এটা একটা ঘটনা হতে পারে। দেন অ্যানাদার উইল বি এস অফ হার্ট, প্রথমে যে এসটা উঠে যায় তখন আরেক ধরনের, দেন
রোডটাতে নো আবার এস। প্রথমটা কিন্তু অলরেডি এস কিন্তু উঠে গেছে, তাহলে কি পরেরটা কি হবে? ও পরেরটাতে হার্ড এইচ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ hard নন is না? হার্ড এস। মানে এক অলরেডি কথায় এস কি হয়েছে? তো উঠে প্রথমবার গেছে না? জি স্যার। নন হার্ড। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো। ফার্স্ট উই হ্যাভ হাউ মেনি কার্ডস? স্যার 52 কার্ড। 52. প্রথমবারে Now non is hard, টোটাল 12টা। 13 হার্টস, বাট এইচ কিন্তু নাই, তাহলে কয়টা? 12 12 into how many total card now? 4s 51. 4/51 How many is now? 4 ক Is in your hand. জি স্যার। So plus if ভাই 12/52 কেন ভাই? is not হার্ড 13টা না? আমরা ওই যে সরি আমরা হিসাব করতেছে হচ্ছে বুঝলে? একবার হার্টের এস উঠছে একবার হার্টের এস উঠে নাই, তা হার্টের এস যে এবার প্রথম উঠে কেসটা নেই, কি? নন এস হার্ড হ্যাঁ প্রথম কেসটা। এস ছাড়া হার্ট। মানে মানে তুই যখন এস হার্ট ছাড়া পিক হার্ড, তাহলে করতেছিস তোর হার্ট টোটাল 13টা আছে না? হুম হার্ট 13টার মধ্যে একটা তো এস ইনক্লুডেড। তাহলে তুই যদি প্রথমেই 13টা পিক করস এস ইনক্লুডেডটা, তার মানে তুই 13টার প্রবাবিলিটি আগে নিয়ে নিছিস, তাহলে পরবর্তী তোর এস আর বাকি থাকবো কয়টা? 3টা। 3টা তখন হবে 3/51। 3/51। তাহলে ওইটার জন্য একটা কেস। আরেকটা কেস হইলো তুই প্রথমেই আগে ও এস টারে আলাদা করে নিছিস, তাহলে এস আলাদা প্রথমটাতে করে তুই নিচ্ছি। 12টা হার্ট উঠাবি যেটার মধ্যে একটা এস উঠবো না, আর সাথে হুম। পরে আবার 4টা এস থাকবে, এটাই। পরে হচ্ছে একটা এসে উঠে হ্যাঁ, গেছে। তো প্লিজ আচ্ছা 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 বুঝতে পারছি। so this is, এটা তো but অবশ্যই one is into now how many total cards? 51. 51. Now how many is? 1 Three. 2 3, because already একটা এস উঠে গেছে, ও এটা হার্ট এবং এস তার কমন, এটা এখন যোগ করে দিবা যা হয়। আচ্ছা, কি করলো ভাই এটি? ফার্স্ট নন ইজ হার্ট, দেন এইচ, একটু পজ দাও তো ব্যাখ্যা স্যারের তোমরা একটু। এটাই করো না? ব্যাখ্যা ভুলে আমরা গেছি। একটু না, না হয় এই তো বুঝছি। 1/50 সীমিত। নেই। ধনের ব্যাখ্যা একটা দিচ্ছি। মিনিট দাঁড়াও। তুমি যখন ক্লাস দাও, আমি আগেও বলছিলাম তোমাদের যে ক্লাস দেওয়া মানে সম্পূর্ণ আবার শুরু থেকে শুরু হবে। না না ওইটা বুঝতে পারছি, ওটা দুইটা হ্যাঁ থিংকিং এ একটু ভুল দাঁড়াও হয়েছে। থিংকিং এ যেমন একটা মিনিট এখানে একটু দাঁড়াও। যে ওয়ান হার্ট নন এস যেটা উঠাইছি ওইটা হার্টও আবার এসও এইভাবে থিঙ্ক করে নেই, ভাবছি যে 13টাই আবার নিতে হইব। এস অফ হার্ট। না, হ্যাঁ, এস অফ হার্ট এটা তো মানে কি? একটাই আছে, তো এটা তুমি একটাই নিবে। আচ্ছা আমি একটু বলি, হ্যাঁ কোশ্চেনে কি ছিল যে প্রথমটা হার্ট তারপরটা এস, ওকে? হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, প্রথমেটা যে আমার হার্ট উঠ, আমি কি ভাবছিলাম ওটা একটু বলি, যে প্রথমে আমার হার্ট উঠতে পারে তো 13টা, তাই না? 13টা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে 13/52 ইন্টু হচ্ছে হুম, তোমার ওইখান থেকে যদি প্রথমবার ধরো আমার এস উঠে নাই, তাইলে উঠে হচ্ছে নাই, হ্যাঁ। বাকি 4টা আছে, তো এইভাবে 4টা হচ্ছে আছে। তোমার 4/51 গেল একটা হ্যাঁ পার্ট গেল এটা আমার। এটা হচ্ছে একটা পার্ট। তারপরে হচ্ছে তোমার কি হইতে পারে যে হার্ট উঠছে প্লাস এসও পার্ট উঠছে, হচ্ছে। তো কিন্তু কথা হচ্ছে প্রথমে তো আমি হার্ট উঠাবো, প্রথমে তো আমি এস টার্গেট করতেছি না, তো তখন আমার 13টা অপশন আছে যে না হার্ট না উঠতে পারে, তাই না? এখন তুই যে হার্টটা উঠাবে ওটা তো হলো গিয়ে ইয়া হইতে হইব, ওই হার্টটা তো ইয়া হইতে হইব, না, কি বল এস এস হইতে হইব। না না এটা না, আমার কথাটা আগে একটু শুনো। এদের উপর শাহরিয়ার, বলছি যেরকম বললি হ্যাঁ হ্যাঁ এটার প্রথমটা তো আমি বললাম, হ্যাঁ যে 13/52 ইন্টু 4/51। 4/51 হ্যাঁ এদের গেল। তারপরে হচ্ছে আমার প্রথমে কি আমার কন্ডিশন তো সেম, যে প্রথমে হার্ট উঠবে তারপরে এস উঠবে, তো হ্যাঁ যদি সেম কন্ডিশন থাকে তাহলে হ্যাঁ। প্রথমে যে আমার হার্ট উঠবে এটার কন্ডিশন তোমার এখনো 13/52, তাই না? না। আচ্ছা এখন আচ্ছা, আমি এখন একটু শুনো একটু শেষ করি। তুই তো একটা কাহিনী কভার করলি না নাইম, তোর এখন আরেকটা কাহিনী কভার করতে হবে, ওই কাহিনীর আরেকটা মধ্যে তোর কাহিনী, প্রথমে আমার কাহিনী তো সেমই, আমার কাহিনী তো সেমই, কাহিনী যে দুইটাই প্রথমে জানা হার্ট দুইটা উঠবে কাহিনী। পরে এস উঠবে। হ্যাঁ সেটাই তো, হ্যাঁ কিন্তু বেসিক মানে ওই জিনিসটাই, কিন্তু দুইটা কাহিনী করতেছে না, দুইটা একটু ঘটনা বল, ঘটছে না। মানে বলতে দে আমারে দুইটা কাহিনী, এখানে তো ক্যাচটা এই জায়গাতেই, যে প্রথমবার আমি যদি এস উঠে তাহলে আমার অপশন ছিল হচ্ছে 13/52 ইন্টু তারপরে 4টা এস রয়ে গেছে 4/51, ওকে? হ্যাঁ এটা কিন্তু শেষ, তারপরের এটা বার কিন্তু টোটালি হচ্ছে শেষ নাই। তোর এটা দিলে 13/52, বাদ। কারণ আমার 13টা হার্টি, শুন আগে 13টা হার্টি, হ্যাঁ। কিন্তু 3/51, এবার আর 4/51, 4/51 না, কারণ আমি হচ্ছে এবার এসটা উঠাই নিছি এটা ধরতেছি,
সো হিসাব তো আচ্ছা মেনলি এটা হওয়ার কথা না যে আমার প্রথমে হার্ট তারপরে এটা তো এস, ভাই একবার একদম এস আসছে হার্টে, আরেকবার হার্টে এস আসে নাই। যেবার হার্টে এস আসে নাই ওইবার 4/51, কারণ আমার হাতে 4টে এস আছে। আর যেবার হার্টে এস উঠা গেছিল ওইবার 3/51। কিন্তু এখানে তো যেটা করতেছে যে প্রথমবার আমার হার্টের এসটাই উঠাইতে হবে, কিন্তু কন্ডিশন তো মানে এটা না, আমাকে তো চাইছে যে প্রথমবার আমি হার্ট দুইটা উঠাবো, জিনিস নট হার্টের এস। দুইটা জিনিস প্রথমে হার্ট না না উঠাই, দুইটা হার্ট কন্ডিশন। উঠাই, ফার্স্টের কন্ডিশন হচ্ছে যে হার্টের ভিতরে এস নাই, হ্যাঁ, নন নন এস হার্ট। আর পরেরটা নন হচ্ছে এস এস হার্ট। আছে। এটা তার মানে স্যার কি যেটা ওইখানে লিখছে সেটা সবটা না, স্যার তো যেটা লিখছে সেটা না। কোশ্চেনে কি লিখছে? কোশ্চেনে ভাই তো চাইছে শাহরিয়ার, প্রথমে হার্ট তারপরে এস। হ্যাঁ, প্রথমে হার্ট শাহরিয়ার থাকবে পেইন্ট, তার মামা শাহরিয়ার পেইন্টের মধ্যে যে জিনিসটা তোর নিজের মতো করে লেখ না, একটু তোর নিজের মতো করে লেখতে, একটু জিনিসটা মানে তোর নিজে, তুই নিজে না বুঝতেছ, অমনি তুই একটু তোর কষ্ট করে যা। কোশ্চেনটা এদিকে তুলে নিয়ে আসে এখানে। ওকে কষ্ট না দিয়ে হ্যাঁ, নিজের মতো করে তুই তোল, যে তুই সিনিয়রটা কেমনে বুঝতেছস, তুই কেমনে লেখতেছস। স্যারটা বাদ, স্যারের কিছু ফলো করা লাগবে না, আমি তো স্যার লেখ। যেটা বলছে এটাই ঠিক আছে 100%। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে তুই তোর মতো করে কর। আচ্ছা, বাট আমরা মানে রিজনিং তো করতেই পারি। স্যার এটা ঠিক আছে বুঝলাম, বাট মানে আমারটা কেন ভুল এটা একটু বুঝাও। তোরটা হুম, ভুল। হ্যাঁ, তোমারটা কেন কেমনে বুঝতেই বললাম, তো। না না না, তুই যা, তুই এতে যা, প্রিন্টে যা, আমি স্যারটা বলবো মানে কেন কেমন, ভুল। মানে বল। স্যারের কঠিন লেগে গেছে নন এ শার্ট। এটা ভুল হচ্ছে কারণ তুই প্রথমবারে তো 12টা থেকে যদি তুই প্রথমবারে পেজ চিন্তা 27, 27 করতেছিলাম। পেজ, 27, 27, না তুই 27, কথা শুনিস। 27 পেজে যা, প্রথমবার না তুই কথা শুনিস। 27 লেখ, হ্যাঁ শুনতেছি বল। আরে, আরে প্রথমবারে শুনতেছি রে ভাই। প্রথমবারে তুই যে বলতেছিলি 13টা কার্ড নিব, 13টা কার্ডের মধ্যে যদি একটা এস আইসা পড়ে ওইটা একটা প্রবাবিলিটি ধরতেছিলে, তাহলে বাকি থাকলো তোর 3/3, 3টা এস 51। বাকি থাকলো, এটা ধরতেছিলি না? হ্যাঁ এটা ভাবার কনসেপ্টই ভুল, কেননা 13টা কার্ড যে আমি নিতেছি এটার মধ্যে যে একটা এস আসবে এটার কোনো সিউরিটি আছে? না, নাই। এইটা সিউরিটি না থাকা সত্ত্বেও আমি কেমনে করে পরের বার আবার 3টা এস নিয়ে কাজ করি? কারণ হচ্ছে আমি ধরে নিতেছি যে তখন উঠছে, আমি তো অপশন কাজ করতেছি তাই না, আমার ধইরে হার্টের অপশন তো নিচ্ছস? 13টাই। না না, ধরতেছস বলতে বললে কি ধরলে, মানে তুই ধরলে আমি তো প্লাসটা দিছি এই ধরতে, যে প্রথমবার আমি ধরে নিছি যে আমার এস উঠছে বা এস উঠে নাই, পরের বার ধরতেছি যে আমার এস উঠছে, তাই না? না প্লাসটার কাজই তো এটা যে পসিবিলিটি। আমি যদি জানতাম যে উঠছে উঠে নাই তাহলে তো একটা দিতাম। পসিবিলিটির মধ্যে সম্ভাবনা রাখতে হবে তো, এটাই লজিক। আচ্ছা, এই তুমি যে আমার কি, যেটা চিন্তা আচ্ছা আমি আগে করতেছি, আমারটা বলি, তারপর আমারটা কেন ভুল এটা একটু বলো, হ্যাঁ? দাঁড়াও একটা ধর সেকেন্ড। নাই আচ্ছা আগে আগে দেখো। যেটা লিখো, চিন্তা করতেছো, শাহরিয়ার তুই একটু ইয়াটা আমি লিখিস সাইডে, মানে মানে কথাটা লিখেছি একটু, কথাটা কথা মানে আবার এই কি যে লিখবো? মানে, মানে এই যে প্রথম ইভেন্টের যে মানে প্রথম ইভেন্টের আচ্ছা মানেটা একটু কি, দাঁড়াও, এটা একটু দাঁড়া। সেকেন্ড ইভেন্টের মানেটা কি, স্যারের মতো করে লিখিস না। আচ্ছা না, যেটা দেখাতে চাইছো ওটা হবে না। হ্যাঁ, নাই তুমি বলো আচ্ছা আমি আমার লজিকটা আরেকবার বলি। বলো। প্রথমে আমরা এখানে কি বলছে দেখো, এ হার্ট অন দ্য ফার্স্ট ড্র, তার মানে হুম হচ্ছে 52/13, হুম 13/52, হুম 13/52। তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, তারপর কি বলছে, এন্ড অ্যান এস অন দ্য সেকেন্ড ড্র, তার মানে হচ্ছে আমার 4/51। এস তো অলরেডি একটা এখানে চলে গেছে, তাহলে না 4/, ধরলাম যে যায় নাই, ধরলাম যায় নাই, ঠিক আছে তাইলে আমি ফার্স্ট, 13 লিখবো কেন? তাহলে কারণ আমি তাহলে হার্টের আগে অপশন হ্যাঁ, তাইলে নিতেছি। আমি ধরবো কেন তোরা? এটাই, তুই যদি এস না নেস তাহলে তো তুই ধরতে পার, তুই তো দিতেই পারবি না। আর আচ্ছা 13টা কার্ড শুরুতে তো দিতে আমি পারবি হার্ট না। উঠাইতেছি না, হার্ট তো আমার 13টাই। তাইলে আর এর 13টা, ভিতরে এক চলে গেছে, তাইলে হয় আমার ওইখানে 3 লিখতে হবে। 3 হ্যাঁ বাই, আমার ধরে নেয় যে মানে আচ্ছা স্পেডটা আচ্ছা, মানে হ্যাঁ থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ওকে ওকে তুই ঠিক আছে, ধরলেই না হইব তোমার কথা না রে ঠিক আছে ভাই। এখানে। তোর হ্যাঁ তোর প্রথমে চলে গেছে, তাহলে হচ্ছে 3/52, বুঝলি, 51। হ্যাঁ। বুঝতে আর দিলি আরেকবার কিন্তু হচ্ছে বুঝি নাই। যে আমার হার্ট এটা ভুল আছে হ্যাঁ তারা। হ্যাঁ হার্ট আবার সেম জিনিস, যে আমার হার্ট প্রথমে আমার হার্ট উঠাইতে হবে, আবার রিফ্রেশ করছি আমি জিনিসটাকে। তা হার্ট উঠাইতে হইলে আহ এইখানে যদি আমার এস না উঠে, প্রথমে এস এই তো ছাড়া 12/52।
এস ছাড়া হ্যাঁ এস ছাড়া হচ্ছে আমার 12/52 হওয়ার কথা, তাহলে এখানে লেখো 12/52 into 4/51 হ্যাঁ Wait, ইন্টু 4টা এস আমার রয়ে গেছে, তাহলে 4/51 এটা হওয়ার কথা না। 52 কেন আসলো? ওই যে আমার এস ছাড়াটা নিলাম, তাই তো? এস ছাড়া আমি হার্ট উঠাইছি, হ্যাঁ তাহলে আর পরে 4 বাই তাহলে 4/51 4টা এস আমার রয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। হওয়ার কথা না তাহলে। ওই দুইটা ক্যালকুলেশন করে দেখো তো সেম আছে কিনা। আসবে না। দুইটা সেম আসবো কেন? আসার কথা না আসলে। সেম আসবো কি? আসবে না। না। 5 by একটা কথা ছিল 1/5 A heart on the first draw. প্রথম আর একটা ড্রতে কথা ছিল জানি 1/5 into is in the second 3 draw. by sorry 1/52 হার্টের মধ্যে এস আছে। 1/52 3/51 into 3/51 ওটা হচ্ছে 0.001 গেছে 3/51 এতটুকু একটা আসে হচ্ছে 0.0320 এরকম। প্লাস এটা সে 0.0328 আর একটা হচ্ছে তোমার আর স্যারেরটা স্যারটা কত আসছে? আর একটা হচ্ছে 0.0011 এরকম। এটা তো মিললো না। হবে না। ওটা হবে না। লজিক ওইটাই আমি বলি কি যে তুই বাম বল তাহলে বুঝা, পাশেরটা তাহলে ওদেরটা বুঝা। বাম পাশেরটা ভুল কেন? ডান পাশের লজিকটা ঠিক আছে যে 12টা কার্ডের পরে 4টা কার্ড এস নিতেছি, ওই ডান পাশের আচ্ছা কার্ডটা ঠিক আছে। এক সেকেন্ড সিপার, ডান পাশেরটা হচ্ছে আমার হ্যাঁ, 13টা হার্টের থেকে আমি 12টা নিলাম, ঠিক আছে, আমি ওই আটা রেখা দিলাম। কোনটা বলতেছো? এস- ডান পাশেরটার কেসের কথা কস না ডান বাম ডান পাশের কেসে? আচ্ছা ডানে, হ্যাঁ হ্যাঁ 12টা আমার হার্ট কথা বলি। নিতেছস এস হ্যাঁ ছাড়া। 12টা হার্ট নিতেছি, এস ছাড়া নিতেছি, তাহলে হ্যাঁ। এসটা হচ্ছে আমার তাহলে গেল ওই 4/51 এ, ওই যে আমি যে একটা এস হ্যাঁ, নিতেছি ঠিক আছে। গেল 4/51 এ গেল। হ্যাঁ আচ্ছা ওইটা 12/53 হবো না? ও না 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 12 আচ্ছা একটা তো আমি একটা উঠে রেখে দিছি আমি আগে থেকেই, এমন কিছু 12/52 যে লিখছি। 12/52 মানে কি তুই একটা এস বাদে বাকি সব হার্ট, হ্যাঁ ওই এস 12টা বাদে, হ্যাঁ পসিবিলিটিস এর মধ্যে তোর হার্ট আসবে না, মানে কোনো এস আসবে না। এখন এস আসবে না, এস হ্যাঁ, আসবে হচ্ছে ওই যে 4/51 এটা এর তুই মধ্যে পরে আসবে। তুলবি। হ্যাঁ 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 তোর গেল এরপরে হ্যাঁ, এরপরে তোর এটা। আরেকটা কেস কি হইতে পারে? আরেকটা কেস এটা হইতে পারে না হুম, যে তোর এসি উঠবো প্রথমবারে, হ্যাঁ বা প্রথম হ্যাঁ এস উঠবো, হার্টের এস উঠবো, প্রথম তাহলে এসি ওইটা হতে পারে। তাহলে একটা এস উঠে গেলে তারপরে তো তোর তাহলে একটা এস এর মধ্যে পসিবিলিটিস তো একটাই, হুম মানে 1/52। হ্যাঁ মানে একটা আচ্ছা আমি হার্ট ফ্রম সেটা এ ড্র। বুঝতে পারছি যে একটা এস এর পসিবিলিটি একটাই, কিন্তু আমার কন্ডিশন তো প্রথমে আমার আচ্ছা হার্টস উঠাইতে হবে, এক নট সেকেন্ড। হার্টস অফ আচ্ছা এস অফ সিফাত হার্টস। এই যে এস অফ তুই হার্টস, যে তুই হার্টস এর ওটা উঠাইলেই তো তুই যদি এস এরটা পাইতেছ ওটাই তো, মানে এটা তো যদি পাওয়া যায় বাই কন্ডিশনাল, এটা তো তোর প্রথম পার্টটা যে তুই যে হার্টের ডান পাশে মধ্যে যে এস পার্টটা আছে লিখছস একটা। ওইটা তোর প্রথমে আসবে, ওইটা তোর প্রথম কন্ডিশন। সেকেন্ড কন্ডিশনে যাবে হচ্ছে পরের পার্টটা। 1/52 না? সবই বুঝছি কিন্তু তোর ডান বাম কোশ্চেন উল্টা আমার পাল্টা হয়েছে এখানে, ঠিক আছে? ডান বাম উল্টা পাল্টা হয়েছে। প্রথম কেসটা হচ্ছে তুই 12টা হার্ট ধরছস যেটার মধ্যে 4টা এস, 12টা হার্ট নিয়ে তারপরে 4টা এস নিছস, এই একটা হুম কেস। এইটার উপর ডিপেন্ড করে তুই তারপরের কেসটা চিন্তা করতেছস যে না আমার তাহলে ওইটা হয় নাই, তার মানে কি আমার প্রথমেই একটা এস উঠে গেছিল, যার কারণে আর গেল। আমার বাকি হার্ট গুলা নেওয়া লাগে নাই। এখন এস তো আছে, মোট এস আছে কটা? মোট এস আছে 4টা। হ্যাঁ পুরো ডেকের মধ্যে 4টা এস আছে। তো 4টা থেকে আমি হার্ট নিতেছি একটা, আমি ধরে নিলাম ওই একটা হার্টের থেকে একটা এস আমি উঠাই ফেলছি, তার হ্যাঁ মানে হার্টের মধ্যে আমার এস আছেই একটা, মানে একটা হার্টের একটা এসি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা একটা হার্টের, মানে 13টা কার্ডের মধ্যে সরি একটা হ্যাঁ গেছে। সরি হ্যাঁ সরি হ্যাঁ 13টা হার্টের মধ্যে একটা এসি আছে, তো যেহেতু ওই আমি একটা হার্ট পিক করতেছি, তার মানে ওই একটার মধ্যে ওই একটা আমি এই, আহ, ইয়ে উঠাই ফেলতেছি, এসি উঠাই ফেলতেছি, কারণ এই কারণে 1/52 মানে জিনিস আছেই একটা। আচ্ছা এই কারণে 1/52 গেল। তুই ওইটা কিন্তু না, ওই হার্টটা বাদে তুই মানে তুই যে একটাই ভাবতেছিস, একটাই, এই হ্যাঁ একটা অবশ্যই বাদে একটা। বাকি যে হার্ট গুলা হইতে পারতো তুই ওইগুলার পসিবিলিটিস নিয়ে কিন্তু আগেই ম্যাথ কইরা ফলাইছস, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ কিন্তু ওগুলো তুই আগে অলরেডি আগে এডিশন ক্লাসের করতেছস। পরে রিস্টার্ট হয়ে যায় না?
মানে আগে হিসাব ওইভাবে কেন করবো, আমি তো এটা না না বুঝতেছি না না। না, না, মানে রিস্টার্ট বুঝতেছে যে মানে মানে তো ওটা ফুল আরেকটা রিস্টার্ট হয় পসিবিলিটি না। করে ফেলাইছি, মানে আরেকটা পসিবিলিটি যেটা হইতে পারতো ওটা তো আমরা ওই যে আগে মানে ওটা ওটা আগে করে ফেললাম, ওটা বুঝাইছে আর কি, মানে ওটা একটা আলাদা কাহিনী, এটা একটা আলাদা কাহিনী, মানে দুইটা দুই কাহিনী, মানে দুইটা দুই আর প্রবাবিলিটি, তা তো এরপরে দুইটা বুঝছি, যোগ করলে কাহিনী আলাদা, বাট proof মানে proof মানে সব ইয়াটা আসে, ওই যে ইয়া আচ্ছা করছিলাম যে আমরা। তোর যদি আমি একটা জিনিস বলি, বলতো 1/52 বড় নাকি 12/52 বড়, কোনটা বড়? আমি তোর একটা ইয়া কথা বড়, বলি, 12 বাই আমি না না একটা 52। কথা বলি, নাইমের এইটা তো লজিক্যালি ভুল না। নাইম যে কথাটা বলছে তা ওর কথার মধ্যে তো আমি ভুল বাইর করতে পারতেছি না, এটা হলো কথা। পাল্লা ভারী হচ্ছে, পাল্লা এটা ভারী হচ্ছে। ভুল বাইর করতে হবে, বাট স্যার যেটা হুম, করছে ওইটাই মানে আমারও ফার্স্টে মাথায় আসছে। আর নাইমের এটা ডিফারেন্ট ভাবে মাথায় আসতেই পারে, কিন্তু এটা তো আমি ভুল প্রমাণ করতে পারতেছি এটাও না। আমার প্রথমবারে আচ্ছা আসছে, আমার নাইম যেটা ভাবছে না এটা আমিও এটা সেম সলভ করছি, কিন্তু এটা তো ভুল বাইর হয়েছে। ওইটা ওয়ান তোমরা বাই ভুল ফিফটি টু মানে এখন দেখতেছো না তাইলে অন্য করে, আর যেটা এর লেগা ওরকম মনে হইতেছে, আর একটু ভাবলেই তাই না। স্যার কিভাবে চিন্তা করছে, স্যার ফার্স্টে এভাবে চিন্তা করছে যে এইখানে হচ্ছে হার্ট আসবে, বাট সেটা এস না, এস না। না, একটা নাইম। হ্যাঁ আর পরের বার চিন্তা করছে হার্ট আসবে, বাট সেটা এস, সেটা হার্ট এস কি হবে, আসবে মানে বাট মানে এস এর হার্ট, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এস, হ্যাঁ ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি এস, হ্যাঁ আর এরপরে এইখানে সেকেন্ডটাই চিন্তা করছে যে এইখানে সব এস আসবে, অল এস মানে 4টা এস হুম এখানে আসবে। আর এইখানে চিন্তা করছে যে হার্টের থেকে তো একটা এস আইসি করছে, তাহলে হ্যাঁ বাকি এস গুলো আসবে, তিনটা, তাহলে 3/51 তাহলে নাকি? এখানে আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটা জিনিস হুম যদি বলি একটু, যে হ্যাঁ 12/52 হুম, এটা বড়, 1/52 ছোট। ছোট। ছোট, তুমি 12/52 মানে কি অলরেডি 12টা কার্ডের প্রবাবিলিটি, মানে এটার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি, ঠিক না? হুম এই হ্যাঁ, প্রবাবিলিটিটা তুমি অলরেডি হিসাব করছো, কইরা তারপরে এডিশন করতেছো। এইটার প্রবাবিলিটি কিন্তু অলরেডি তোমার হিসাব হয়ে গেছে, যে 12টা তুমি কার্ড এস বাদে বাকি যে 12টা কার্ড আছে। হুম। হুম আর হার্টের এস এর যে কার্ডটা আছে তোমার, ওইটাই এখন বাকি রইছে, ওই প্রবাবিলিটির ভিতরেই আইসা পড়ে জিনিসটা। আমি হয়তো তাহলে আমি যে 4/51 করছি এর আগের বার, হ্যাঁ ওইখানেও তো আমার ওই যে বাকি 3-4টার প্রবাবিলিটি চলে গেছে, তাই না? জিনিসটা এরকম না, বুঝতে পারতেছি সিপার না। যেমন কইতাছো জিনিসটা এমন তাহলে তো বুঝাই রিস্টার্ট যাচ্ছে না। হইল না, না না না, মানে সিপার রিস্টার্ট যেমন হইলে তো কইতাছে মানে ওইভাবে হিসাব অন্যরকম হয়ে যাবে। ফুজনের অ্যাপ্রোচ এরকম না, অ্যাপ্রোচটা স্যার যেভাবে রিসার্চ করছে সেভাবে স্যারেরটা ঠিক আছে, আবার নাইম যেটা করছে সেটা নাইমের হিসাবে আমি কোনো ভুল দেখি না। যে আমার হয়তো জানার নাই। স্বল্পতা আচ্ছা আছে, দাঁড়া দাঁড়া, নাই আরেকবার বড় বল কেউ দি, সুন্দর করে তুই কি কইতে যেতেছিস আরেকবার ঠান্ডা মাথায় বল দি। আমি জাস্ট প্রবাবিলিটিটা বলতেছি যে প্রথমবার আমার হার্টস ওঠার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 13/52। আচ্ছা ঠিক তো আছে। এবার ধরলাম যে আমার এসটাও ছিল ওখানে, হ্যাঁ, তো হচ্ছে ওইটার প্রবাবিলিটিটুকু বাদ দিয়া বাকি থাকে 3টা এস। তো পরের টার্মে এস ওঠার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 3/51। আচ্ছা ওকে, তার মানে তোর এই যে দেখ, তোর এটা একটা কাহিনী গেল, এই কাহিনীর মধ্যে হচ্ছে 13/52 ইন্টু হ্যাঁ, 3/51, প্রথমবার এস উঠছে। এটা একটা সিনারিও গেল। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আমি একটা জিনিস হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া বুঝছি, টাইম তোর কথা আমি তোর মাথায় আসছে একটা কথা, এটা হচ্ছে এই যে প্রবাবিলিটি অফ, মনে করো আমার যদি 12/52 থাকে, এই 12/52 মধ্যে কি কোনো নেগেটিভ চান্সেস আছে? নেগেটিভ চান্সেস বলতে প্রবাবিলিটিটা যে আমরা ক্যালকুলেট করি, প্রবাবিলিটি অফ এইটার এই ক্যালকুলেশনটার যে ভ্যালুটা আসে, এই ভ্যালুর মধ্যে কোনো নেগেটিভ থাকে যে? না না, নেগেটিভ কিন্তু থাকে না, ওই নেগেটিভ ভ্যালুটা নেগেটিভ মান বের আসে করার না। জন্য আমরা কমপ্লিমেন্ট করি, ঠিক না? হুম হ্যাঁ, কিন্তু তুই যখন 13টা কার্ড ইনক্লুড করতেছ, সাপোজ তোর এর মধ্যে ইয়া আসে নাই, কি বলে, এসটা আসে নাই, তুই এসটা পিক না কইরেই পরের এসে যে তুই 3টা এস এর থেকে খুঁজতেছস এস, তার মানে কি তোর এটার মধ্যে নেগেটিভটা ইনক্লুড হয়ে যাইতেছে না? এটা কাউন্টার করার জন্যই তো পরের বাকি প্লাসের পার্টটা না। প্রবাবিলিটির কাউন্টার করার কথা না, তুই প্রবাবিলিটির ক্যালকুলেশনের হিসাব কর, যে প্রবাবিলিটিটা যে আমরা বের করি, প্রবাবিলিটিটার ভিতর কোনো নেগেটিভ ভ্যালু থাকে কিনা। না, থাকে না। থাকে না, কিন্তু তোর এটার মধ্যে একটা নেগেটিভ ভ্যালু আসতেছে, যেটা হচ্ছে যদি আমি এস না পাইয়েই সামনেরটা চেক করি,
মানে আমার কম্বিনেশনটা এমন হইতেছে যে আমি এসও পাই নাই, আবার পরেরটা থেকে আমি 3টা এস এর মধ্যে থেকে খুঁজতেছি। আচ্ছা, এটা তো আমি প্রথমে কার্ড উঠেইছি, তাই না? তো মানে প্লাসের মেন পয়েন্টই তো এটা যে একবার আমার হবে, একবার আমার হবে না। তো যদি এই প্লাস লজিকে ছাড়াই হয়, চিন্তা কর, তুই প্লাস ছাড়াই চিন্তা করবে। আচ্ছা প্লাস ছাড়া যদি চিন্তা করি, হ্যাঁ, তাইলে প্লাস ছাড়া চিন্তা করব হচ্ছে, প্লাস ছাড়া তো এটা চিন্তা করাই যাবে না। না করা যাবে, তুই খালি ফার্স্ট পার্টটাই চিন্তা কর। আচ্ছা ফার্স্ট পার্ট, যে আমার একটা হার্ট উঠতে হবে, তাহলে 13/52। হ্যাঁ, ওকে, একটা হার্ট উঠতে হবে আর হচ্ছে তোর ইয়া উঠতে হবে, কি বলে তারপরে সেকেন্ড টার্মে আমি একটা এস উঠাবো, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এখানে তো আমার দুইটা প্রবাবিলিটি আছে, যে প্রথমবার আমার দুইটা হার্ট উঠছে, প্রবাবিলিটি আছে। নাহলে আমার হার্ট, সরি, প্রথমবার এস উঠছে, নাহলে আমার এস উঠে নেই। আমি যেটা ওই যে নেগেটিভের যেটা কইলাম ওটা ভাইবা দেখ ওরকম। আমার আচ্ছা, মনে হয় ওটা আমি একটা কন্ডিশন বলি, সেটা হচ্ছে হার্টের এস এইখানে ফার্স্ট ড্রতে উঠবে, আর সেকেন্ড ড্রতে হচ্ছে ধরো স্পেডের এস উঠবে। হ্যাঁ এইটা কি তুমি সারেরটা দিয়ে প্রুফ করতে পারবা? হ্যাঁ, সেকেন্ড কন্ডিশনে স্যার এটা প্রুফ। নাইমেরটা দিয়েও তো পারবা। নাইমেটটা দিয়ে আমি রং কেসও প্রুফ করতে পারবো, তুমি স্যারটা দিয়ে আমার রং কেস প্রুফ করে দেওয়া হতো। আমি না রং আচ্ছা, কেসের হিসাবটা আসলে নাইমেরটা বুঝতেছি দিয়ে না। রং কেস আমার একটা বড়, যে তুমি হচ্ছে মানে রং কেসের হিসাবটা বড়। হ্যাঁ যদি তুমি হচ্ছে ওর এখান থেকে তুমি প্রথম যে 13টা ইসের থেকে খুঁজতেছো, কি বলে 13টা হার্টের থেকে খুঁজতেছো প্রথম হ্যাঁ প্রথম স্টেপে, 13টা হ্যাঁ, হার্টের থেকে যখন খুঁজতেছো তুমি এস পাও নাই। তাই নাই। এস না পায়ে তুমি হচ্ছে একটা নর্মাল হার্ট পাইছো, হুম, ঠিক আছে। আর হচ্ছে পরেরটা যে তুমি এস পাইছো, মানে অন্য কোনো এস পাইছো, তুমি হার্টের এস মানে তুমি হার্টের এস কোনোদিন রিচই করতে পারো না। একটা নর্মাল হার্ট পাইছি, আর একটা হ্যাঁ, হচ্ছে আমি কি নর্মাল হার্ট পাইছো আর পরেরটা তুমি এস পাইছো, মানে যে কোনো 3টার মধ্যে যে কোনো একটা এস পাইছো, যেই 3টার মধ্যে তুমি হার্টের এস ইনক্লুড করছিলা না। হ্যালো, হুম। শাহরিয়ারের কথা শুনে নাও। কয়টা যে কি পাইছি, পরেরটা তুমি কয়টা যে প্রথম পাইছি। পরেরটা যে তুমি 3টা এস এর থেকে চয়েস করার অপশন পাইতেছো, তুমি ফোর্থ এস হ্যাঁ যেটা বাদ পড়তেছে ওইটার থেকে চয়েস করার অপশন পাইতেছো না। না, পাচ্ছি না, পরেরটাই তো পাচ্ছি। পরের প্লাস পার্টে দেওয়ার যা পয়েন্ট এটাই না, প্লাসটাতে আমি দিতেছি যে অর এইটা, অর এইটা। আচ্ছা দেখ, এটা এখন আমি টাইম নষ্ট হইতেছে আমারও এখন, এটা মানে আমিও হয়তো পুরাপুরি ক্লিয়ার করতে পারতাছি না, টাইম নষ্ট হইতেছে, বুঝছি, এটা এটা আমাদের বেশি সবারই সময় একই প্রবলেম। আমিও এটাই। নাইমটা ভুল বলতে পারতেছি না, স্যারেরটা তো ভুল বলা ইম্পসিবল। তো এখন আমি বলতে পারি না, তবে স্যার যেভাবে আচ্ছা করছে, দেখি সামনে সামনে আরো কয়েকটা কোশ্চেন দেই দেই কিছু ক্লিয়ার হয়। হ্যাঁ বল আচ্ছা মাফি বল। আচ্ছা, একটা লাস্ট ডিবেট হয়েছে। না আর কোনো ডিবেট নাই রে আচ্ছা ভাই, এটা ডিবেট আচ্ছা, লাস্ট ঠিক আছে, আমি ডিসিশন শেয়ার দিই এদিকে লাস্ট ডিবেট আইসোস। না আইতেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, মালটার সামনে লইছি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই দেখতেছে, হ্যাঁ। তো প্রথমে হচ্ছে হলো গিয়া যে আমার প্রথম হচ্ছে হলো গিয়া এই হার্ট, মানে এই হার্ট ফার্স্ট ড্র, ঠিক আছে। প্রথমে হচ্ছে একটা হ্যাঁ আমি একটা হার্ট ড্র করবো, ঠিক আছে। তো আমার হ্যাঁ হার্ট কয়টা আছে? এই যে 13টা হার্ট আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ 9 দেখতেছস? হ্যালো, হ্যাঁ দেখতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 9 দেখতেছি কি না? আচ্ছা ঠিক আছে, 13টা হার্ট আছে, ঠিক আছে। তাহলে হ্যাঁ হচ্ছে আমার হচ্ছে 13টা, আমার তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে একটা হার্ট আসতে হইব, আর সেকেন্ডে হচ্ছে একটা এস আসতে হইব সেকেন্ড রোতে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এতটুকু ঠিক আছে। তার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ নাইমের কথা মতো হচ্ছে আমি প্রথমে ওই হার্ড ড্রতে হচ্ছে আমি নিয়ে নিলাম এই 13/52, ঠিক আছে। যেহেতু টোটাল টোটাল 52টা কার্ড আছে, আমার এই 13টা হচ্ছে হার্ট আছে, 13টা হার্ট, তাহলে আমি 13টা হার্ট নিয়ে নিলাম। এই 13/52 হইলো, এতটুকু গেল। এরপর আছে হচ্ছে এস অন দা সেকেন্ড,
হ্যাঁ এস অন দ্য সেকেন্ড, তাহলে আমার এস আছে কটা, একটা হ্যাঁ দুইটা তিনটা, এটা কিন্তু আর ইয়ে হবে কাউন্ট হইব না এখন, ঠিক আছে? কারণ যেহেতু এইটা পুরোটা না 13, আমি এস কিন্তু হার্টের মধ্যে ইনক্লুড হয়ে গেছিল আগের বার 13/52 এর সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে এখন হয় ইনটু কি হয়, তাহলে যদি একটা এস আছে পসিবিলিটিস কি 3/51, একটা এটা এস হচ্ছে আছে নাইমের ইয়াটা ছিল হ্যাঁ 3/51, এটা ছিল নাইমের ওই ফার্স্ট কেসটা। হ্যাঁ আচ্ছা, এরপর এখন আরেকটা সিনারিও হইতে পারে কি, আরেকটা সিনারিও হচ্ছে যে এই যে ফার্স্টে যে হচ্ছে আমি ইয়াটা নিব, ফার্স্টে যে আমি ফার্স্টে যে আমি হার্ট নিব, আমি যে হার্ট হ্যাঁ তুলবো, হার্ট তোলার সময় কি এসে পড়লো আমার, এই যে একটা এস, এই এস বাবাজি আমার ফার্স্টে আয়া পড়লো, ঠিক হ্যাঁ আছে? এখন এই পরের বার হার্ট, হচ্ছে এস আসে নাই, হ্যাঁ, না পরের বার হচ্ছে এসটা ছাড়া। প্রথম ফার্স্টে কি কন্ডিশন হচ্ছে করছিলাম, এসটা আসছে, তাই না হচ্ছে না আমি না না এইভাবে না হিসাব করছি। না 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 না, তাই প্রথম কন্ডিশনে কি হচ্ছে, প্রথম কন্ডিশনে হচ্ছে তুই একটা হার্ট নিছস, একটা যে কোনো একটা হার্ট নিছস 13টা থেকে, হ্যাঁ 13টা থেকে যে কোনো একটা হার্ট নিছস, ঠিক আছে? হ্যাঁ যে কোনো একটা আসতে পারে জায়গার মধ্যে, তো তুই লিখলি 13/52। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এরপরে ছিল লিখে সেকেন্ড রোতে কি আমার একটা এস আসতে হইব সেকেন্ড রোতে, তাহলে হ্যাঁ সেকেন্ড রোর জন্য আমার এস আর থাকে করে একটা দুইটা তিনটা। হ্যাঁ, এখন এই যে থাকে কয়টা জিজ্ঞেস করলি না, তো হ্যাঁ, তিনটা থাকবে কখন, যখন আমার এখন এই 13টা যে নিচ্ছি 13টা পসিবিলিটিস ছিল, তখন যেটা উঠাই ফেলছি ওটা তো তাহলে আমার এই হার্ট কারণে ছিল, হইতো, তাহলে সরি এই এস কারণে ছিল। হচ্ছে স্যার, তাহলে দেখ এখানে তাহলে একটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হইতেছে না, এই কারণে স্যারে যেমন করাইছে হচ্ছে হলো গিয়া এই যে ফার্স্টে হচ্ছে হলো গিয়ে যে 12/52, ফার্স্ট হচ্ছে 12/52, মানে হচ্ছে প্রথম কেসে হচ্ছে আমার হার্ট আসতে হইব এস ছাড়া, আচ্ছা এস ছাড়া হার্ট আসতে হবে ফার্স্ট কেসে। দেখ কটা আছে, 12টা, 1 2 3 4 5 9 12টা আছে, 12/52। এরপর সেকেন্ড কেসে হচ্ছিল কি আমার এই হার্টটা ইনক্লুড করে দিব, এখন আমার হার্ট আছে কটা, সরি কটা, এই যে 4টা আছে, এখন আমার 4টা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে ইনটু ইনটু হচ্ছে 4/51, এই একটা কেস গেল হ্যাঁ স্যারের। হ্যাঁ, ইন যেটা আমার এবার হচ্ছে সেকেন্ড আরেকটা, কেস এবার আর হচ্ছে কি। আরেকটা কেস। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, এখন এখন আমার আরেকটা কেস কি, আরেকটা কেস হচ্ছে আমার আরেকটা এসে এবার সব মুছে যায়, আরেকটা কেস হচ্ছে আমার ফার্স্টেই যখন আমি হার্টটা নিব, ওই যখন আমি হার্ট চুজ করবো, একটা হার্ট চুজ করতে হবে না, এই একটা হার্টের সময় আমার আমার হচ্ছে ভুলবশত আমার একটা এসে পড়লো, ঠিক আছে, ধরে নিলাম আইসা পড়লো। দেখ, ঠিক আছে নাইম, নাইমের দেখতেছস? এই নাফির এটা দেখতে মাথায় এলো যে নাফি যেটা ধরছে যে এটা অনেকটা এরকমই যে নাইমের প্রবলেম দিয়ে অনেকগুলো ওভারল্যাপ হইতেছে, হ্যাঁ মানে ওর হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবলেম সলভ হয় বাট ওভারল্যাপ হয়, প্রবাবিলিটি হ্যাঁ আরো হ্যাঁ 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 বেশি হয়, মানে হ্যাঁ, একটু আর মানে লাইনটা এটা একটু হয়ে এখন গেছে, দেখে কনফিউজ আসলে আমার করতেছে। মাথায় আসলো মাত্র একটা জিনিস। সারেরটা ওভারল্যাপ কম হয়, প্রবাবিলিটি আরো কমা যায়, হ্যাঁ এর হচ্ছে কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তাহলে হচ্ছে, এখন তাহলে কি করতে হবে যে আমার এখন আমি হার্ট চুজ করব, কিন্তু ওই আমার ওই হার্টটাকে এস ওই এস এর ওই হার্টটা আসা পড়ছে, তাহলে এখন এটা আছে করে, এটা কিন্তু একটাই আছে, এই এসটা কিন্তু ও একটাই, মানে এই হার্টের এস কিন্তু একটাই, তাহলে 1/52, বুঝছস? আচ্ছা, আমি ফাইনাল একটা কথা বলি তাইলে। হ্যাঁ, ইনটু, তাহলে মানে এই জিনিসটাকে কারণে যদি ওয়ান আমরা হয়েছে, একটু এভাবে ওয়ান ভাবি। এখানে ঠিক আছে না, ওয়ানটা এই কারণে না হ্যাঁ যে হ্যাঁ হ্যাঁ 1/52 যে হয়েছে। ঠিক হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ, এটার জন্যই। তাইলে আমরা যদি একদম ফাইনালি ভাবি, শাহরিয়ার হ্যাঁ একটু দেখো তুমিও, যে একদম শুরুতে নাফি যেটা পয়েন্ট আউট করলো, যে যেমন ধরো আমি একটা কার্ড হুম উঠাইছি, ওইটা হচ্ছে আমার হুম হার্টের পড়ে গেছে, এটার হ্যাঁ হুম প্রবাবিলিটি কত বলো তো? একটা কার্ড উঠাইছি আমার হার্ট পড়ে গেছে, তাহলে হার্টের রেস পড়ে গেছে। হার্টের রেস পড়ে গেছে, হ্যাঁ হুম, এই যে তাহলে হার্ট রেস হয়ে গেছে, 1/52। 1/52। হ্যাঁ হ্যাঁ, গেল, আর হচ্ছে তোমার এস তো পড়ে গেল, আর হচ্ছে আমার পরের বার যে মারবো ওখানে একটা হ্যাঁ, আমার এস উঠবে, তাহলে হচ্ছে ওটার পসিবিলিটি কত? তাহলে এখন আমার ওখানে কি এখন আমার দেখ, তাহলে দেখ এখন নাই আমার 3/51। স্কোয়ার থাকে একটা দুইটা তিনটা থাকে না, তাহলে তাহলে থ্রি হ্যাঁ বাই 3/51। ফিফটি ওয়ান 3/51, এটা একটা কেস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা কেস কিংবা গেল। এমন হইতে পারে যে প্রথমবার আমার এস উঠে নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, হার্টের প্রথম এসটা ম্যাচ নাই। উঠে নাই কিন্তু হার্ট হ্যাঁ উঠছে, এখানে আমার প্রবাবিলিটি হ্যাঁ, কত? হার্টের প্রথমবার রেসটা হচ্ছে উঠে নাই, তাহলে না, উঠে নাই, হ্যাঁ 12/52। তাহলে 12 বাই হ্যাঁ 52। প্লাস একটা নাফে, হ্যাঁ 12/52, ঠিক আছে। হ্যাঁ আর হচ্ছে পরের বার এস উঠছে, হ্যাঁ এটার হুম, প্রবাবিলিটি কত? তাহলে এস দেখ এখন উঠছে আমার স্ক্রোল কোটা, টোটাল 4/52, টোটাল তাহলে 4টা আছে এখন আমার 4/52। ফোর স্যার বাই কি এই ফিফটি জিনিসটাই ওয়ান করছে। হ্যাঁ ফোর স্যার ফিফটি এটা ওয়ান করছে।
আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। না হ্যাঁ, আমারটাতে ওভারল্যাপ এটা ছিল যে আমি প্রথমবার ধরে নিতেছি যে এস উঠছে প্লাস হার্টও উঠছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি তো জিনিসটা উঠানোর পরে দেখতেছি যে আমার এস উঠছে, যেটা মানে হার্ট যেটা উঠছে ওটা এস কিনা। তো এইটা হুম মানে এই জিনিসটা হওয়ার সম্ভাবনা আমার কত, 1/52 না? হুম তার মানে আমার লজিকেই ভুল আছে, আমি বুঝতে পারছি জিনিসটা। ওকে তোমার লজিকে কি ভুল আছে আমি বুঝলাম না। আমার লজিকে এটা ভুল আছে যে আমি ধরে নিতেছি যে তোমার এই যে একদম প্রথমে আমি যে লিখলাম 13/52 ইন্টু 3/51, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যে 13/52 মধ্যে আমার এসটা পড়ে গেছে, এটা যে আমি ধরতেছি, এই হ্যাঁ এস পড়ে গেলে তো আমার প্রবাবিলিটি অলরেডি 1/52 হয়ে যায়। আবার আমার নেট তো সমস্যা হয়ে গেল। 13/52 হবে না, কারণ আমার এস তো আর হার্টের 13টা না। আমি তো উঠায় তারপর দেখছি যে আমার এটা এস নাকি এস না। তোমাকে তোমাকে কোশ্চেনে বলছে যে ফার্স্ট ড্রতে হার্ট পড়তে হবে, হার্ট উঠিতে হবে, রাইট? এস পড়তে হবে। এখন ওই হার্টের ভিতরে এস থাকুক না কি থাকুক তা তোমার দেয়ার বিষয় না। না। নাইন যে ব্রেকডাউন দিতেছস না, তুই যেটা হ্যাঁ লজিক দিছিলি ওটার ব্রেকডাউন এটা হয় না, এটার লেগে এটা হ্যাঁ তুই সেটা আচ্ছা, না না কইতাছস। না, আমি 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 এখন এটা এর জন্য করতেছি, কারণ হচ্ছে আমি তো শুরু থেকে বলতেছিলাম যে আমার 13টা হার্ট, কিন্তু হ্যাঁ কথা হচ্ছে যে আমি যখন প্রবাবিলিটি হিসাব করব তখন আমি তো কার্ড উঠে দেখতেছি যে ওটা আমার কি কার্ড। আমি কার্ড তো এখানে উঠে প্রবাবিলিটিটা হিসাব করতেছি ভাবে, কার্ড উঠায় মানে এখন কিভাবে? আমার মাথায় সেটাই ভাবে আরে আসছে। আর এত কিছু ভাইবো না, আমি তোমার কই শোনো, যেটা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ তুমি যদি হ্যাঁ ওভারল্যাপটা শাহরিয়ার, দেখো। বলো বলো। আমি লাস্টেরটা কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে কেউ যদি চিন্তা করে যে আচ্ছা হ্যাঁ হার্ট আর এস, আচ্ছা 13টা হার্ট আগে নিব পরে এস তো আসতেই পারে, এইভাবে যে হ্যাঁ, চিন্তা করবে, সে তোমার ওই ইয়েতে যাবে। আর আমার অ্যাপ্রোচে যাবে, হ্যাঁ। যে চিন্তা করবে যে আচ্ছা 12টা আগে নেই আর একটা এস ওইখানে থাকবে, সে যেটা চিন্তা করবে এটার কথা সেইটা আবার শুনি নাই স্যারের মতো নেক্সট। হবে। এখন আমি হ্যাঁ, জানি না পরীক্ষার হলে কার মাথায় কোন চিন্তা আসবে। কিন্তু কাহিনী হচ্ছে যে আমরা তোমার যখন চিন্তা করতে প্রবাবিলিটিটা বলবো হিসাব যে করি, আমরা প্রবাবিলিটি তো কমাইতে হিসাব হবে। করি যে হোয়াট আর দ্য চান্সেস যে হ্যাঁ কাহিনীটা এরকম হইতে পারে, তাই হ্যাঁ না? তো তা আমি যে 13/52 কথাটা বলতেছি ওটা আমার হার্টস এর হিসাব ঠিক আছে, কিন্তু হ্যাঁ আমার ওই হার্টসটা যদি এস হয়ে যায় হ্যাঁ হইলো সমস্যা কি, এই তো তাহলে এখানে তো প্রবাবিলিটি তো আর 13/52 থাকে না, 1/52 হয়ে যায়। বাবা তুমি তুমি কেন এটা কি হলো? সেম প্রবাবিলিটি দুইবার ক্যালকুলেট করতেছো, এটা হচ্ছে সমস্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছো, তুমি সেম জিনিস 13/52টা দুইবার আমি যখন করতেছো। ক্যালকুলেট করতেছি। তুমি 13/52 যখন করতেছো তখন ওইটার মধ্যে তুমি 12/52টাও একবার ক্যালকুলেট করে আসছো, তুমি আবার ওইটা ক্যালকুলেট করতেছো। প্রথমে ওইটা কইছিলাম। বলতে পারো যে প্রবাবিলিটি কমে গেছে, এখন তার মাথায় হ্যাঁ ওইটা আসবে সে তো আগে এটা লিখে ফেলাবে, তো তখন এটা কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সেটাই অনেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এই জিনিসটা ক্যাচ করতে ডিএফএ আর এতক্ষণ লাগলো এনএফ এর আমার। মতো, বুঝছো? ওই হ্যাঁ, যে ডিএফএ এনএফ ডিএফএ তে যেমন তুমি তো তোমার অপটিমাইজটা একজন করছে। তখন তোমার দুইটা কেস মাথায় এনে প্রবাবিলিটি চেক করতে হবে, যদি না হ্যাঁ। বুঝে আর তো কিছু আমি সলিউশন দেখি। ওইটাই আমি যে বুঝছি আচ্ছা এত ক্যাচেলের মধ্যে, তা হচ্ছে প্রবাবিলিটি তুমি কি আমি ডিএম এর কথা ওইটা ভুলে নিব গেছো? না যে আমার হাতে কতগুলা চান্স আছে, তুমি আমি নিব হচ্ছে যে কি হইতে পারে। আর যদি ওইটা হয় তাহলে চান্স কি, যেমন হ্যাঁ আমার হার্ট উঠতে পারে 13/52, ঠিক আছে, কিন্তু আমার হার্ট যদি এস অফ হার্টস হয়ে যায় তাহলে হ্যাঁ ওইটার চান্স কি? 1/52। ডিএম এর প্রবাবিলিটির কথা মনে নাই, স্যারের কাছে গেছিলা পরে কি হ্যাঁ কইছিল? তা তো আছে, এক একজন এক একবার। স্ট্রিমে না বলি থাক। না এটা সত্যি কথা, এটা সত্য মাথার কথা। উপর। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, সেটাই। আমরা জানতে চাই debate room। ওকে শুরু করি আমরা পরবর্তী ধাপে। আগে আগে অগ্রগতিতে দিই দেন এইচ অফ হার্ট, দেন নন হার্ট এইচ। তাহলে এইচ থাকা না থাকার উপর দুইভাবে ভাগ হয়ে গেল না? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এটা এটা মোটামুটি ক্রিটিক্যাল। স্যার আপনি একটু আবার প্রসেসটা একটু দেখাতে পারবেন স্যার? হ্যাঁ, লাইক নাম্বার সিটা আমার কাছে একটু কনফিউজিং লাগতেছে স্যার। এই যে সাবাস। লাগো লাগো টানো। ইন এ হার্ট কাটানো এক্সে যাও। in case of reproduction, okay, the eyes with he said, suppose that the alleles of the eye color of certain male fruit fly. তোমাদের ফলে মাছি বসে না? না জি স্যার, আই এম হাইজিন। You can see some flies have the eyes with red, some are of white. Have you seen either?
লাল দেখছি সাদা দেখি because they are very small in number, that's why. Now we'll show why. তুমি যেটা বলছো সাদা দেখো না, কেন দেখো না আমরা এখনই দেখবো। Okay, ওকে স্যার because actually red color is dominant, so only 25% of the eye colors are white, and unfortunately they are not under your consideration. Okay, ওকে স্যার so anyway, they have the chromosome. Actually alleles means chromosome, red chromosome and white. Okay, there are two kinds. And the alleles for eye color are mating female fluid also this. That is, in case of reproduction, both the male and female give those kind of alleles like chromosome. Okay, red for R for red and W for white. Their offspring receive one allele for eye color from each parent. From each of them, they'll get one of them, right? I want to actually show you the sample space. Say this is the male. From a male have two W and R, right? And what also female? What? স্যার ডাব্লু এন্ড রেড স্যার W and red. Then we can get some combinations. Okay, we can get some combinations. WW. That is what? এটা না বায়োলজিতে পড়ছিলাম XX XY YY তুই কি বলতে চাচ্ছিস? তুই আগে বায়োলজি পড়াশোনা So how many করেছিস? combinations? হ্যাঁ ফোর কম্বিনেশন স্যার 4 combinations. In a question, they have said the R allele is dominant. The R allele is dominant. So, the R allele is dominant. So, according to their statement, what the eye colors? Definitely, this is the eye color white. This is red. This is red. This is red. Do you understand? ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ ইয়েস স্যার got it Okay. So, as the red color is dominant, definitely we'll get this. So out of four total eye colors, how many red? থ্রি স্যার 3. And how many white? ওয়ান স্যার 1. That's why you cannot see actually this red color. Sorry, white color. White color. Do you understand? ইয়েস স্যার That's why you can see. Okay, so let's go. We have total outcome 4 outcomes. So they are the sample space. The S you can write here. WW, WR, RW, and RR. এটা তো না Total 4. Then second question. This question number A. Question number B said if A for possible outcomes, if any offspring ends up with either two white alleles, see, if two white alleles or one red or one white alleles, any of them, given that an offspring took white, তাহলে একটা চোখ অলরেডি কি দেখা যাচ্ছে? বাংলায় বলবা কোশ্চেনটা কি দেখা যাচ্ছে বলো তো? হোয়াইট White. Oh, I think I did the mistake. Each of 4 possible outcomes, equal probability, ends up with either two white or one red, one white. Is it? Title will be white. No, they said white is dominant. Sorry, they said white is the dominant. আমি এত বলি কেন যে So, why you see only the red? So there will be 3 whites and 1 red. According to their statement, you have to see the red most. Sorry, white most. According to their statement, what you have to see? The white, sir. White. But you said see the red. Anyway, if probability of WW
under the condition this is white. Now tell me, how many whites now? So 3 out of 3. 4. So we consider only the white. There is not under consideration. This is conditional probability. We targeting only the white. And in white, how many double W's? 1. One. That is the answer. ভাই কি কইলো লাস্ট কোশ্চেনের প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না ভাই। What is the conditional probability এখানে that রাখো। it has two white alleles? Oh, two white allele. আচ্ছা allele. অ্যালিল। Two white allele for eye color. আচ্ছা তাহলে দুইটাই হোয়াইট তো আমার ফার্স্ট ক্রসেই তো দুইটা হোয়াইট আসছে। আচ্ছা শাহরিয়ার, হ্যাঁ একটা মিনিট একটু ধরো, একটু শুরু থেকে একটু পড়ে আসি। হ্যাঁ, একটু প্যাচ লাগতেছে। আচ্ছা, প্রথমে কি বলছে যে সাপোজ দ্যাট দ্য অ্যালিলস ফর আই কালার ফর এ সার্টেন মেল ফ্রুট ফ্লাই আর RW, okay, and the alleles for eye color for the mating female fruit fly are RW, okay, where মানে R and W represent red and white respectively. Their oscillation, okay. হ্যাঁ মানে পুরুষেরটা হচ্ছে দুইটা হোয়াইট আর ওমেনের ছিল হচ্ছে একটা হোয়াইট একটা রেড। না, পুরুষেরও রেড হোয়াইট, ইয়ারও ফিমেলও রেড হোয়াইট। ও আচ্ছা তাহলে ঠিক এটাই আছে। লেখা। আচ্ছা, তারপর কি বলছে বি নম্বরে, যে assume that each of the 4 possible outcomes has equal probability. আচ্ছা ঠিক আছে, if an offspring ends up with either 2 white alleles or 1 red and 1 white allele for eye color, its eyes will look white. আচ্ছা, তার মানে হোয়াইটের অ্যালিল থাকলে ওইটা হোয়াইট, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর হচ্ছে given that an offspring's eyes look white, what is the conditional probability that it has 2 white alleles for eye color? আচ্ছা ওকে, মানে হচ্ছে যে হোয়াইট যে হইছে এটা তো একটা হোয়াইট হইলে হোয়াইট হইতে পারে, কিন্তু দুইটা হোয়াইট অ্যালিলের কারণেই যে হোয়াইট হইছে এটার প্রবাবিলিটি কত? হ্যাঁ 25%। তাহলে তোমার 25%, 4/1 আর কি। স্যাম্পল স্পেস যদি দেখো তাহলে হোয়াইট আসছিল কয়টায়? তিনটায়। তিনটা। আর দুইটাই হোয়াইট আসার প্রবাবিলিটি তাহলে কয়টা? একটা, ওই যে একটা আসছিল WW। হ্যাঁ 25%। তাই এটা এত পেঁচাই লাগার কি দরকার? 25%, হ্যাঁ। কন্ডিশন মারতেছে আবার দেখো 1/3 কত 25 হয় না 1/3 তো। তিনটা হোয়াইটের মধ্যে কেন হিসাব করব আমি? চারটার হিসাব কেন? আমার বলছে আমার যে স্যাম্পল স্পেস 4 না। ও আচ্ছা, যদি হোয়াইট হয় তার ও মধ্যে আচ্ছা, আর হইলে তো হোয়াইট হইতোই না। আর তো হোয়াইট নাই, আমার হোয়াইট আছে ম্যাক্সিমাম তিনটায়। হ্যাঁ তাহলে 3 বুঝতে আর পারছি। W যেটা ওইটার জন্য একটা 1। আচ্ছা ওকে। ক্রসে তো আমার আর আসছে তাই না? Question so lengthy, right? কোশ্চেন ভালো করে বুঝতে হবে স্যার, এটাই আর কি। হ্যাঁ Right. স্যার, রচনা দিয়ে দিচ্ছি। Of 982 men who died in 2002. So this is our total set. Total people. How many people total? 982. 982. Who died in 2002? 221 died from some heart disease. 221 hearts from some heart disease. So definitely rest of them not died from heart disease. তারা অন্য কোনো ভাবে মারা গেছে, right? Yes sir. Yes sir. So I am going to structure a table. That is, this is number 6. There were total 982 people, and you can divide them in two ways. We'll see. I am taking the heart disease, HD. So 221 died from heart disease. So some will not die from non-heart disease. So I am taking this NHD, non-heart disease. So it must be 761 because 221 plus 761 is equal to what? 982. 982. Okay.
Now we're searching for the next condition. Also, of 982 men, 334 have at least one parent who had some heart disease. That is, 334 people have some parental relation with the heart disease. Some parental relation with the heart disease. That is, according to parental relation or not, they will categorize once again how many parts? 2 part. Parental relation with the heart disease. How many people? 324. 334. So, non-parental relation with the heart disease, you have to what? 982 minus 334. 648. Okay? 648. Now complete this. You need at least one of the data. At least 4টা করার মধ্যে একটা ডাটা লাগবে না আমার অন্তত। হ্যাঁ। Let us search. Of the later 334 men, later means what? Parental heart disease, right? তারপরে 111 died from heart disease. Parental relation এর মধ্যে কতজন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে? 111. 111. Look at this. 111. Those actually only those data are given. 1, 2, 3, 4. Only 4 slot are given, and rest of the 4 has to be written. Look at this. This is very similar to the Sudoku. 111. This is 334. So we have to write 233 for make this, because this to sum is this. Okay. Similarly, 110 for 111 and 110 is 121. Then this 110, so 538. You understand? Yes, sir. So only Actually, yes, sir. 4 slots are given, and 5 slot has been completed like Sudoku. They are given, and rest of them completed by me. It will be the important word in your exam. Okay. Now what is the question? I'm not going to the question now. The probability is that if someone died from heart disease, find the probability. Sorry, have no parental relation. Find that he has been died from the heart disease. দেখো কারো যদি parental relation নাও থাকে সে কি হার্ট ডিজিজে মারা যেতে পারে? পারে তো নাকি? জি স্যার। 110 by 221. Because how many non-parental relation? Oh, 648 has a what? Sorry. 648. Non-parental relation. But we have seen এবার from the 110. non-parental relation, how many people died from heart disease? 110. That is the answer. Now you can see this is only actually the table and one line solution. Where else? What is the question? এক্সামে তো টাইম কম পাবো, মানে কোনো হিন্ট আছে যে এক্সাম কোশ্চেনগুলো জলদি পড়ে কিভাবে বুঝবো স্যার? No. No. ওকে স্যার। 6 মাস পরে আমি যদি এভাবে কোশ্চেন হঠাৎ করে দেখি আমি বুঝবো না এখানে কি অ্যান্সার করতে হবে। There is no way rather than practice. স্যার এই স্যার অনেক সময় লাগে, অনেক সময় লাগে। আমি কাউকে আমরা দুটো ম্যাথ করার ইচ্ছা আছে। So and our contains 4 colored balls. How many colored balls? এই তোরা আগেরটা বুঝছো সব? বুঝছি। বাকি আগেরটা নাফি বলতো যে ওই যে একটা ওই যে অ্যালিল আরে এলিল কি এখন কি করলাম একটু আগে? এখন তো করতেছি একটা যে হার্ট ডিজিজ। হ্যাঁ ওইটা বোঝা হয়ে গেছে। না, এটা আমার বোঝা হয় না, এটা আমার একটু ভাঙ্গা বইতে হইব, মানে কোশ্চেনটা লইয়া, মানে তাই তো বলবি হ্যাঁ, যে এই যে এখন বলবো মাত্র তো ম্যাটটা সারে শেষ করলে, যেমন তো দেখতেছি মানে তোরা যদি পরের মধ্যে যাতে তাহলে আমি চাষ করা কথা শুরু করবো, দেখতেছি মানে তোরা বিচার পড়স কিনা। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার হচ্ছে 982 জন আছে, ঠিক আছে? দাঁড়া আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি করে বুঝাই দিচ্ছি। আমি আচ্ছা ঠিক আছে,
তরি স্মিথ আচ্ছা আমি আগে একটু বলি, হ্যাঁ দেখি একটু হয় কিনা। আমি যতটুকু ততটুকু বলি, ইয়েতে যাবি, হ্যাঁ এটা আচ্ছা নিয়ে মালটাকে পেন্টে দেবো। আমি আগে যেগুলো দেওয়া আছে ওগুলো বলি। হ্যাঁ আচ্ছা, দেওয়া আছে হচ্ছে যে 982 জন, 982 জনের হচ্ছে একটা গ্রুপ, ঠিক আছে, হ্যাঁ যেটার মধ্যে 982 থেকে না, যেখান থেকে হচ্ছে মারা গেছে 221 জন। ওরা কি হার্ট ডিজিজে মারা গেছে? গেল ওরা মারা গেছে হার্ট ডিজিজে। হার্ট তাইলে ডিজিজে, হ্যাঁ। হার্ট, এখন হ্যাঁ হার্ট এখন ডিজিজে হ্যাঁ মারা গেছে। এখন ওই 982 জন থেকে 334 জন, 334 জনের হচ্ছে মানে 334 জনের প্যারেন্টের হার্ট ডিজিজ ছিল, ঠিক আছে, মানে হ্যাঁ মানে তাইলে, যে কোনো একজন প্যারেন্টের হার্ট ডিজিজ ছিল এই 334 জনের, হ্যাঁ তাহলে মানে 34 জনের। 982, তাহলে তোর 221 জন ডাইড ফ্রম হার্ট ডিজিজ অলসো অফ দ্য 982, মানে 982 থেকে হ্যাঁ 982 থেকে তো 334 জন কি ছিল, 334 জন at least যাদের, one parent, তার মানে হ্যাঁ প্যারেন্টের হ্যাঁ রিলেশনে তার ইয়া ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, গেল। হ্যাঁ পরে? এরপর হচ্ছে হলো গিয়ে আমার একজন একজন ম্যান সিলেক্ট করছে 982 জন থেকে, যার কিনা কোনো প্যারেন্টের মধ্যে হার্ট ডিজিজ নাই বা ছিল না, ঠিক আছে, একজন সিলেক্ট করলো। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন বলছে যে এই যে এই মানুষটা সিলেক্ট করলো, যার কোনো পিতামাতার কোনো হার্ট ডিজিজ নাই, এই মানুষটার হার্ট ডিজিজ হয়ে মরার সম্ভাবনা কত? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোর আগে ইনফরমেশন, হ্যাঁ তোর সব ঠিক আছে, ইনফরমেশন গ্যাদার কর আগে। তো আচ্ছা গেল টোটাল হচ্ছে করলাম 982। 982 গেল। আচ্ছা, হার্ট ডিজিজে মানুষ মরতেছে, আর হ্যাঁ হার্ট ডিজিজ আছে কিছু মানুষের, আর কিছু মানুষের হার্ট ডিজিজ নাই। নাই। আচ্ছা, আর কিছু মানুষের প্যারেন্টাল রিলেশন আছে, আর কিছু মানুষের কি প্যারেন্টাল রিলেশন নাই, হুম তাই তো? হুম আচ্ছা, তাইলে তাইলে তোর হার্ট ডিজিজে মারা গেছে কয়জন? হার্ট ডিজিজে মারা 221 গেছে জন। হচ্ছে আমার 221 জন। 221 জন। আচ্ছা, প্যারেন্টালে কতজন মারা গেছে? প্যারেন্টালে মারা গেছে 334 জন। তাহলে এই যে প্যারেন্টালে 334, প্যারেন্টালে টোটালে 334 লিখে দিলাম। আচ্ছা, ও হার্ট ডিজিজের তো টোটালে লিখবো, নিচে হচ্ছে টোটাল, হ্যাঁ এই যে এইখানে হচ্ছে টোটাল, এখানে কিসের টোটাল বলতো? প্যারেন্টালের টোটাল আর হচ্ছে হ্যাঁ এনপিআর এর টোটাল, ঠিক আছে। আচ্ছা আর আচ্ছা নিচে ঠিক হচ্ছে আছে। হার্ট ডিজিজের টোটাল, নন হার্ট ডিজিজ, তাহলে এখানে লিখবো 221। হ্যাঁ ওকে, ওই যে আমরা আচ্ছা, একটা ম্যাথ করলাম না তখন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে বুঝছি কোশ্চেন বুঝছি। একটা সাজায় দিছে, এভাবে লিখতে হবে। তাহলে 111 জন ডাইড ফ্রম হার্ট ডিজিজ, তাহলে 111 জন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে। কোনো গ্রুপ আছে? আচ্ছা শাহরিয়ার, এই যে 334 জন, হ্যাঁ, যাদের কিনা হচ্ছে মানে এই লিস্ট যে, একজন প্যারেন্ট হ্যাঁ ছিল এই যারা কিনা এই হার্ট ডিজিজ ছিল। 334 জনের প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল, ওই প্যারেন্টাল রিলেশনের মধ্যে 111 হ্যাঁ জন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে। তাহলে 221 জন। 111 জন, 111 না না না, ও সরি সরি সরি, 111 111। এবার এটা সুডো কোডের মতো জিনিসটা সলভ করতে, সুডো কোড সলভ করছিস কখনো? করছিলাম সুডোকোড তো, সলভ, হ্যাঁ করছিলাম তো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের মতো তাহলে, সলভ করতে হবে। তাইলে এটা থেকে এটা আর এটা বিয়োগ কর, কত আসে? আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়া। হার্ট ডিজিজে হলো গিয়া টোটাল 221 জন মারা গেছে হার্ট ডিজিজে। হ্যাঁ টোটাল 221 জন মারা গেছে হার্ট ডিজিজে, তার মধ্যে 111 জন হচ্ছে তোর প্যারেন্টাল রিলেশন, 334 জনের মধ্যে ওদের থেকে আবার 111 জন তোর হার্ট ডিজিজে মারা গেছে। না তুই যে ভ্যালুগুলা বসানোটা আমার মানে মিলতেছে না। ভ্যালুগুলো যে বসাইছো যেটা যাওয়ার মধ্যে, এই যে টোটালের মধ্যে 334 জনের মধ্যে কি ওই 221 জন আছে, 111 জন আছে? হ্যাঁ, তোর এইটা দুইটা জিনিস একই ছকের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করা হইতেছে। 200 300 320 30 300 320 ওকে, ভ্যালু গুলো বসে আরেকবার একটু দেখাও। 2 2 1 3, তাহলে তো 331 হয়। 221 আর 111 যোগ করলে ভাই 221 এর কাহিনী তো অন্য, 221 হচ্ছে কি যে হার্ট ডিজিজ, ওরা সবাই হার্ট ডিজিজে মারা গেছে।
তার হ্যাঁ, হইতে হাড্ডিজে পারে মারা গেছে। প্যারেন্টাল রিলেশন আছে বা হইতে পারে হ্যাঁ, প্যারেন্টাল রিলেশন নাই। যেমন কিছু হ্যাঁ, মানুষের বংশগত দোষে হার্টের রোগে মারা গেছে, আর কিছু মানুষ হুম, গরুর মাংস খায় হার্টের রোগে মারা গেছে। হুম। এটার টোটাল হইতেছে 221। খাসির মাংস খাইলে হাঁসের মাংস কিছু না, কম হবে কম। তাহলে প্যারেন্টাল রিলেশনে হার্ট ডিজিজ হ্যাঁ, হয়ে মারা গেছে হচ্ছে যারা কিনা প্যারেন্ট এরকম হচ্ছে 111 জন গেল। হ্যাঁ, আর তুই এরপর এইটা যেটা হলো গিয়া বলতেছস সেটা হচ্ছে তাদের প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল, বাট কারোর প্যারেন্টাল রিলেশনের কারণে হার্ট ডিজিজ হইছে, আবার কারোর প্যারেন্টাল রিলেশনের কারণে অন্য ডিজিজ হইছে। এরা দুইটার হচ্ছে দুইটার 221 জন। টোটাল হচ্ছে 334। আচ্ছা, হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে। না শাহরিয়ার, 334 তো হচ্ছে যাদের যাদের লিস্ট একজন প্যারেন্ট হার্ট ডিজিজ ছিল, কি তাই না? কইতাছস? 300 অফ দিস লেটার অলসো অফ দ্য প্রশ্নপত্র হারায় 334 যায়। 334 had at least one parent who had some heart disease. হ্যাঁ, তাই হ্যাঁ, অ্যাট লিস্ট ওয়ান প্যারেন্ট মানে কি? সবারই তো প্যারেন্টের হার্ট ডিজিজ হইতে পারে, বা হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি বলছিস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওইটাই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, লিখলি, এটা তুই টোটালের মধ্যে লিখলি, গেল। হ্যাঁ, পরে পরে এই যে আর 221 আর এই যে 982 টোটাল, হ্যাঁ, মানে 334টা একটা আলাদা ক্যাটাগরির মধ্যে থাকার কথা না, এটা টোটালের মধ্যে যে ঢুকালি। নো, হ্যাঁ। নো হার্ট ডিজিজ, হার্ট ডিজিজ। 334 334 আচ্ছা জন কি? 334 জন কি আমার এটা বল আগে। 334 জন হচ্ছে হলো গিয়া মারা গেছে 982 জনের মধ্যে থেকে, ঠিক আছে? 334 জন মারা মারা গেছে, গেছে তোরা বলছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছে তো। হ্যাঁ, বলছে, অবশ্যই বলছে মারা গেছে, হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু ওরা হার্ট ডিজিজে মারা যায় নাই, ওদের বাপ মার হার্ট ডিজিজ ছিল যে কোনো একজনের। হ্যাঁ, কি জানি আইছি তো। না, এখানে যেটা বলছে এটাই তো বলছে। 300 একটা সেকেন্ড আমি একটু বলি। 334 হ্যাড অ্যাট লিস্ট ওয়ান প্যারেন্ট যাদের হ্যাঁ, হার্ট ডিজিজ ছিল, ঠিক হ্যাঁ, আছে? হুম, তার মানে কি? এটার মানে কি? মানে কি? মানে অ্যাট এটা লিস্ট মানে ওয়ান প্যারেন্ট ছিল, তাই অ্যাট লিস্ট ওয়ান থাকা মানে কি? হ্যাঁ, তোর ওয়ান থেকে শুরু করে সব উপরে যা আছে সব, তো 334-এরই যদি প্যারেন্টাল রিলেশন থাকে তাহলে কি দোষ আছে? আমি যদি বলি 330 জনের প্রত্যেকেরই বাপ মার ইয়া ছিল, মানে প্যারেন্টাল রিলেশনের কারণে মারা গেছে কোন একটা রোগে, হয় হার্ট ডিজিজে নাহলে অন্য কোনো ডিজিজে, তাহলে কি হুম, আমার দোষ আছে? না তো দোষ আমি নাই। আমি তো কোনো দোষ না, নাই। তাইলে ওই জন্য আমি লিখছি। তাহলে হার্ট লেখছে ডিজিজে মারা গেছে 111 জন, বাকি এই 334 জন যে মরছে, বাকি যেটি আছে ওটি কি কোন হার্ট ডিজিজ ছাড়া অন্য কিছুতে মরছে না? হ্যাঁ, হার্ট ডিজিজ ছাড়া অন্য কিছু মরছে। ডায়াবেটিসে মরে গেছে, বাপের ডায়াবেটিস ছিল, পোলায় মরে গেছে ডায়াবেটিসে। ডায়াবেটিসে মরে নাকি আপনার? তাই 334 এর থেকে 111 বাদ দিবো। আচ্ছা, হইলো নন হার্ট ডিজিজ, আচ্ছা, সেটাই। আচ্ছা, আর ওই যে 221 জন যে মারা গেছে ওরাও হচ্ছে হার্ট ডিজিজে মারা গেছে, 221 জন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে, কিন্তু এখানে সবাই মারা গেছে। ভাই বুঝছি তো। ভাই, আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু স্টেপ ইন করি। নাফি, কর, মারা গেছে হচ্ছে তোর 982 জন, ওকে? হ্যাঁ, না তো বিদেশ জন, হ্যাঁ, এখন দেখ, এখন বলছে কি যে 221 জন মারা গেছে হার্ট ডিজিজে, হার্ট ঠিক আছে? ডিজিজে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওপরে বললাম এখন আমি। দেখ ওই যে 221 কই লেখছে, হার্ট ডিজিজের নিচে লেখছে, এখন বাপ হ্যাঁ, মার আছে লিখছে। কি নাই ওটা লেখে নাই, না, ঠিক আছে? লেখা নাই। হুম, হ্যাঁ, তারপরে দেখ কি লেখছে যে অলসো অফ দ্য 982 men 334 had at least one parent who had some heart disease. এই যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার হচ্ছে এই 982 মধ্যে 334 জনের বাপ মার হচ্ছে হার্ট ডিজিজ ছিল, ঠিক আছে? ছিল না, হ্যাঁ, ছিল 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 ছিল, ছিল ছিল, হ্যাঁ, ঠিক আছে? তো এখন দেখ হুম, ওখানে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে আমার এখানে হার্ট ডিজিজ থাকতেও পারে, বাপ মার নাও থাকতে পারে, এরকম টোটাল হচ্ছে তোর 334 জন। ওকে, হ্যাঁ, হুম, তো এদের সরি এটা না, ভুল বলছি আমি, মানে বাপ মার হার্ট ডিজিজ ছিল এমন হচ্ছে টোটাল 334 জন, ওকে? হ্যাঁ, 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 ওটা যে জায়গায় লিখছে। এখন যাদের বাপ মার মনে কর হার্ট ডিজিজ ছিল, তো এর মধ্যে 111 জন মারা গেছে হার্ট ডিজিজে। হুম, বাপ মারও ঠিক আছে, ছিল, ও নিজেও মরছে হার্ট ডিজিজে, ওকে? হুম, 111 জন। এখন দেখ কই লিখছে ওটা যে পিয়ার এইচডি হার্ট ডিজিজে মারা গেছে, পিয়ার প্যারেন্টাল রিলেশন,
ওখানে হ্যাঁ, হচ্ছে 111, ঠিক আছে? 111 জন। হ্যাঁ, এখন তুই আমার জাস্ট নর্মাল ম্যাথ বল যে টোটাল যদি তোর 334 জন এমন হয় যাদের বাপ মার হার্ট ডিজিজ ছিল, আর এদের মধ্যে যদি 111 জন হার্ট ডিজিজে মারা যায়, বাকি হুম। কয়জন তাইলে হার্ট ডিজিজে মরে নাই? বিয়োগ করতে হবে ওটা থেকে। 334 হ্যাঁ, মানে 111, কত কত হয়? হয়? তাহলে 3 আর থাকে 2 আর থাকে 2, 221। হ্যাঁ, 221 সাল, 223। কত হয়? সরি, 223, 223। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, তাইলে 223 জন হচ্ছে নন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে। এখন ডায়াবেটিসে মরুক, ডায়াবেটিক্সে না মরলে তো ওটা খেয়ে মরে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? তো এখন লম্বুর। হুম, হ্যাঁ, হইতেই পারে। হুম, এখন দেখ, হুম। এখন হচ্ছে তোর এখানে কি ছিল যে হার্ট ডিজিজে আচ্ছা, মারা গেছে হার্ট হচ্ছে ডিজিজে মারা গেছে 221 জন, তাই না? 23 জন। দাঁড়া একটা মিনিট, টোটাল 221 জন। হ্যাঁ, এদের মধ্যে হচ্ছে হার্ট ডিজিজ সে কি তুই টোটালটা আপনার, বসাইছিস না? ওই যে টোটাল কয়জন মারা গেছে একদম ডানে 982-তে, হুম, হুম, হুম। হ্যাঁ ওইটা কি টোটাল ডেথ না? তাহলে ওইটার থেকে যদি তুই প্যারেন্টাল গুলা বাদ দেস তাহলে নন প্যারেন্টাল গুলা পাবি না ডেথ? এটা পাবি থেকে কিনা বল? প্যারেন্টালটা বাদ দিলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আবার তুই এই টোটালটা থেকে যদি হার্ট ডিজিজ ওলাগোটা বাদ দেস তাহলে নন হার্ট ডিজিজ নন যারা মরছে প্যারেন্টাল। ওইটা আবার পাবি না? প্যারেন্টাল তাহলে না, হচ্ছে আমি হার্ট ডিজিজ। 982 থেকে 111 বাদ দিব। 111 জন হচ্ছে প্যারেন্টালে 111 মারা কেন গেছে। বাদ দিবি? হার্ট ডিজিজে টোটাল মারা গেছে যতজন তত বাদ দিবি না? হার্ট ডিজিজে টোটাল মারা গেছে কতজন? 221 জন। 334 জন। ও, 221 জন, 200। 221 জন। হ্যাঁ, 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 221 বাপ জন মারা মার গেছে। ছিল 334 জনের, কিন্তু হার্ট সরি, ডিজিজে সরি, মারা গেছে হ্যাঁ, হচ্ছে তোর 221 জন। হ্যাঁ, তো ওখানে হচ্ছে বাপ মার হার্ট ডিজিজ ছিল, তো ওরও হয়েছে এরকম হচ্ছে 111 জন। আর হচ্ছে বাপ মার ছিল না কিন্তু ও নিজেও হার্ট ডিজিজে মরছে, এরকম আছে হুম। কয়জন? বিয়োগ করলি কত? 110 জন। 982 মাইনাস 221, 761। আচ্ছা এটা নাফি নাফি, শোন শোন, ওটা না। তোর কথা শুনতেছ না? 221 জন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে, হ্যাঁ। দাঁড়া দাঁড়া, আমি বলি, দাঁড়া দাঁড়া, ট্র্যাকে রাখি ওরে। দেখ, 221 জন হার্ট ডিজিজে মারা আচ্ছা, গেছে, আমি বলি, ওই যে ঠিক আছে? ওই পার্টটুকু গেল, ওই যে ফার্স্ট সিফাতে যেটা কইছিল যে আহ, তোর কথা 90 জন কেটে গেছে, হচ্ছে আবার হার্ট বল। ডিজিজে মারা গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তুই হ্যালো, কোত্থেকে হ্যাঁ। বুঝছিস? আমারে বলতো, এই যে নন না, হার্ট না, না, ডিজিজ আচ্ছা, মারা গেছে, এটা তো বলি, বুঝছিস বলি। 223 কেমনে এখন হয়েছে, দেখ, বুঝছস না? কইতে এখন কইতে দেখ, দে। এখন বলতে থাকি, দেখ। ওই 982 জন হচ্ছে আমার টোটাল ছিল। হ্যাঁ, টোটালের হ্যাঁ মধ্যে থেকে হচ্ছে আমার 221 জন হার্ট ডিজিজে মারা গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, তাহলে বাদ দিয়ে থাকে 761 জন। এই 761 জন হচ্ছে হার্ট ডিজিজে মারা যায় নাই। হ্যাঁ, না, রাইট, কারেক্ট, ঠিক আছে। হুম। কি আবার না করছ আচ্ছা, কে? তো হ্যাঁ এখন হ্যাঁ হচ্ছে আমার আমার বের করতে বলছে যে এই যে ওই যে 982 জন থেকে যে একজন মানুষ নিছে, ওই মানুষটা হচ্ছে ওই ওই মানুষটার কোনো প্যারেন্টাল হার্ট ডিজিজ ছিল না। ভাই তুই এত হ্যাঁ দূরে ঠিক আছে? যাইতেছিস, আগে ছক তো আরে এত পূর্ণ দূরে কি, কর। হ্যাঁ, কোশ্চেন বলো থেকে বলো। আগাইতেছি আমি, কোশ্চেন হ্যাঁ, থেকে তারপর? আগাইতেছি। তুই দেখ কি বলছে কোশ্চেন পর, তুই আচ্ছা, কোশ্চেনে ঠিক বলছে আছে, যে হার্ট বল ডিজিজ না ছিল তুই, না। ছক তুই বল, ফিল তুই আপ হ্যাঁ, বল। করছিস? তাইলে আচ্ছা, লিখে বলুক, 761 দাঁড়া না। থেকে মাইনাস 334 দিলাম। কত থেকে? মাইনাস 761 থেকে। 761 থেকে তুই কত বেশি বিয়োগ বুঝোস কর? যে এর লিগা আমি কইতাছি যে আগে নাফি সব নাফি, ছক ফিল আপ কর। শোন, তুই এক এক করে একটু একটু করে কর তাহলে, সব ফিল আপ দেখ। কর তাহলে। হ্যাঁ, কর তুই। আচ্ছা, 761 যে পাইলাম, তাহলে 761 কারা? এরা হচ্ছে গিয়া এই তো মানে হার্ট ডিজিজ 761। মরে নাই, অন্য কোনো 761 কারণে কেমনে মরছে। পাইছিস বলতো? হার্ট ডিজিজ বিয়োগ হ্যাঁ, করে না? তাহলে গিয়া, তাহলে তাহলে এটারে কোন জায়গায় বসামু? নন তাহলে হার্ট বল ডিজিজ। তো। বা এই যে 3 নাম্বার সারির মধ্যে কোনো কিছু লেখা নাই, 3 নাম্বার সারির তাহলে মধ্যে আচ্ছা ঘুমাই গেছে। নাফি, শোন শোন, কোন নাই। জায়গায় গেলে? হ্যাঁ দেখ, 982 জন তোর টোটাল, হার্ট হুম, ডিজিজে মরছে 221 জন, হুম, নন হার্ট ডিজিজে মরছে কয়জন তাইলে? 761 জন। ওই যে দেখছো স্কুল লেখছে 761 জন টোটাল নন হার্ট ডিজিজে মরছে, বাপ মার হিসাব আলাদা। ও আচ্ছা, এখানে এখন আচ্ছা, দেখ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এখন হচ্ছে তো প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল এদের মধ্যে 223 জনের, তাইলে প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল না কয়জনের? বিয়োগ করলে কত আসে? 537। প্যারেন্টাল রিলেশন, প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল 334 জনের। হ্যাঁ, 223 জনের মানে প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল না 223 জনের। নন হ্যাঁ, হার্ট ডিজিজে মরার হিসাব করতেছে আমরা এখন, শুধুমাত্র নন হার্ট ডিজিজ, তো টোটাল 334 জন। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছকে আগে বাইর করে নিছি না যে নন হার্ট ডিজিজে মরছে, প্যারেন্টাল রিলেশনও ছিল, এরকম কয়জন? হুম, হুম। আচ্ছা মামা, যে এখানে 110 কেমন হয়েছে? 110
110 এভাবে নন হয়েছে যে 110 ছকটা তো কি রিপ্রেজেন্ট করে দেখতো, লেফটে আছে মানে হচ্ছে এনপিআর নন মানে প্যারেন্টাল প্যারেন্ট, আর হার্ট ডিজিজ। হ্যাঁ, বাপ নন মার ছিল প্যারেন্টাল না হার্ট কিন্তু ডিজিজ, হার্ট ডিজিজে মরছে। নন প্যারেন্টাল হার্ট ডিজিজ, বাপ মার হচ্ছে কোনো ইয়া নাই, আর বাট মোরছে হার্ট ডিজিজ, তাহলে কোনটা দিয়ে কোনটা বাদ দিলে এটা আসে? এটা তো টোটাল হার্ট ডিজিজ দেওয়া আছে, এখান থেকে হচ্ছে বাপ মারটা সরি টোটাল হার্ট ডিজিজের মধ্যে বাপ মার সাথে রিলেশন ছিল প্লাস হার্ট ডিজিজে মরছে, এটা বিয়োগ করবি। তাহলে সংখ্যায় কয়টা, তাহলে কত, 982 মাইনাস 111 লেখা হচ্ছে তোর, 982 মাইনাস কেন? লেখা না 111 জন 110, মরছে তোর 110টা কই ইয়াতে থেকে হার্ট আইছে, ওটা ডিজিজে। জিজ্ঞেস 110। 110 টাকা কই থেকে আইবো তোর? 221টা যেটা গ্রিন, ঠিক আছে, হার্ট ডিজিজে মারা গেছে 221 জন, এটা তোর প্রশ্নে হুম দেওয়া আছে। ওইখানে হুম তোকে হুম বলছে যে এদের মধ্যে প্যারেন্টাল রিলেশনে 111 জন মারা গেছে, ওইটাও তোর প্রশ্নে দেওয়া হুম আছে, ওটা তুই লিখছস। তাইলে নন হুম। প্যারেন্টাল রিলেশনে কয়জন মারা গেছে হার্ট ডিজিজে? তাহলে 221 থেকে 221 111 বিয়োগ দিমু। 111 বাদ দিবি। ওইটা বাদ দিলে ওইটা কি রিপ্রেজেন্ট করে যেটা বাইর করলি? নন প্যারেন্টাল হ্যাঁ রিলেশনের কারণে হার্ট ডিজিজে যারা মারা গেছে ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইলে নন ওই প্যারেন্টাল ছকটা হার্ট ডিজিজ কই? মারা ওই গেছে। ছকটা তো ওই ছকটাই যেটার মধ্যে লেখা আছে 110। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 110, আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝছি এটা। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে এবার 538 কেমনে এলো? দেখ 538 এলো সেম হচ্ছে, ওয়েতেই আসছে। আচ্ছা 538 হচ্ছে হলো গিয়ে আমার, এরা হচ্ছে হলো গিয়ে নন হার্ট ডিজিজ, মানে হার্ট ডিজিজ নাই এবং হচ্ছে প্যারেন্টাল রিলেশনও নাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে এখন হচ্ছে তো প্যারেন্টাল, যে কোনো ডেটা থেকে বাইর করতে পারোস তুই, নন তাহলে হচ্ছে প্যারেন্টাল থেকে বাইর করতে পারোস, টোটাল ডেটা হ্যাঁ, থেকে বাইর করতে পারোস, তো যেদিক থেকে উপর টোটাল হচ্ছে নিচে। 982 থেকে হচ্ছে আমি আম, উম, 920 থেকে হচ্ছে যদি আমি বাদ দেই যারা কিনা হচ্ছে নন তুই প্যারালাল ছিল। 982 থেকে হিসাব করিস না ওইটা। দাঁড়া দেখতে দে, ওরা দিতে দেই না, দেখ পারবো আচ্ছা হইব, আচ্ছা পেঁচাইবো আর কি, পেঁচাই। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে আমার আমার হচ্ছে বের করা লাগবে হচ্ছে যারা কিনা হার্ট ডিজিজে মারা যায় না, নো হার্ট ডিজিজ, আর হচ্ছে যাদের কিনা প্যারেন্টাল রিলেশন ছিল না। তুই তাহলে ছকটারে 982, তুই আমি বলি ছকটারে কি 982। ডেটা সেন্টার হিসেবে চিন্তা করতে পারতেছিস না, যে প্রত্যেকটা ছক হ্যাঁ, তোর প্রত্যেকটা ডেটা রিপ্রেজেন্ট করে? হুম 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 হুম। তাহলে প্রত্যেকটা ছক যদি প্রত্যেকটা ডেটা রিপ্রেজেন্ট করে, তোর কাছে মিসিং আছে নন প্যারেন্টাল রিলেশনে কয়জন মারা গেছে, মানে নন প্যারেন্টাল হার্ট ডিজিজের কারণে কয়জন মারা গেছে, তোর কাছে এইটা নাই। যদি তুই হ্যাঁ, রো ওয়াইজ চিন্তা করস, হুম আর হুম যদি হুম হুম। কলাম ওয়াইজ চিন্তা করস, তাহলে তোর কাছে নন হার্ট ডিজিজে মানে নন প্যারেন্টাল রিলেশনে কয়জন মারা গেছে, সেম কথাই। তাহলে এখন তুই নন হার্ট ডিজিজের টোটাল অ্যামাউন্টটাও জানোস, আবার নন হার্ট ডিজিজে প্যারেন্টাল বুঝছি, রিলেশনের ওর কথা ওইটা হচ্ছে জানোস। 761 মাইনাস 223 করলে 12 যায়, হ্যাঁ, আবার কিন্তু কলাম কিন্তু এটা ওয়াইজ আমি যদি যাইতেছি না। তুই করস, আবার যদি কলাম ওয়াইজ যদি তুই করস, তাহলে 648 মাইনাস 110 করলেও ওইটা বের হয়ে যাবে। কলাম ওয়াইজ করলে 761 মাইনাস 223। আরে রো ওয়াইজ, সরি, রো ওয়াইজ করলেও হ্যাঁ, 648 মাইনাস 110, মানে তুই যেমনি এখন করস তেমনি পাবো। 648 টা কেমন আইছে? 648 তুই প্রথমে একদম প্রথমেই তো 648 বাইর করছস। না না না, এটা আমার খাতার মধ্যে বাইর করে না, এটা আবার সারের নিজে নিজে লিখছে। এটা আমার ডিসে করে বাইর করে না, এটা সারের লিখছে কম। আচ্ছা, ওইটা বের করছে, তোর কাছে 982 জন জানা ছিল যে টোটাল তোর মারা গেছে 982 জন। ও আচ্ছা, জাস্ট ওটা বিয়োগ করলে তাহলে থাকে তোর, হ্যাঁ, 648। তোর প্যারেন্টালটা জানা আছে, তোর ওইটা বিয়োগ করলে ওটা পাওয়া হ্যাঁ যাবে। 648, এটা এমনি বের করলে 12 হচ্ছে যে 538, কিন্তু এই 538 আমি একটু লজিক দিয়ে বের করে ট্রাই করতেছি, এমনি ঠিক বিয়োগ আছে, না করে। ঠিক আছে, লজিক লাগা। তাই লজিক যদি লাগাই যে টোটাল হচ্ছে 982, পরীক্ষার হলে তুই কত টাইম পাবি লজিক? পরীক্ষার হলো তো এমন, যদি আমি বাই করতে পারলে বিয়োগ দিয়ে মিলাই দিয়ে থুয়ে দিব, যেমন যেমন এটাই করবো আমি। এখন কম না। ঠিক আছে যা, 1 ঘন্টা লজিকের খবর দিয়ে দিলাম। আজকে আর বাইরে থেকে ঠিক আছে, আগা আগা বুঝছি। তাহলে ফাইনাল, তাহলে ফাইনাল অ্যান্সারটা আমি কোনটা পেলাম, যে হচ্ছে যে কিনা হার্ট ডিজিজও মরে নাই, সরি সরি, যে যার কিনা কোনো মানে বাপ মা ইয়া ছিল না কিন্তু সে হার্ট ডিজিজে মারা গেছে, এটা কোনটা তাহলে হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমি এই যে সারের স্ট্রিম থেকে দেখাই দেবো, আর চেঞ্জ করা লাগবে। পরে এটা দিয়ে দিই, ও ও দেখুক তাহলে ক্লিয়ার হইলো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি স্ট্রিমে। ছবি দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাঙ্কস ফর দ্য পিক।
ঠিক 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 Four color চ্যাট লিস্টে আমার কথা হচ্ছে তুই কিসের অ্যান্সার জানতে চাইছো ভাই? মানে ফাইনাল লাস্ট অ্যান্সার, ফাইনাল অ্যান্সারটা, অ্যান্সার। ফাইনাল অ্যান্সার। plus do it work ওই যে প্রবাবিলিটি অফ মানে হার্ট ডিজিজে কারা মারা গেছে যারা নন প্যারেন্টাল। তাদের কি না নন প্যান্ডাল, হ্যাঁ এটাই তোমার ফাইনাল অ্যান্সার চাইছে। নন প্যারেন্টাল টোটাল কয়জন আছে এটা আগে বাইর করছি। হার্ট ডিজিজে কারা মারা গেছে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ নন প্যারেন্টাল রিলেশনশিপ। তাহলে হার্ট ডিজিজে মারা গেছে হচ্ছে 221 জন টোটাল। বাট তাদের মধ্যে নন প্যারেন্টাল কয়জন ছিল? তাদের মধ্যে হচ্ছে নন প্যারেন্টাল ছিল হচ্ছে 110 জন। হ্যাঁ, তাহলে 110 বাই টোটাল নন প্যারেন্টাল কয়জন? টোটাল নন প্যারেন্টাল হচ্ছে হলো গিয়ে 648 জন। এটাই তোর অ্যান্সার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। স্ট্রিমে দেখ, স্ট্রিম অ্যান্সার টাইপে দেখে দাও। স্ট্রিমে নাকি কোনটা শারিয়ারে ছবি দিল যে? আরে শারিয়ারের স্ট্রিমে ছবি না। হ্যাঁ শারীর স্ট্রিমে আছে আমি অলরেডি। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা তাই তো দেখতেছি। হ্যাঁ আচ্ছা পরেরটা দেখ। an urn contains 4 colored balls. How many colored balls? Four colored balls. 2 orange and 2 blue. 2 orange and 2 blue. 2 balls are selected at random without replacement. That is conditional. You are told that at least one of them orange. You are told that at least one of them Orange. orange. What is the probability that the other ball is also orange? The এটা কি other ball নিজেরা is করবা? also করো। নাহলে প্র্যাকটিস চলো তারপরে করি। করা হবে না আলাদা করে এডি আচ্ছা করে নিলে। চলো আমরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বানাই। কি করবি? সলভ করবি ও নিজে নিজে? তুই কি হবে? ঠিক হ্যাঁ, যে আলাদা করে मैं नहीं जा रहा প্র্যাকটিস করার জায়গা নেই। आ गया हूँ। কি বলছে একটু অরেঞ্জ বলে? Two balls are selected at a random without replacement. Yes, sir. At least famous. গাধ হায় রে। কোশ্চেনটা কি করছে? Two balls are selected at random without replacement. মানে দুইটা সিলেক্ট করা হয়েছে কোনো রিপ্লেসমেন্ট ছাড়া। মামা আর অর্থ জানে কি? গাম না কি জানি কোশ্চেন স্যার একটা। যাই হোক, you are told that at বল। least one of them is orange. মানে দুইটার মধ্যে at least orange হতে হবে দুইটা পিকের মধ্যে। What is the probability that the other ball is also orange? মানে কি বলছে যে দুইটা বল তুলবো দুইটাই অরেঞ্জ? এখন আমি জানি না পুরো এই পর্যন্ত। দুইটা অরেঞ্জ আছে, দুইটা ব্লু আছে। আচ্ছা, two balls are selected at random without replacement. দুইটা বল আমি সিলেক্ট করলাম। And you are told that at least one of them is orange. দুইটা বল সিলেক্ট করছি, দুইটা থেকে আমার একটা হচ্ছে অরেঞ্জ। আচ্ছা ভালো, একটা অরেঞ্জ আসলো। What is the probability that the other ball is also orange? আমার কি এখানে বলেই দিছে একটা করে অরেঞ্জ থাকলেই হবে? তাই তো বলছে যে told that at least one of them is orange, এটার পরে আবার বলছে আচ্ছা তার what মানে is the এমন না যে probability that পরপর দুইটা অরেঞ্জ, জিনিসটা এমন না পরপর দুইটা অরেঞ্জ। হ্যাঁ অনেকটা এমন। তাই না? আমি যে প্রথম যে নিলাম সেটা অরেঞ্জ, এর পরেরটা অরেঞ্জের পসিবিলিটিস কত? তার মানে পরপর দুটোটা অরেঞ্জ নিলাম। তাহলে probability কত আসতেছে? 2/4 into 1/3 নাকি? The other ball is orange. At least one of them is orange. এটা অরেঞ্জ এর পসিবিলিটিস হচ্ছে আমার
1/4 into কত আসছে সিফাত 1/3 1/3 into 2/4 1/3 তো আসছে দুইটাই অরেঞ্জ আসে ও না আরেকটা তো অরেঞ্জ আসার পসিবিলিটি কত খালি হিবের কাজ খাবো না না খাবো না রুটি খান প্রশ্নটা বিশাল কাপে আছে। আরেকটা প্রবাবিলিটি কি আছে? আরেকটা প্রবাবিলিটি আছে না যে দুইটার মধ্যে চারটা তুলছি তারপরে অ্যান্সার কত আসছে শাহরিয়ার 1/4? 1/4 আচ্ছা একটা সেকেন্ড একটু দাঁড়াও বলতেছি 25%. হ্যাঁ প্রশ্ন গ্যাঞ্জাম আছে এই জায়গায়। সলিউশন কোথায় কনফিউজ? 7 নাম্বার না 7 নাম্বার না হ্যাঁ 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 1.3 এর 7 করতেছিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে প্রশ্ন বোঝাই ঝামেলা আছে। আমি তো আমার তো 1/4 আসলো। ভাই এখানে ওই কাহিনী অ্যান্সার কত? প্রথমে আগে তোমার at least কত? 1/5 আরে 1/5? হ্যাঁ আরে তুই কেমনে? যেমন করছিস ওই অ্যাপ্রোচে না বাপ, এটা হচ্ছে আগে at least ওয়ান অরেঞ্জ বলে দিছে প্রশ্নে, সো আমার আগে at least ওয়ান অরেঞ্জ বাইর করতে হবে, তারপরে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ at least ওয়ান অরেঞ্জ আমার বাইর করতে হবে বোথ অরেঞ্জেরটা। তা তো হ্যাঁ বুঝলাম হ্যাঁ এভাবেই তো করছি। এমনিই করছো তোমরা? হ্যাঁ এমনি করলে কেমনে হয়েছে? আচ্ছা, শুরুতে হচ্ছে আমার লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ, at least এটার ওয়ান প্রবাবিলিটি অরেঞ্জে কত কত? আসছে? 2/4? 2/4 কেমনে at least ওয়ান অরেঞ্জ? এই পেটা ও না না, ওয়েট ওয়েট, 3/4 হওয়ার কথা। ওয়েট, দাদা এক 3 মিনিট। বাই এট কি লিস্ট 5/6 ওয়েট ওয়েট ওয়েট, বল। আচ্ছা হ্যাঁ, লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ, এটা তো 3/4 হওয়ার কথা। আমার ওই যে প্রবাবিলিটি যদি আমি দেখি পরপর দুইটা নিয়ে, এটা হচ্ছে অরেঞ্জ আর ব্লু। প্রথমবার ধরলাম অরেঞ্জ ব্লু ওবি, তারপরে হচ্ছে হইলো একটা একটা ব্লু মিনিট ওয়ান অরেঞ্জে তোমার প্রবাবিলিটি কত আসছে? 3/4। আচ্ছা কিভাবে? আমি হচ্ছে ইয়ার মতো করে স্যাম্পল সেটের মতো বানিয়ে নিছি, যে তোমার ধরো প্রথমবার অরেঞ্জ পরের বার ব্লু, তারপরে প্রথমবার ব্লু পরের বার অরেঞ্জ, এটা তো তারপরে sample ব্লু set ব্লু এর ব্যাপার। অরেঞ্জ অরেঞ্জ। তো এখানে হচ্ছে লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি তিনটাই না? বুঝতে পারছো কি বলছি? At least একটা অরেঞ্জ হইতে হবে তাই না? তাহলে হ্যাঁ তোমার টোটাল আউটকাম হচ্ছে 4 4, হ্যাঁ। আর এটার মধ্যে তোমার তিন মধ্যে হচ্ছে অরেঞ্জই এরকম আছে আছে। অরেঞ্জই আছে দুইটা, তাহলে 2/4 না? না, লিস্ট তোমার ওয়ান অরেঞ্জ, তাহলে আমার একবার হইতে পারে না যে দুইটি অরেঞ্জ আসছে? তাই তো করলাম 2 আচ্ছা 2/4 দেখো আমার স্যাম্পল ইয়া কি আছে, ওবি, বিও, ও ও বিবি। হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওবি বিও ও ও বিবি।
হ্যাঁ তাহলে ওবি তে একবারও একটা অরেঞ্জ আছে, বিও তে একবার একটা অরেঞ্জ আছে, ও তে একবার একটা অরেঞ্জ আছে। তাহলে 3/4 না? হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে 3/4 ঠিক আছে হইলো। হ্যাঁ, তাহলে এইটা হচ্ছে 3/4 আমি নিছি, একটা নিয়ে নিছি আমি এখান থেকে, হ্যাঁ। হুম, তাহলে হচ্ছে আমার 3টা থাকে, ওখান থেকে আমার যে একটা অরেঞ্জ আসতে পারে ওটা হইতে পারে হচ্ছে, তো আমি ভুল লিখছি এখানে, ওখানে হবে হচ্ছে 2/3। আমি পুরোটা হিসাব আরেকবার একটু করে দাও, আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে, আমি ওই যে সিফাত বলার পরে মাথায় আসলো। আচ্ছা দেখো আচ্ছা, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সাহেবের তুই কি এটা at least পেন্টার one orange। কোনো জায়গায় হ্যাঁ সাহেবের কোনো কিছুর মধ্যে করছস, এটা করছস তুলছস? খাতায় ওর কোনো রাফ করছি, এটা দেখলে পেঁচা দিয়ে হবে। তার আগে এটা সলিউশন না বাইর করে তারপর দেখতেছি। কোশ্চেনটা একবার একটু আনো তো স্যারের, মানে স্যারের স্ক্রিনে আসো, প্রথমে তুমি যে অন্য স্ক্রিন নিয়ে রাখছো তো দেখতে পারতেছি না। প্রথমে যে একটা ইয়া নিছস, প্রথমে যে একটা বল নিলাম, একটা হুম, অরেঞ্জ বল নিলাম, যে অ্যাট লিস্ট অন অফ দেম ইজ অরেঞ্জ, এটার প্রবাবিলিটি কত? এটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 2/4। এটাই আমার ঝামেলা একটু দাঁড়া। এটা ঝামেলা কেন? এটা তো আমার অরেঞ্জ বল আছে টোটাল কটা? দুইটা। মোট At বল আছে least one 4টা। of them is তাহলে orange। একটা কত? 2/4 মানে হাফ। তো 3/4 নাইম একটা কম্বিনেশন বাইর করছি, বাট কম্বিনেশনটা কি এখানে হবে কিনা না, এটা হচ্ছে আমার মতে 2/4। হচ্ছে এটা একটা পার্টের, আমার তো টোটাল অ্যান্সার বাড়ানি হ্যাঁ এখনো। 2/4 ই 3/4 হওয়ার কথা, বাট দেখি ও কি করে। একটা মিনিট দাঁড়াও, 2/3। এরপরে বলছে যে আরেকটা বল নিছে, হ্যাঁ ওইটাও হচ্ছে ওই অরেঞ্জটাই আসবো। তাহলে এখন তো আমার বল থাকে আর কটা? মোট 3টা বল থাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ অ্যান্সার তোমাদের 2/4 আসছে তাই তো? আমার আনসার আসে না। অ্যান্সার আমার অ্যান্সার 2/4 আসে না, শুধু ওই যে প্রথম পার্ট করে অ্যান্সার আসছে একটু 2/4, ওই যে স্যারের কোশ্চেনটা একটু রাখো, আমার 1/4 ওটা ভুল হয়েছে, দাঁড়াও। এখানে যে হবে এখন, প্রথমে হচ্ছে আমার 3টা। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন কি বলছে আমি তোমাদের সাথে করি বলতে বলতে, যে হচ্ছে 4টা কালারের বল, 2টা অরেঞ্জ 2টা ব্লু, তাইলে হচ্ছে 2টা বল সিলেক্ট করা হলো র্যান্ডমে। তো আমাকে বলা হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দেম ইজ অরেঞ্জ। তাহলে হুম, হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ ইজ অরেঞ্জ হইলে আমার এরকম পসিবিলিটি আছে 3বার, তাই না? তাইলে হচ্ছে 3/4। কি আর হচ্ছে কি করলে নাই ওটা? পরের নাইম হ্যাঁ, নাইম 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে তো বলছে না উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট, তো তোমার এটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির আন্ডারে করতে হবে। তো হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমবার তো আমার মানে প্রথমবারের হিসাব করতেছি জাস্ট, যে 3/4 তুমি প্রথম বলটা যে অরেঞ্জ উঠবে ওটা। প্রথম বলটা যে অরেঞ্জ তুলবা না, তো হ্যাঁ, তোমার কাছে আছে 4টা বল, তাই না? হ্যাঁ, 4টা হ্যাঁ, বলের মধ্যে 2টা অরেঞ্জ আর 2টা ব্লু। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো 4টার মধ্যে আচ্ছা, তোমার হ্যাঁ, আমি আবার ভুল হিসাব করছি, রাইট। দাঁড়াও, দাঁড়াও। হ্যাঁ, গর্ধব। হ্যাঁ, পরে বল। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, নিশ্চিত একবার, হায় রে। আচ্ছা, আমার তাইলে কথা হচ্ছে হচ্ছে বোথ অরেঞ্জের প্রবাবিলিটি 2/4 কেমনে? কি ছিল? 2/4 1/6 প্রথমবার, আর সেকেন্ড বার আর হচ্ছে আমার কত অরেঞ্জ আসছে? করতে পারে এটা। 1/6 এর সিফাত 1/6। 5/6 আসছে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান এর। তারপরে যখন আন্ডার দ্য কন্ডিশন ইউজ করতেছি, ওইটা আমি ইউজ করুন কিনা এটাই বুঝতেছি না। বোথ কোশ্চেন অরেঞ্জ উল্টা দিয়ে পাল্টা করে ফেলেছি। অ্যাকচুয়ালি বোথ অরেঞ্জ দিয়ে বুঝাইছে কি? দুইটাই অরেঞ্জ। তা তো বুঝতেছি দুইটাই অরেঞ্জ, মানে দুইটাই অরেঞ্জ, এটা আমি আচ্ছা আমরা স্যারেরটাই যাই পেনাতে চাই, তাহলে এই যে মাথায় একটু একটু স্যারের একটা মিনিট, জাস্ট স্যারের কোশ্চেনটা রাখো, আমাকে জাস্ট 2 মিনিট টাইম কোশ্চেনটা দাও লিখে দাও। একটু, জাস্ট আবার যেটা শুরু করছি নাইমকে একটু শেষ করে নাইমকে নিই। মানে 2 মিনিট মানে 20 মিনিট। আচ্ছা, হ্যাঁ। না, না, আবার ঠিক বলছে নাম আরে যে বলে। আমরা আচ্ছা, at least one of them is orange, already that is হুম, other ball is also orange। আচ্ছা, তোর বড় তাহলে অরেঞ্জ। প্রথমবার যে আমার অরেঞ্জ পড়বে হুম, তার প্রবাবিলিটি আছে 2/4, 2/4। অরেঞ্জ নিয়ে নিলাম 1/3, ঠিক আছে। 2/4 এক মিনিট দাঁড়া, তাইলে যদি Take your এরকম হয়, time, bro. Take your time. তাহলে প্রথম বল আমার No problem. Pensato dentro. It won't complete.
আচ্ছা স্যার কি করছে দেখো। সার্জি ও সার্জি সার্জি সালম orange. It is সার্জি simply আলম making actually some confusion. Do you know what is the meaning of this? Its meaning of this, if at least one of them in orange, what is the probability both are orange? কারণ এখানে বলা হচ্ছে অলরেডি একটা at least one মানে কি অলরেডি একটা উঠে গেছে তাই না, একটা অলরেডি অরেঞ্জ, আদার ইজ অলসো অরেঞ্জ মানে কি দুটোই অরেঞ্জ না? Yes, sir. Do you understand? That is actually they want if at least one orange, what is the probability under this condition both of orange? একটা যদি at least orange হয় তাহলে দুটোই অরেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা কত? Do you understand? কি করলো হালায় সরি বুঝতে পেরেছো? So there are 4 balls. How many balls? 4 balls. Orange 1, orange 2, blue 1, blue 2. Blue 2. Total 4. So probability of at least one orange. At least one লিখি, right? How can possible? Say first one is orange. First one orange হওয়ার probability কি হবে? 1/4. No. ফর দ্য 2/4 Sir, orange. I'm going to write the set first, otherwise I'm confused over. This is এই পার্টটাকে সবাই বুঝছো না 5/6 এ বুঝে অ্যানসার নাকি? orange 1. This is not actually orange one. This is orange in the first trial. Orange in the second trial. So both are orange, right? Orange in the first trial and blue in the second trial. Orange in, blue in the first trial, orange in the second trial. In all of the case, at least one orange. Am I right? Okay. Fine. Now, first orange. Now total 2 orange. Total 4 out of 4, 2 orange into. For the second orange, now 1 orange remaining. Total is 3. 1/3 2/4 is okay. Now 3 total orange. Sorry, 3 total, but 2 blue. Right? Then for the blue, 2/4 into 2/3 similarly. কারণ কত দুইটা যদি অরেঞ্জ হয় তাহলে অরেঞ্জ একটা কোনবে, আদারওয়াইজ তো অরেঞ্জ আর ব্লু ঠিক থাকবে তাই না? জি স্যার। This is 5 এতগুলা পার্ট করলাম কেন? এতগুলা পার্ট করলাম কেন? বুঝছো শাহরিয়ার? প্রথম পার্টটা বুঝলাম যে 2/4 into 1/3 করলো। আচ্ছা at least একটা অরেঞ্জ থাক, ঠিক আছে, আর আরেকটা ঘরে তো বাকি যা ইচ্ছা তাই থাকতে পারে। স্যার ফার্স্টে হালকা পিছনে নে মানে ফুল ম্যাটটা অনেক হ্যাঁ আচ্ছা এতটুকু হইলে চলবো। হ্যাঁ বাস এতটুকু হইলে চলবো। প্রথম পার্টটুকু বুঝলাম যে হচ্ছে যে 2/4 into 1/3। এটা কি যে দুইটাই অরেঞ্জ পিক করছস তুই যখন at least one একটা অরেঞ্জ উঠে দিছস, দুইটাই অরেঞ্জ উঠে গেছে। দ্বিতীয়বার যখন করছস প্রথমটা অরেঞ্জ উঠছে কিন্তু পরেরটা আবার ব্লু উঠছে। এটা তো এর মধ্যে বলে নাই, তাহলে এটা আমি করবো কেন? এটা তো বলে নাই। at least একটা অরেঞ্জ বলছে। তুই পিসের ম্যাথগুলো একটু রিভাইন্ড কর, যে তুই রিভাইন্ড করলে কি হয়। তুই স্যাম্পল স্পেসের কথা ভাব যে আমার তো দুইটা বল, তো at least one অরেঞ্জ হইতে পারে। এই জিনিসটা কখন হবে যে প্রথমবার অরেঞ্জ প্রথমবার ব্লু, তারপরে আবার ধর প্রথমবার ব্লু তারপরে আবার অরেঞ্জ, বা দুইবারই অরেঞ্জ। তো এই তিনগুলা কেসে তোর একটা at least one অরেঞ্জ আছে তাই না? আচ্ছা at least one অরেঞ্জ আছে, হ্যাঁ একবার অরেঞ্জ উঠেছে। হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ এই জিনিসটাই দেখ যে তোর প্রবাবিলিটিটা কি করছে যে প্রথমবার হচ্ছে অরেঞ্জ ইন্টারসেকশন, দ্বিতীয়বার অরেঞ্জ, তারপর প্লাস হচ্ছে অরেঞ্জ ব্লু, ব্লু অরেঞ্জ, সবগুলোর প্রবাবিলিটি আলাদা আলাদা করে বের করছে। তো প্রথমবার তোর অরেঞ্জ যে পড়বে এটার প্রবাবিলিটি কত? 3 নম্বরটার মধ্যে যে আগে ব্লু নিল, এটার মধ্যে আগে অরেঞ্জ নিব না? কোনটায় প্রতিবারই তো শুরুতে অরেঞ্জ উঠাইছে। at least one অরেঞ্জ আমরা এটা বের করতেছি। ও হ্যাঁ at least one অরেঞ্জ। হ্যাঁ এখন দেখ, এখন হচ্ছে প্রথমবার তো একদম প্রথমে অরেঞ্জ পড়বে, অরেঞ্জ উঠাইলাম, পুরো অরেঞ্জ 1 উঠাইলাম, তারপর হচ্ছে একটা ব্লু উঠাইলাম,
এরপর হচ্ছে হ্যাঁ তোরে কই নাই। আমার নেট স্লো না, কার নেট স্লো বুঝতেছি না। সবারই নেট স্লো। হাত এবার আমার স্লো নেট সারিয়া মানে আমি একটা জিনিস সহজভাবে বলি, কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করছে কি যে দুইটাই অরেঞ্জ আসার প্রবাবিলিটি কম, তাই না? স্যার কি করছে যে স্যার কল্পনা করছে যে একটাই অরেঞ্জ আসবে আরেকটাই যা ইচ্ছা আসুক, সেগুলোর প্রবাবিলিটি বের করছে, তারপরে 1 থেকে ওইটা মাইনাস দিছে, তাইলেই তো দুইটা অরেঞ্জের প্রবাবিলিটি বের হয়ে আসবে। আরেকবার রিপিট কর কথাটা, সেম কথাটা রিপিট কর। কতটা হচ্ছে, স্যার জিজ্ঞেস করছে যে দুইটা বলি অরেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত, তাইলে তুই এখন মানে স্যার যে অ্যাপ্রোচটা নিছে সেটা হচ্ছে যে দুইটা বলের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা বল অরেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি বের করছে, তারপরে স্যার 1 থেকে যদি ওই প্রবাবিলিটিটা মাইনাস করে দেয় তাইলেই তো দুইটা বলই একসাথে প্রবাবিলিটি মানে দুইটা বলই একসাথে অরেঞ্জ হবে। সলিউশনে তো এরকমই করা। at least one না, orange 1 যেটা থেকে কি না, না না তাইলে তো তোমার দুইটারটাও না 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 হয়ে আমি ভুল যেতেছে না। বলছি, হ্যাঁ, হয় নাই হয় নাই হয় নাই। গাধা। না না ভুল বলছি, ঠিক আছে। আচ্ছা সামনে আগে এইটুক তো বোঝা গেছে যে অ্যাটলিস্ট একটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও ইয়া হইছে। at least one orange যেটা আগে স্যার বের করছে। হ্যাঁ, তারপর কি করছে হ্যাঁ। দেখাও। অরেঞ্জ এন্ড ব্লু ঠিক থাকবে, তাই না? জি স্যার। This is 5 basis. Now, যেটা বললাম, both orange ওকে, আমি এটাকে সেট এ লিখে দিই, তাহলে আমাদের ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে। পি অফ এ দেখা যায় না? So both orange under A, তো both orange এর প্রবাবিলিটি এটা না, both orange? হ্যাঁ, জি স্যার। 2/4 into 1/3. These are both orange. Divided by at least one orange. After calculation, you will get 1/5. Simple math. ডিভাইডেড বাই at least one orange কেন করলো এটা বুঝতেছি না আমি। আন্ডার দ্য কন্ডিশন, এটা তো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, মানে বোথ দুইটাই অরেঞ্জ হবে আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ। আমিও ঠিকঠাক বুঝি নাই। মানে আমি একদম অনেস্টলি বলি, আমার কাছে এই যে আন্ডারের ব্যাপারটা আননেসেসারি লাগতেছে। মানে কেন লাগতেছে? লাগবে তোর কোশ্চেনে কি বলছে আরেকবার দেখ। বোথ অরেঞ্জ। কোশ্চেন লাস্টের পার্টের আগে কি অ্যাট লিস্ট একটা অরেঞ্জ, তারপরে হ্যাঁ। অলসো সেকেন্ড ইজ অরেঞ্জ, তার মানে কি তোর অ্যাট লিস্ট অরেঞ্জ পাওয়ার পরেই তোর কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই হইতাছে দুইটা পাওয়া আইতেছে আমি। ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাট লিস্ট একটা অরেঞ্জ পাওয়াই লাগবে। আচ্ছা, প্রথমে কোশ্চেন অনুযায়ী একটা অ্যাট লিস্ট একটা অরেঞ্জ পাওয়াই লাগবে, তারপরের ঘরে মানে অরেঞ্জ আসার প্রবাবিলিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যালো কি বলো। তাহলে শুরুতে হচ্ছে আমি তো আগে প্রবাবিলিটি গুলা সবগুলার বলো। মিলায়া যে দুইটা অরেঞ্জ বা একটা, হ্যাঁ। দাঁড়াও প্রথমবার। আচ্ছা, অ্যাট লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জের ক্ষেত্রে হ্যাঁ। আমরা তাহলে দুইবার অরেঞ্জের হিসাব করছি, এটা তো। কিন্তু আমার অ্যাট লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জের ক্ষেত্রে স্যার এইটা কেন করলো এত বড় করে, এইটা আমার কাছে একটু ইয়া লাগতেছে। কারণ আমি তো ফার্স্ট ঘরেরটা চিন্তা করতেছি, তাই না? ফার্স্ট ঘরে অ্যাট লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ তো পড়াটা এইভাবে বের, স্যার যেটা বের করছে দুইটা ঘরেই অ্যাট লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ হ্যাঁ, পাওয়ার এটারটা তারপর যোগ করে বের করছে, তাই না? কিন্তু আমার আমরা তো কাছে বের এইটাই, করতেছি বোথ অরেঞ্জ, তাইলে অ্যাট লিস্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে তো জিনিসটা এইভাবে হওয়ার কথা। সেটাই তো আমি বুঝতে পারতেছি না, আমার কাছে ওইটাই কনফিউজিং লাগতেছে বেশি। আমি ওইখানে কট খাইছি। প্রশ্নটা আরেকবার পড়ি দেখি কি বলছি, দাঁড়াও। স্ক্রিনটা চেঞ্জ করে দেখতে পাই না।
Without replacement, and at least one of them is orange. What is the probability that the other ball is also orange? At least one of them is orange. Two balls আচ্ছা, are two balls are selected selected. random. কোশ্চেন যদি এখানেই শেষ করে দিত যে হোয়াট ইজ দ্য Right. প্রবাবিলিটি অফ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অরেঞ্জ, তাইলে তোর ওই যে তুই যেটা 5/6 বের করছিস ওইখানে অ্যান্সার শেষ। তোর এখন আচ্ছা, at least সিফাত একটা মিনিট। আমি যদি তোমার হ্যাঁ, স্যার যেটা করছে না ফার্স্টে কি বললো যে ইউ আর টোল্ড দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দেম ইজ অরেঞ্জ। তার মানে একটা এখানে দুইটা মানে অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দেম আর অরেঞ্জ। পরের ঘরের কথা কিন্তু বলে নাই, ফার্স্ট ঘরেই আছি। তাহলে ফার্স্ট ঘরের জন্য স্যার আবার অরেঞ্জ ওয়ান ব্লু ওয়ান এমনি করলো কেন? না না না, ঘর বলতে কি তুমি তো দুইটা পিক করছো, পিক তো তুমি দুইটা করছো, আচ্ছা, এখন হ্যাঁ। দুইটার মধ্যে একটা অরেঞ্জ থাকতে হবে তোমাকে। তো দুইটার হ্যাঁ। মধ্যে একটা অরেঞ্জ থাকতে হইলে তোমার ওইটার সাথে তো আরেকটাও আছে, ওইটাও তো তোমার হিসাব করতে হবে না? না না সিফাত, আমি এটা কোশ্চেন করি এখানে। দেখ এখানে লেখা কি যে and you are told that at least one of them is orange. Two balls are ঠিকই selected, তো আছে ভাই। at least one of them is orange. তাইলে আমি যখন হ্যালো, পিক তুই কি এখন করতেছি, দুইটা ব্লু কাউন্ট করবি এই জায়গায়? তোর তো দুইটা ব্লু বলও না না উড়াইতে না, আমি তো পারছিস, দুইটা ব্লুর ওটা কথা কি কাউন্ট বলতেছি করবি? না। দাঁড়া দাঁড়া, কোথায় কোথায় আমরা প্যাচ খাইতেছি একটু শোন আগে। আমরা প্যাচ খাইতেছি এই জায়গায় যে আমি যখন বল পিক করতেছি তখন যে অ্যাটলিস্ট একটা অরেঞ্জ, আরে এটার এখানে নাইম একটা জিনিস একটু দেখো তো, কোশ্চেনেই এখানে বলছে যে ইউ আর টোল্ড দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দেম ইজ অরেঞ্জ। আমাদের এইটুকু আগে বের করা উচিত, মানে বলছে কি এই দুইটার ভিতরে অ্যাট লিস্ট একটা অরেঞ্জ হইতে হবে। তাইলে অরেঞ্জ ব্লু, আবার আরেকটা হইতে পারে যে তোমার কি বলে অরেঞ্জ ওয়ান ব্লু ওয়ান, হ্যাঁ, তারপরে ব্লু, অরেঞ্জ টু ব্লু টু। আচ্ছা আচ্ছা, পুরাটা রিয়েটার কথা বলতেছে যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দেম ইজ অরেঞ্জ। অরেঞ্জ ওয়ান টু হইতে পারে, অরেঞ্জ টু অরেঞ্জ ওয়ান, অরেঞ্জ ওয়ান, অরেঞ্জ ওয়ানে লাগি বারবার, আর মানে আবার অরেঞ্জ আরে ওয়ান অরেঞ্জ টু তো তুমি পিক করছোই একবার, মানে খালি অরেঞ্জ রাখলেই হয়, ওয়ান টু লেখা লাগবে না, তুমি জাস্ট ওবি যে কোনো একটা অরেঞ্জ। বিও তোমার তো ও এখানে বিবি। তোমার তো এইখানে জিনিসটা, তোমার জিনিসটা তো এখানে এরকম না যে তোমার বলের মধ্যে রোল প্রথম নাম্বার বল, বি লেখা বল। আছে, তোমার তো জাস্ট খালি বলছে যে একটা অরেঞ্জ উঠলেই হয়েছে, তুমি জাস্ট অরেঞ্জ ব্লু পিক তোমার করবা। O2 B2 আর O2 B1 সেম আর কি। তুমি অরেঞ্জ একটা পিক করছো, তার সাথে আর একটা তুমি ব্লু পিক করছো, ঠিক আছে, এটা একটা কম্বিনেশন। লেখো একটা অরেঞ্জ উঠাইছো, ওকে পড়তেছি। প্রথমে লেখো একটা তুমি অরেঞ্জ উঠাইছো, তারপর একটা ব্লু উঠাইছো, কারণ আবার একটা কম্বিনেশন এবারে তুমি ব্লু উঠাইছো আগে, তারপর একটা অরেঞ্জ উঠাইছো, আর একটা কম্বিনেশন হতে পারে তুমি দুইটাই অরেঞ্জ উঠাইছো। হ্যাঁ শেষ, আর কোনো কম্বিনেশন তো নাই। আর কোনো কম্বিনেশন আছে? ব্লু ব্লু তো তুমি কাউন্ট করবা না। তাহলে এইখানে হইতেছে এইটাই আমার অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দেম আর অরেঞ্জ, এইটার হ্যাঁ এইটার প্রবাবিলিটি। এবার তোমার বলছে যে ওইটার ভিতরে আবার যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট আদার বল ইজ অলওয়েজ অন, তার ওইটার আন্ডারে আবার এইটা বাইর করতে বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে লাস্টের কন্ডিশনটার মানে কি যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ আদার বল ইজ অরেঞ্জ, তার মানে কি দুইটাই অরেঞ্জ এইটা বলছে। তার মানে দুইটাই অরেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ যেটা করেছো। হ্যাঁ ওয়ান অফ দেম আর অরেঞ্জ। কোশ্চেন আমরা বুঝি নাই, এটাই। দেখছো? বল। বুঝা গেছে নাফি? অরেঞ্জ অরেঞ্জ ব্লু, অরেঞ্জ অরেঞ্জ, অরেঞ্জ ওয়ান ব্লু টু, লাস্টটা কি লিখতে জানি একটু, আমার কন্ট্রোল জেড মান একটু, কন্ট্রোল জেড মারলে আসে না। এই যে এটা কি সাইডে, আচ্ছা অরেঞ্জ ব্লু, হ্যাঁ আরেকবার ব্লু, আরেকবার অরেঞ্জ অরেঞ্জ, হ্যাঁ এই তিনটা কাহিনী। এই তিনটার মধ্যে আমার বলছে যে এই তিনটার কাহিনী আগে করতে বলছে, যে আমার বলছে যে ইউ আর টোল্ড দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দেম আর অরেঞ্জ।
দুইটার মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট একটা অরেঞ্জ থাকলেই চলবে। হ্যাঁ একটা অরেঞ্জ এরপর আমার হ্যাঁ থাকলে জিজ্ঞেস চলবে। করছে তাহলে আমি ঘটনা ঘটাইলাম 3টা, বা মানে হুম আমার এই 3টা ঘটনা ঘটতে পারে। তো এই 3টা হুম ঘটনার মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট আদার বল ইজ অলসো অরেঞ্জ, মানে দুইটাই অরেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? ওই যে তার মানে ওই যে দুইটাই নিচেরটা। অরেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অফ মানে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দেম ইজ অরেঞ্জ। তাহলে এই যে এই তিনটার যে যোগফল, এই তিনটার যোগফলটা পরে কি করব? এই 3টার যোগফলে তো তোর অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দেম ইজ অরেঞ্জ, এটার হ্যাঁ প্রবাবিলিটি। তিনটার যোগফলে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দেম হচ্ছে হ্যাঁ অরেঞ্জ, হ্যাঁ এটার প্রবাবিলিটি। এরপর ও এরপরে তার তুই হচ্ছে এটা থেকে বাদ দিলে হচ্ছে, এটা থেকে না মাইনাস বাদ করলে থাকে যে, মাইনাস করবি কেন? তাহলে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি না, মাইনাস কেন করতে হবে? কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি, তাহলে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি বল থেকে কি ফেলাবো? বল একটু প্রবাবিলিটি অফ বলস নাকি? হ্যালো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিতে তোর কি করতে হয়? আরে কি তোর করতে, এটা এখানে করা লাগবে না, তুই এই জায়গায় কি করবো এটা বল। কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি দিয়ে তুই বের কর যে আদার বলটাও প্রবাবিলিটি মানে আদার বল ইজ অলসো অরেঞ্জ, এটার প্রবাবিলিটি বুঝছি বের ভাই কর। বুঝছি, আমার নেট অনেক খারাপ ভাই, থাক থাক, আমার নেট অনেক খারাপ ভাই, প্রচুর এই গত আধা ঘন্টা ধরে বুঝতে পারতেছি আমি। দয়া কর। বুঝতেছি না কি বলি। তারপরে কন্টিনিউ করো। আর কি বুঝছে নাকি বুঝলো না, কি করবি? আর নেট সমস্যা, হ্যালো 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 আর নেটের সমস্যা, আর সবাই নেট সমস্যা, কি একটা অবস্থা। ভাই এমন করতেছে গেলে আমার মেজাজটা খারাপ লাগতেছে এখন। ধ্যাৎ, করতামই না। কেন তুই তো কথা বলতেছিস, তোর কথা তো শোনা যায়। এই যে এমন হইতেছে আরে আবার মাঝখান দেয় না। হ্যাঁ তাহলে তোরে বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ আদার বল ইজ অলসো অরেঞ্জ, তাইলে তুই এখানে লিখবি ওই যে প্রবাবিলিটি আবার অফ। নাই, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ আরে খালাস। নাই এই যে এখন আবার আইছে, থাক ভাই থাক, স্যারের কইছে থাক থাক, বাদ দে বাদ দে বাদ দে। কি বাদ দিবেন? আরেকটা আছে, তুমি তো শুনতেছি না। আরে ওর স্ট্রিমে প্রবলেম হয়, আর নেটের প্রবলেম হয়, তোমার কথা পুরাটা ডেলিভার হয় না ওর বাসা পর্যন্ত। হুম বুঝে গেছে? বুঝ আবার শুনতেই তো পারে, শুনতেই তো পারে না। আরেকটা যে কইতেই থাকে কইতেই থাকে, আমি যে কি কইতাছি না কইতাছি এটার কোনো খোঁজ খবর নাই। আরে নেট কি ওরই তো আমার খারাপ নেটের না সমস্যা, ওরও সমস্যা, ও দুইজনেরই সমস্যা ও তখন। দুইজনের সমস্যা, দুইজনের ব্যবহার করতেছে। বেহুলা লক্ষিন্দর। দুইটা বয়রা, একটা বোবা, এই তুই কি সিফাত? ফাইনাল শেষ কবে রে? সিফাত হচ্ছে হলো কি কালা আমি বোবা। শুধু দর্শক, আমি শুধু দর্শক, আমি শুধু বিনোদন নেই। হ্যাঁ, তোমাদের কন্ড করখাটা দেখি। ওই ফাইনাল শেষ কবে রে? 17 তারিখ। ওই, শেষ কবে? 17 17 তারিখ। তারিখ। হুম 17 17। তারিখ। গাধা কোথায়, এটা শুরু। কালকে সকালে পরীক্ষা আছে কিন্তু 8:30টায় BS2। Okay. অলরাইট, আর গাধারা বসে বসে সেট করতেছে। Those two orange prepare the homework. What is homework? যাই গেটটা লাগাই। I'll do in the next class. This is also homework. গেটটা লাগাতে গেল। Example, we have already translated. This is also homework. করলে কি যাবি না? I'll do in the next class. We have already 15 না এরপরে তোর পাওয়া যায় না আমার। from left to fifth. এতক্ষণ পরে শেষ শুনছো শেষ তোর কথা? পড়ালেখা শেষ। হ্যাঁ শেষ, লেকচার মাত্র 3টা কমপ্লিট করছে, লেকচার আছে 12টা। ইস্যু ব্রেক প্লিজ। আচ্ছা আজকের টার্গেট কতটুক আর? অ্যাট লিস্ট বায়াস থিওরেম শেষ করতে হবে। বায়াস থিওরেম বায়াস থিওরাম আর সম্ভবত কয়টাই আছে? লেকচার 5 পর্যন্ত সম্ভবত। কি কেমনে সম্ভব? দেখতে হবে, দেখালো 3 ঘন্টার স্ট্রিম বাকি আরো, বুঝতেছস? বাজে হচ্ছে 10:42। করবি তো, দেরি করছিস তোরা। আমি কি দেরি করছি? আমি পুরো টাইম মতো আসছি নাকি? সকালবেলা 40 মিনিট, দুপুরে 40 মিনিট নষ্ট করছিস তুই।
ওমা তারপর বিকালে 6:15 আচ্ছা আসার যাই, কথা। এক্সট্রা 40 মিনিট দিলাম, তারপর 40 মিনিট কতক্ষণ পরে দিবি? 12টার পরে 40 মিনিট দিবি, হিসাব করতে হলে যতক্ষণ হয় ততক্ষণ। 11টা থেকে 12টা, 12টা থেকে 12টা 40, 2 ঘন্টা 40 মিনিট তো হয়েই গেছে। হ্যাঁ, তাহলে এখন কেন তোর 40? স্ট্রিম বাকি হচ্ছে 3 ঘন্টার, মিলাবি কেমনে বল? দিন বাকি 3 ঘন্টা, 2 ঘন্টা 40 মিনিট না? আমার থেকে আমি আবার দিয়ে দিলাম কিছু মিনিট, অন্যদিন দেরি করে আমু, ওটার থেকে কিছু মিনিট দিয়া মিলে দিয়ে দিলাম। দাঁড়া দেই হলে 22 এরকম ফুটফুক আছে। 22 আচ্ছা এরকম দেখ, হচ্ছে না, দেরি আছে ভাই, দেখে পাই। আমার ফোনে 18% চার্জ, আমার মাইক চলে যাবে যদি এই জায়গা, ডিসকর্ড অনেক খায়। হ্যাঁ, যা করছি তাই, লেকচার 5 এর শেষ, লেকচার 5 পুরোটা ফুল লেকচার 5, 6 এর থেকে মনে হয় 2 পয়েন্ট, হ্যাঁ 6 এর থেকে 2, একদম লেকচার 5 পর্যন্ত বায়াস। শ্যামলি, 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 মজার কথা হচ্ছে আমরা তখন যা করছি এটা পরীক্ষায় কিছুই আসবে না, আসবে 22 এরকম থেকে, তুমি জানো। হ্যালো, হ্যাঁ ওকে তাহলে নাইম আর স্ট্রিম অফ করে দাও, নেক্সট শুরু করতে, আরেকটা স্ট্রিম চালু করতে। দেরি আছে 1.4 শেষ হইতে, এর পরের লেকচার পুরাটা 1.4।